all delegates for the afternoon session. Shall we start, sir? The first session now is the importance of expert opinion and journal references. Speaker is Mr. T.K. Vijayan, Counsel for PPLSS, and Chairperson Dr. B. Sridhar, and Co-Chairperson Dr. P.T. Sarunan. Now I call upon the Chairperson Dr. B. Sridhar sir to the dais. Dr. Sridhar sir is the past Secretary of IMA TNSB, and he is the past IMA NHB Chairman and Secretary. He is the past IMA CGP Director of Studies. He is the past Director of Hospital Board of India, past IMA State Vice President. He has served IMA Chettinad as President and Secretary for 5 years each, and he has served as PPLSSS District Coordinator for 4 years. Welcome you, sir. Next, we call upon Dr. P.T. Sarunan. Dr. A.K. Ravikumar, sir, Co-Chairperson to the dais. Dr. A.K. Ravikumar, sir, he is from IMA Coimbatore, past NHB Secretary, past Paramedical Secretary, past State Secretary, past Director, Hospital Board of India, and currently he is the Chairman, Hospital Board of India, and National Coordinator, Insurance IMA Headquarters. Welcome, sir. And now we welcome our speaker, Mr. T.K. Vijayan. Welcome, Vijayan, sir. He is advocate from Coimbatore and practicing for the past 25 years and in the panel of PPLSS for the nearly two decades. He has been a legal advisor for many firms in Coimbatore. He has won majority of the cases in medical negligence, even the cases that were transferred at the 11th hour during the oral argument stage. And welcome, sir. And I call upon the chairperson, Dr. Sridhar, sir, to honor the speaker with the medal. And I call upon the state president to accompany. It always happens to me. It always happens with a hitch. Getting expert opinion and journal references. நம்ம கன்சியூமர் கேஸில் வந்து எப்போவுமே எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்கு ஒரு தனி மரியாதை உண்டு. பட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. தங்கமுத்து சார் ஒத்துக்குவார்னு நினைக்கிறேன். அதாவது தே சே எனி ட்ரீட்மெண்ட் டன் வித் ரீசனபிள் கேர் அண்ட் ஸ்கில் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் பீரியட் of the case is acceptable, and this needs to be ratified by an expert of that field, not below the rank of a professor in a medical college. அப்படி சில கேட்டகரிஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒரு பக்கம். இனிஷியலாக ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட் சொல்லிட்டா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி கேசஸ் முடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. சப்சிக்வெண்ட்டாக ஒரு கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, accepting the expert opinion and based on judgment or based on expert opinion is not mandatory. It may be accepted, it may be considered, but need not be on the expert opinion. அப்படியும் சில verdict நமக்கு வந்திருக்கு. நான் அந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ள, because he will be saying all the professional details. So, but any day expert opinionோ journal references ரொம்ப முக்கியங்கிறதுக்கு என்னுடைய கேஸே ஒரு உதாரணம். ஐ எம் an ophthalmologist. ஒரு இன்ஜுரி கேஸ் என்கிட்ட வருது, லென்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுது, ஐஓஎல் இன்ட்ராகுலர் லென்ஸஸ் வைக்கணும். இன்ட்ராகுலர் லென்ஸில் வந்து 2 டைப்பு, போஸ்டீரியர் சேம்பர், ஆன்டீரியர் சேம்பர். அதாவது நம்மளுடைய ஐரிஸ் பிளேனுக்கு பின்னாடி வைக்கிறது போஸ்டீரியர் சேம்பர், ஐரிஸ் பிளேனுக்கு முன்னாடி வைக்கிறது வந்து ஆன்டீரியர் சேம்பர். இப்போ யாருமே ஆன்டீரியர் சேம்பர் பண்ணுறதில்ல, எல்லாமே போஸ்டீரியர் சேம்பர் லென்சஸ் தான். இன் தட் பர்டிகுலர் கேஸ் ஐ ஹேட் டு பிளேஸ் ஆன்டீரியர் சேம்பர் லென்ஸ் because the lens was injured, capsule டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் கேஸ். அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க என்ன மேலே கேஸ் போட்டாங்கன்னா, லென்ஸை தப்பான இடத்துல வச்சுட்டாரு, லென்ஸு பின்னாடி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக முன்னாடி வச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி என் மேலே கேஸ் போட்டார். அன்னைக்கு தேதிக்கு we needed an expert opinion. This is in 2002.
யாரை போய் கூப்பிடுறேன், நாட் பிலோ த ரேங்க் ஆஃப் ஏ ப்ரொஃபஸர். நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தது கிடையாது, மெடிக்கல் காலேஜ் யாரையும் தெரியாது. பட் ஐ ஹேட் த ஃபார்ச்சூன் ஆஃப் டூயிங் மை கிராஜுவேஷன் இன் அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல். Then I requested and called the services of Dr. M. Srinivasan, Professor of Ophthalmology in Arvind Hospital. Clean-ஆ அவர் கையில் லிட்ரேச்சரோடு வந்தார், ரெஃபரன்ஸ் லிட்ரேச்சரோடு வந்தார். பண்ணலாம், எங்களுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேயே நாங்கள் இது வரைக்கும் 1200 கேஸ் ஆன்டீரியர் சேம்பர் ஐஓஎல் இன்ஜூரி கேஸுக்கு பண்ணியிருக்கிறோம், இது வரைக்கும் டாக்குமெண்ட் தூக்கி போட்டார். ஸோ there was an expert opinion from a person of the professorial rank, expert in the field, and he also relied on journalist references. I was saved. So in any consumer case, the expert opinion and the journal references definitely helps. தங்கமுத்து சார் சொன்னார், பிபிஹெச்சில் 0.5% ஃபெயிலியர் இஸ் ரெக்கார்டட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னாலே பாதி கேஸில் தப்பிச்சிடலாம் சொன்னார். தட் இஸ் ஜேர்னல் ரெஃபரன்சஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஹியர் சார் வில் கிவ் அஸ் ஹிஸ் practical experience in utilizing expert opinions and journal references. Yes, sir. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. I am not an orator, just sharing my knowledge. See, before entering into the topic, I would like to thank the entire team for giving such an opportunity to speak before you. Ipo, I should never hesitate to bring to you all that நம்ம லீகல் சேர்மன் டாக்டர் தங்கமுத்து கொடுக்குற ரிப்ளை, அதாவது அவருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டாக்டருக்கு வக்கீல்கிட்டருந்து அட்வொகேட் நோட்டீஸ் வந்துட்டா அது அவர்கிட்ட போனால் ஃபஸ்ட்டு அவர் சொல்கிறது, உங்களுக்கு வந்த நோட்டீஸை அப்படியே மறுத்து நீங்கள் ரிப்ளை கொடுத்துருங்க. அதாவது இந்த உங்களுடைய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அனைத்து சங்கதிகளும் மறுதளிக்கின்றோம். எங்களுடைய டீட்டெயில் ரிப்ளை ஆனது இன்னும் 10 முதல் 15 நாளுக்கு அனுப்புகிறோம் என்று சொல்லி முதல்ல அவங்களை வந்துட்டு ஒரு ரிப்ளை கொடுக்க சொல்லிடுவார். அந்த ரிப்ளை போனோடனே ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக அவங்க கேஸ்க்கு போயிட முடியாது, தே ஹேவ் டு வெயிட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மள்ட்ட டீட்டெயில் ரிப்ளை எதிர்பார்க்குறாங்க. நம்ம டீட்டெயில் ரிப்ளைல நம்ம லீகல் சேர்மன் அவர் ரெடி பண்ணுறாரு. எப்படின்னு கேட்டால், அந்த டீட்டெயில் ரிப்ளை நோட்டீஸில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணியா, கன்சர்ன் ஃபார்ம், நர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ், கேஸ் ஷீட்ஸ், அது இல்லாமல் புக் ரெஃபரன்சஸ், ஜேர்னல் ரெஃபரன்சஸ், மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்சஸ், ஹேண்ட் பில்ஸ், இதெல்லாம் கொடுத்து, அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் உங்கள் மேலே நான் டிஃபமேஷன் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ரிசர்வும் பண்ணுவார். ஸோ அதனால் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ரிப்ளை நோட்டீஸ் கொடுத்தோன்னே அவங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆவாங்க. அதாவது அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் மேலேயே டிஃபமேஷன் போகிறேன்னு சொன்னோன்னே அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், பண்ணவும் முடியாது. இன்னொன்று, ஏன் டாக்டர்ஸ் அவர் வந்துட்டு ரிப்ளை நோட்டீஸ் கொடுக்குறப்ப சொல்லுவார், டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஜீவோ பிரகாரம் இதில் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வர மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவார். பட் இருந்தாலும் நிறைய கேசஸ் திருப்பி கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்லேயே வருது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் அமெண்டட். சரி, இதில் ஏன் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்லேயே ஏன் கன்சூமர் கோர்ட்லேயே இவங்க ஃபைல் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் கோர்ட் ஃபீஸ் கம்மி, ஏர்லி டிஸ்போசல், இதில் நல்ல குட் காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும், அப்புறம் அவங்க கோர்ட்டுக்கு வரணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து நாங்கள் சம்மரி ட்ரையல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். சரி, அது மட்டும் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்துருக்க ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு they are predetermined, they are biased, they will be in favor of only to the complainant, not to the doctors. They are always. நான் என்கிட்ட கொடுக்குறப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு வந்து நாளைக்கு ஜட்ஜஸ் வராங்க, அந்த டைமில் எனக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு தான் நான் சொன்னேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் ஐ எம் அக்யூசிங் தெம். ப்ரீடிட்டர்மின்டு. சார் நீங்கள் இவ்வளோ காசு வாங்குறீங்களா சார், அவங்க எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் கொடுத்தா என்ன? என்கிட்ட ஓப்பன் கோர்ட்டில் கேட்குறாரு, சார் இது எனி பாசிபிலிட்டி ஃபார் செட்டில்மெண்ட்? சப்போஸ் இஃப் ஐ சே எஸ், தென் என்னோட சர்ஜன் தப்பு பண்ணிட்டாரு நானே ஒத்துக்கிறேன். நான் ஒத்துக்கலாமா? அப்போ எதுக்கு என்னை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? ஸோ அதனால் நான் அதை அட்மிட் பண்ணவே மாட்டேன். வி கேன் சி ஆன் மெரிட்னு சொல்லிட்டு மெரிட்டில் தான் போவேன். மெரிட்டில் போகிறப்ப தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ட்ரையல் எடுப்பாங்க. ட்ரையல் எடுக்கிறப்போ நான் இப்போ திருப்பி வந்துட்டு நம்ம லீகல் சேர்மன் டாக்டர் தங்கமுத்து சொல்கிறேன், அவர் கொடுக்குற ரிப்ளைலேயே மெடிக்கல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், ப்ரோச்சர்ஸ், லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லா ரெஃபரன்ஸ் அதில் கொடுத்துறாரு. இந்த சர்ஜரி இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும், இதை தவிர வேற மெத்தடு கிடையாது, இந்த மெத்தடில் பண்ணாதான் இந்த சர்ஜரி கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கும் கொடுக்குறப்ப என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோர்ட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
பிகாஸ் எனக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் தெரியாது, என்னோட அதர் சைடுக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் தெரியாது, மேலே கொஞ்சம் ஜட்ஜுக்கும் தெரியாது. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? அங்கே வந்து உட்காந்து பார்த்தோன்னா பாவமாக இருக்காங்களே சார், ஏதாச்சும் கொடுங்க சார், கொடுத்தா அமிச்சிடலாம் சார், செட்டில் பண்ணிடலாம் சார், அதுதான் அவங்க வராங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுறதை விட்றதில்லை. இல்லை, கேஸை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற பார்த்துவோம். ஆஸ் பர் டெக்ஸ்டில் கொடுத்தது அது மேலேயே நாங்கள் நிற்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சரி சார் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்கு நம்ம ஜிஹெச்க்கு அனுப்பலாம், டீனுக்கு அனுப்பலாம். ஓகே, டீனுக்கு போகிறப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, கம்ப்ளைனண்ட் என்ன நம்ம மேலே குறை சொல்லியிருக்கான், அவன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கான், நம்ம என்ன அதுக்கு பதில் கொடுத்துருக்கோம், நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன, நம்ம சப்போர்ட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ இவர் வந்து கரெக்டாக கொடுக்குறாரு. கன்சென்ட்டு, அதே மாதிரி வந்துட்டு கேஸ் ஷீட்ஸு, நர்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸு, இதெல்லாம் கொடுக்குறப்ப எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுவோம். ஏன்னுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எங்கிட்ட வரப்போ நான் வந்து எதுவுமே ஒரிஜினல் கொடுக்க சொல்ல மாட்டேன். ஆஸ் லாங் as myself is concerned, I demand only the Xerox copies of the so and so. பிகாஸ் என் கையில் இருக்க வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணலாம். என் கை விட்டு போயிடுச்சுன்னா, suppose if I file original to the court, I can do nothing. I am talking in favor of the surgeon now. Hope you may understand what I mean. ஸோ அது கொடுத்த பின்னாடி என்ன கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ரெஃபர் பண்ணுறப்போ போயிட்டு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஒப்பீனியனில் அப்போது நம்ம சொன்னது கரெக்டா, நம்ம பண்ண மெத்தடு கரெக்டா, இல்லை வேறு மெத்தட் பண்ணியிருக்கலாமா, இந்த மெத்தட் பண்ணனால தான் இந்த சர்ஜரி ஃபெயிலியூர் ஆச்சா, இல்லை நெக்லிஜென்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்களா. வாட் யூ மீன் ஆஃப் நெக்லிஜென்ஸ்? வாட் ஆட் டு டூ, வாட் ஆட் நாட் டு டூ. செய்ய வேண்டியதை செய்யணும், செய்ய வேண்டாம் செய்யக்கூடாது. நம்ம செய்ய வேண்டியதானே செஞ்சுருக்கோம், செய்யக்கூடாது என்ன சொல்லியிருக்கோம். அதை அப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி லீகல் சேர்மன் பேசப்போ சொன்னார், ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறாங்க, அதில் அது இருக்குது, எடுக்கலாமா, விட்டுருங்க, அடுத்த போகணும். ஆனால் அவர் நல்ல இடத்துல பண்ணுற அந்த டாக்டர், அது அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது. நீங்கள் ஏன் பண்ணீங்க, நீங்கள் எதுக்கு கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கீங்க, ஒன்லி இந்த சர்ஜரி கன்சென்ட் வாங்கியிருக்கீங்க, அப்போ அதை ஏன் பண்ணீங்க. பட் அதே இது இருக்குது. சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் குட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பேஷண்ட், யூ கேன், சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது கரெக்டாக சொல்லணுன்னா, ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறாரு. அந்த சர்ஜன் என்ன கேட்டால், அவர் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜனு. இந்த கேஸ் இப்போ நடந்தது பிளாஸ்டிக் சர்ஜனு. அவர் பண்ணுறப்ப என்னன்னா, அவர் லேப்ராஸ்கோபிக்கில் பண்ணுறாரு, அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அப்பெண்டிக்டமி பண்ணுறாரு. எடுக்கிறப்போ அவரால் எடுக்க முடியல. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது அவ்வளோ ஸ்வெல்லாக இருக்குது, பூரா வந்து பஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. சப்போஸ் எடுத்தால், அந்த போர்ட் வழியாக எடுத்தால் எல்லாம் ஸ்பில் ஆயிரும். ஸ்பில் ஆச்சுன்னா யாருக்கு கெடுதல், பேஷண்ட்டுக்கு கெடுதல். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு போர்ட்டில் சின்ன இன்சிஷன் போட்டு அதை எடுத்துடுறாரு. ஸோ அது பேஷண்ட் இஸ் நவ் ஆல் ரைட். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்போ அங்கே ஒரு டாக்டர், அது எல்லா ப்ரொஃபஷன்லையும் இருக்குமே ரைவல், அவர் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு லேப்ராஸ்கோபிக்கில் பண்ணல, அவர் ஓப்பன் தான் பண்ணியிருக்கு, கட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கன்னு சொன்னோன்னே நம்ம மேலே கேஸை போட்டுறாங்க. அப்போ கேஸை போடுறப்போ இதான் என்னோட ஆர்குமெண்ட்ஸு. அதுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்தோம். இப்போ எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் போனாலும் என்னோட ரெஃபரன்ஸு, நான் என்ன பதில் கொடுத்துருக்கேன், என்னோட டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கேன், அதை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க, சப்போஸ் இவர் எடுத்திருந்தாருனால் அப்போ தான் இவர் மேலே கேஸ் வந்திருக்கணும். இவர் ஒழுங்காக எடுத்தனால இவர் மேலே கேஸ். பட் வி won the case because it is good welfare of the patient. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். அப்போது நம்ம ஒவ்வொரு கேஸ் பண்ணுறப்பவும், இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி அவர் லீகல் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஃபில்லப் பண்ணணும், எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணணும். இதனால நிறைய வந்து நம்ம வந்து கோட்டை விட்டுற வேண்டியதாக இருக்குது. பிகாஸ் we are not able to convince the court. என்ன சார் இது, அட்லீஸ்ட் டேட் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டேட் கூட போடல சார், கன்சர்ன் ஃபார்மில் டேட் இல்லை, நான் என்ன பண்ண முடியும். இது முன்னாடியே போயிடுச்சு, இல்லாமல் இருந்தால் இல்லாமல் டேட்டை நம்ம வந்துட்டு மேனிப்புலேட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கலாம், போட்டிருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு சர்ஜரி எப்படி செய்யலாம், என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்ஜன் தான் முடிவு பண்ணுவார். அந்த சர்ஜன் முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த பேஷண்ட்டே சொல்வார், ஒரு ஓபியில் இருக்கப்போ இந்த மாதிரி பண்ணலாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணலாங்கன்ட்டு. ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிட்னியில் ஸ்டோனு, ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த சர்ஜன்ஸ் கொடுக்குறாரு, சார் இந்த மாதிரி 2 விதத்தில் பண்ணலாம், யூட்ரோஸ்கோப்பியில் ஒன்று பண்ணலாம், பிசிஎன்எல்ல பண்ணலான்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு யூட்ரோஸ்கோப்பியில் நம்ம ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு. அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, பண்ண முடியல. அது இல்லாமல் அந்த யூட்டர் அவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது. அவர் 4.5 mm இருக்கிறதுல சின்ன ஸ்கோப்பி போட்டு பார்க்குறாரு, பண்ண முடியல.
அது வேறு அங்கே தான் ஆடி இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்டண்ட்டு போட்டு இங்கே பாருங்கள், இப்போ பிசிஎன்எல் போட முடியாது, நம்ம ஒரு 10 days கழிச்சு போடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பேஷண்ட் அனுப்பிச்சுடுறாரு. போனோன்னா நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிடுறாங்க. டாக்டர் காசை வாங்கிட்டு கல் மிடுக்கல ஒன்றும் மிடுக்கல ஒரு டியூபை போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாருன்ட்டு. ஸோ அப்போ இது டாக்டரோட தப்பா? அதுக்கு தான் புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தோம். இந்த புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறாங்க, எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போகுது. அப்போ அதை எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்க, நம்ம பண்ண கரெக்டாக தப்பா, இவர் ஆட் பண்ண இந்த யூஆர்எஸ் அந்த நேரத்தில் பண்ணது சரியா தவறா, இவர் அதுக்கு என்ன ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்காரு, என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இதை கூட அனெக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு, இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. பார்க்குறப்போ அது வந்துட்டு யூரிட்ராஸ்கோப்பிங்கிறது அந்த நேரத்தில் பண்ணது கரெக்டு அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க. இதுக்கு அவங்க கொடுக்குற புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புக் வந்து கேம்பிள் வால்ஸ் யூராலஜிங்கிற புக்கை கொடுக்குறாரு. அதில் வந்துட்டு அது தெளிவாக சொல்லியிருக்கு. ஸோ அப்போது நம்ம வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாலொழிய நம்ம சர்ஜரி என்ன பண்ணுமோ அதை சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. அதை வந்து இன்னொன்று சொன்னீங்கன்னா, நம்ம சப்பக்கட்டு கட்ட முடியாது. கொஞ்சம் கூட அவர் சொன்ன மாதிரி எதுவுமே பண்ண முடியாது. நீங்கள் தப்பாகவே பண்ணுங்க வேண்டாங்களே. இப்போ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி கன்சர்னில் வாங்கலை, அது எங்கள்கிட்ட வந்துச்சுன்னு வைங்க, நான் ஒன்று சொல்லிடுவேன், டாக்டர் எனக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் எனக்கு கரெக்டாக ஃபில்லப் பண்ணி எனக்கு இருந்தால் தான் நான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிடுவேன். ஆனால் நானாக நேராக சொல்ல மாட்டேன், நீங்கள் அதை பண்ணுங்க, ஏன் கேட்டீங்க நாளைக்கு நீங்களே சொல்லிடுவீங்க இவன் தான் பண்ண சொன்னான், ஸோ இவர் பண்ணனா நாங்களாம் ஃபில்லப் பண்ணிட்டோம், முதல்ல ஃபில்லப் பண்ணாமல் தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால என்ன சொல்கிறோம், தெளிவாக சொல்லிடுவோம். நீங்கள் பண்ணி கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா, சார் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த டாக்குமெண்ட்ஸ் கிவன் டு மீ, இல்லைங்களா? இதை வச்சு தான் நான் வந்துட்டு ஐ கேன் கன்வின்ஸ் த கோர்ட், ஐ கேன் கன்வின்ஸ் த அதர் சைட், ஐ கேன் கன்வின்ஸ் த ஜட்ஜ். இதுதான் இதில் வந்து முக்கியம். இந்த நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸு ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறப்போ அது எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு போகிறப்போ அந்த எக்ஸ்பர்ட்டுங்க நம்ம மாதிரி ஒரு டாக்டர் தான். உங்கள் கூட இப்போ எத்தனையோ பேர் சொன்னீங்க, என் பேட்ச்சு, என் கொல்லிக்கு, எங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லா தெரியும்னு சொல்லி சேர்பர்சன் சொன்னார். ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ நம்ம ஆள் தான்டா இருக்கிறது, எவனோ வேணுக்குனே போட்டிருக்கான், பேஸ்ட் ஆன் தட் அந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி இந்த சர்ஜரி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணது சரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் தயவுசெய்து நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெஃபரன்சஸ் முக்கியம். இந்த மாதிரி பண்ணலாமா வேண்டாமா, பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் வேணும். டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது எக்ஸ்போர்ட் ஒப்பீனியனில் எங்கே போனாலும், சப்போஸ் எனக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னு வைங்க, இட் கம் டு ஸ்டேட் கமிஷன், ஸ்டேட் கமிஷன் போயிடுச்சுன்னு வைங்க, இட் கம்ஸ் டு நேஷனல் கமிஷன், நேஷனல் கமிஷன் போனால் சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ வி ஹேவ் பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாமே என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து இப்போ நான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம அட்வொகேட் எம்ஐ ஃபெட்டரிட்டு வந்துட்டு டாக்டர் மிஸ்டர் ஆனந்த் டேவிட் கூட பேசினேன். சொன்னார் மேலே கேஸ் வரும், வரப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் பேஸ்ட்டு. அப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பேசுகிறப்ப நீங்கள் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லுவோம். அதே மாதிரி எந்த பாயிண்ட் வேணுமோ அந்த ஆப்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா, மற்ற எதுவுமே நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். அது மாதிரி இன்னொரு கேஸ், ஒரு இஎன்டி கேஸ் நான் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 மாத குழந்தை, அதுக்கு வந்துட்டு பிறக்கிறப்பவே அது வந்து அழுகலை, அஃபேஷியன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஸோ அது எனக்கு டாக்டர் நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்காத வச்சு நான் பேசுகிறோம் இல்லையா, ஐ எம் ஷேரிங் ஒன்லி மை நாலேஜ், ஐ நோ நத்திங், ஐ எம் ஜீரோ. டு பி ஃப்ராங்க் ஐ டெல் யூ, ஆஸ் லாங் அஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இஸ் கன்சர்ன், ஐ எம் ஜீரோ. நீங்கள் எனக்கு எப்படி டியூட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன்னு இல்லையா, நானாக ஒன்றும் சொல்கிறதில்ல. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட ஒவ்வொருத்தோடையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணது என்ன கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் கொடுங்க. ரெஃபரன்சஸ் முக்கியம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல. நீங்கள் சொல்கிறது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நிறைய டெக்னிக்கல் டேர்மில் பேசுகிறீங்க, எனக்கு புரியாது. இப்போ இத்தனை டேர்ம் நீங்கள் பேசுங்க, எல்லா டாக்டர்ஸ் உட்காந்துருங்க, உங்களுக்கெல்லாம் புரியும், எங்களுக்கு புரியுமா அட்வொகேட்ஸு? நாங்கள் தான் என்ன குழாய்க்கெல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்போ தான் நாங்கள் வந்து கோர்ட்டை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் சொன்ன டெக்னிக்கல் டேர்மில் போய் அங்கே சொன்னேன்னு வைங்க, எங்களுக்கு முக்கால்வாசி வாயில் நுழையாது. அதை மாரி சொன்னீங்க, அவர் கேட்குறது பாதி உழுகாது அவருக்கு. நான் பேசுறது வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங், திஸ் இஸ் ப்ராக்டிக்கல் வாட் வி ஹவ் ஃபேஸ்ட். ஒவ்வொரு அட்வொகேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்காக இப்போ கோர்ட்டில் நிற்கிறப்போ மேலே கீழே வரைக்கும் வேர்த்து ஊத்து போயிடும். அவங்க தெரியாமல் கேட்பேன், ஒன்றும் வேண்டாம், ஃபெயிலியர்னு சொல்லிங்க, இம்ப்ளான்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்லிங்க, அதோட அர்த்தம் என்ன சார்? நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணல சார், அதான் ஃபெயிலியர் ஆகிப்போச்சு. கார்டியா ஃபெயிலியர் சார், அது ஒர்க் பண்ண, அதான் சார் ஃபெயிலியர் ஆச்சு, நீங்கள் ஒழுங்காக வைக்கல சார். நான் பின்னாடி வரேன், அந்த ஒரு கேஸ் பற்றி ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் யூ. ஸோ இந்த 10 மாத குழந்தைக்கு அது என்னென்னு கேட்டால் அஃபேஷியா. அப்புறம் வந்து அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த குழந்தைக்கு வந்துட்டு born with glottic web with subglottic stenosis. எனக்கு தெரியுமா என்னென்ன அதை நீங்கள் சொல்கிறீங்க,
நான் கேட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறோம். கடைசியில் என்ன சொல்லலாம், சார் குரல் வேலை ஒன்றும் பேச முடியலைங்கம்மா, அழுக முடியலைங்கம்மா, அதுக்கு தான் சரி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதுக்கு என்ன சார் சரி பண்ணீங்க? ட்ரக்கியா போடணும். 10 மாத குழந்தைக்கு ட்ரக்கியா போடலாமா? அங்கே ஒரு கேள்வி வருது. அந்த கேள்வியில் நான் போடலாங்கிறேன். இங்கேருந்து கேரளா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ்க்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருப்பார். அவங்க அங்கே சார் 10 மாத குழந்தைக்கு போட்ட தப்பு அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அந்த டாக்டர் பண்ண சர்ஜரியே தப்பு, நீங்கள் எப்படி விட்டுட்டீங்க? கேஸை போடுறாங்க. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ளூ ஸ்டோன் அண்ட் ஸ்டோல் சாப்டர் 80 வாய்ஸை பற்றி அது சொல்லுது. சாப்டர் 83 கான்ஜினிட்டல் ஆரஞ்சல் அனாமலை பற்றி சொல்லுது. சாப்டர் 92 லேசர் சர்ஜரி பண்ணலாம் சொல்லுது. சாப்டர் 93 ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அதை நான் இந்த மாதிரி ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தனால அந்த கேஸு என்னோட லக்கோ அந்த சர்ஜனோட லக்கோ எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனுக்கு போகல. இங்கே புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருமே. அதனால் பேஸ்ட் ஆன் த புக்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் ஐ காட் சக்ஸஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் கேஸ். அதுக்கப்புறம் அது இப்போ நான் இவர்கிட்ட மிஸ்டர் ஆனந்திட்ட பேசுறதுக்கு அவர் சொன்னார், மேலே வந்துச்சுன்னு கேட்டேன், வந்துச்சுன்னு மேலே ஏதோ சொன்னார், பட் எனக்கு தெரியல, அனிமல் தான் பேசுவோம் அதை பற்றி. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பைன் சர்ஜரி நீங்கள் சொல்லுவீங்க செர்விக்கல், டோர்சல் ஆர் தொராசிக் ஆர் லம்பார். எனக்கு தெரியுமா சார்? நான் அந்த காலத்தில் படித்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா முறுக்கெல்லாம் லைனாக சொருகி வச்ச மாதிரி இருக்கும். இதில் எது கார்னிவல், எது டோர்சல் ஆர் த்ரோசிக் லம்பார் எனக்கு தெரியாது. அப்போ அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட பேசுகிறப்ப அவர் சொல்கிறார், சார் மேலேருந்து கீழே 7 அது செர்விக்கல், அதுக்கப்புறம் 12 7 12 வரைக்கும் டார்சல் தொராசிக், அது கீழே லம்பார். இதுதான் சொல்கிறார். இவர் என்ன பண்ணுறாரு, சர்ஜரி பண்ணுறாரு. சர்ஜரி பண்ணுறப்போ ஒரு இடத்துல கம்ப்ரெஷனு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் 12ங்கிறப்போ ஒரு 9ஆம் நம்பரில் கம்ப்ரெஷன் வச்சுங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, மேலே 8 7 6 கீழே 10 11 12 இது 3 சேர்த்து ராட் வச்சு ஸ்க்ரூஸ் போடுறாரு. இது இன்னொரு இடத்துல போய் கேட்குறாங்க. அது அவரோட ரைவல் டாக்டர். அவர் சார் இவ்வளோ ஸ்க்ரூஸ் போட்டிருக்காங்களா, ஐயோ அதனால உங்களுக்கு வலி. ஆனால் இவர் பண்ணோன்னே அவர் இது வச்சு நடக்கிறாரு. ஸோ நடந்தாலே சக்ஸஸ், அது தட் இஸ் நோ அன்இவென்ட்ஃபுல். ஸோ அது நடக்கிறப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இல்லை உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்க்ரூ போட்டது தப்பு, அதான் உங்களுக்கு இன்னும் வலி இருக்கு. ஆனால் டாக்டர் என்ன பண்ணார், முன்னாடி எப்படி இருந்தார், இப்போ எப்படி இருக்காரு, எடுத்தெல்லாம் வீடியோகிராஃபி பண்ணி வச்சுருக்காரு, ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காரு. இத்தனையும் கொடுத்தோம். அவன் என்ன சொல்லிட்டான், இல்லை நீங்கள் நிறைய ஸ்க்ரூ போட்டிங்க. இதுக்கு நான் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்ன டாக்டர் ராஜசேகர் ஃப்ரம் கங்கா ஹாஸ்பிட்டல், அவர் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுருக்காரு. அதில் சொல்கிறார் போடலாம். அது மாதிரி டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸில் த ஏஎஸ்எஸ்ஐ மோனோகிராஃப்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பைனல் ஃப்ராக்சர்ஸ் இன் பேஷன்ஸ் வித் ஆங்கிளைசிங் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ், கேம்பல்ஸ் ஆப்ரேட்டிவ் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ், இந்த 3 புக்கும் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும், உங்கள்கிட்ட தான் வரப்போகுது திருப்பி. சப்போஸ் இஃப் இட் கம்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் தென் யூ ஹேவ் டு கிவ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே நாங்கள் டீனுக்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சோன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பேனல் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் அந்த ஃபீல்டில் உள்ளவங்கள செட் பண்ணுவீங்க. செட் பண்ணி கொடுக்குறப்போ இப்போ இதில் சொல்லியிருக்கேன், சப்போஸ் நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோமோ அவங்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த புக்கில் அப்படி தானே சொல்லியிருக்கு, இதுதான் நீங்கள் படிச்சிங்க, உங்கள் குரு உங்களுக்கு அதை தானே சொல்லி கொடுத்தாரு, இத்தனை வருஷம் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் அதானே பார்க்குறீங்க, அதான் தவிர. ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இது நம்ம கொடுத்தனால நாளைக்கு இந்த ரெஃபரன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மேலே போகும். மேலே போகிறப்போ அந்த எக்ஸ்பர்ட் என்ன பண்ணுவார், த பேனல் த டீம் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, த சர்ஜரி பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் த பேஷண்ட் இஸ் வெரி மச் கரெக்ட். ஸோ ஈவன் அதை அப்போ பார்க்குறப்போ அப்போ அவங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கனால் கரெக்டாக தப்பா. அதனால தான் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது. ஈவன் நாங்கள் நம்ம சேர்மனுக்கு நல்லா தெரியும், எங்கிட்ட வந்தால் சம் இம்பார்ட்டன்ட் புக்ஸ் டு பி நோட்டிஃபைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ். அது என்ன கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு மெடிக்கல் சயின்ஸ் தெரியாது சார், எனக்கு தெரியாது, என்னோட அதர் சைட் அட்வொகேட்டுக்கு தெரியாது, ஜட்ஜுக்கு தெரியாது, சார் கம்ப்ளைண்ட்டுக்காச்சும் தெரியுமா, அவருக்கும் தெரியாது. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், படாத பாடு வர்றோம். நீங்களாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் ஆப்தாலமிக்னு சொன்னார் டாக்டர் ஸ்ரீதர், ஆப்தாலமிக்கு, ஒருத்தர் ஆர்த்தோனா ஆர்த்தோ, ஒருத்தர் கார்டியாக்னா கார்டியாக், ஒருத்தர் நியூரான நியூரான். நாங்கள் அப்படி கிடையாது, எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் தான் பாதி வைத்தியமாயிடுறது. எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சார், நாங்கள் படித்த சப்ஜெக்ட் ஒன்று, இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்க சப்ஜெக்ட் ஒன்று, இதை எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியாது, நாங்கள் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது சொல்லுவாங்க, so many
குக்ஸ். அதை தான் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து அதை பண்ணுறோம். ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ கொடுக்குறப்பவே நாங்கள் கரெக்டாக நாங்கள் கொடுத்துடணும். நாங்கள் கொடுக்காம இருந்தோம்னால் எங்கள் தப்பு எங்களுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை, எங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்துடும், அந்த சர்ஜன் பேர் போயிடும். இதில் பேப்பரில் ஃப்ளாஷ் பண்ணுவாங்க. அதர் சைடு வந்துட்டு என்னென்னு பண்ணுவாங்க, சார் பேப்பரில் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அந்த கன்சர்ன்ட் ஹெட் கிளார்க்கிட்ட போய் சொல்லி பேப்பர் ஃப்ளாஷ் யாருக்கு லாஸு இப்படின்னு பார்க்குற மோஸ்ட் ஆஃப் த அட்வொகேட்ஸு நாங்கள் தான் டைப் பண்ணுறோம். ஐ எம் டூயிங் மை ஓன் டைப்பிங். ஐ வில் நாட் கிவ் டு அதர்ஸ். ஈவன் ஐ வில் நாட் சென்ட் மை ஜூனியர்ஸ் டு த கோர்ட், பர்டிகுலர்லி திஸ் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ். சொன்னோம்னா அவங்க அதர் சைடில் போய் பேசுவாங்க. நான் என்ன இங்கே எடுத்துருக்கணும் அத்தனையும் வெளியே போயிடும். ஸோ அதுக்காகவே நாங்கள் வந்துட்டு அந்த ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு கேஸு, ஆமுக்கும் எல்போக்கும் நடுவில் இது உடஞ்சிருச்சு, இந்த எலும்பு உடஞ்சிருச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ராக்மெண்ட்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அதில் வந்து சர்க்குலேஜ் ஒயரிங்னு சொல்லி போட்டு சர்க்குலேஜ் ஒயரிங் போட்டு முதல்ல ஒயர் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுறாரு, பிளேட்டை போடுறாரு. 4.5 mm ரெண்டு பக்கம் ராடை வச்சு 4.5 mm ஸ்க்ரூ வச்சு போடுறாரு. சரி, அவன் எவ்ரி மாதம் ரிவ்யூ வரணும். 3 மாதம் ரிவ்யூக்கு வரான், 4ஆவது மாதம் ரிவ்யூக்கு காணும், 5ஆவது மாதம் ரிவ்யூக்கு காணும், 6ஆவது மாதம் ரிவ்யூ காணும். திடீர்னு 7ஆவது மாதம் வந்துட்டு, டாக்டர் நீங்கள் வச்சது சரியில்லை, நீங்கள் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி வச்சுருக்கீங்க, அது உடஞ்சி போச்சு. இதுக்கு டாக்டரா காரணம்? அப்போ 3 மாதம் எப்படி அவனுக்கு இருந்தது? ஸோ அப்படின்னு பார்க்குறப்போ உடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி கேஸை போட்டு அமிச்சிட்டாங்க. அது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல வந்துட்டு நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க இந்த டாக்டர்ஸ்க்கு, அப்போ அவங்க பதில் கொடுக்கலாம். அது மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, டைரெக்டாக கேஸை போடுறாங்க. கேஸ் போட்டோன்னே சம்மன் அந்த டாக்டர் வர்றாரு. அவர் என்ன பண்ணுவார், அப்போ அது வந்தோடனே நாங்கள் பண்ணுறது எங்கே எப்படி உடஞ்சிதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி உடஞ்சிது, என்னென்ன காரணங்களால் உடையுங்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த சர்ஜரி இந்த மாதிரி இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ராக்மெண்ட்டை இப்படி கட்டணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி பிளேட்டு போடணுன்னு டெக்ஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கணும். அப்புறம் இந்த சர்ஜரி தப்பல்ல. அப்போ எப்படி உடஞ்சது, உடஞ்சதுக்கான காரணங்களும் ப்ரோச்சஸில் இருக்கும், டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கும், ரெஃபரன்சஸ். இந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் கேட்குறேன். இந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், இது மாதிரி என்னென்ன காரணங்களாக உடஞ்சிருக்கோம். சடன் ஃபால், இல்லாட்டா ஓவர் வெயிட் தூக்கியிருக்கலாம், இல்லை யாராச்சும் போய் அடிச்சிருக்கலாம். தேர் ஆர் சோ மெனி ரீசன்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னு சொல்லி நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், எனக்கு தெரியாது. அதர் சைடு வந்து நீங்கள் போட்டது உடஞ்சி போச்சு, இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டின்னு போட்டார். ஆனால் இவர் போட்டது என்ன கேட்டிங்கன்னா டைட்டானியம். அப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் நான் போட்ட அந்த டைட்டானியம் பிளேட்டு சுப்பீரியர் குவாலிட்டி, அந்த ஸ்க்ரூஸு சுப்பீரியர் குவாலிட்டி, அதுக்கு மேனுஃபேக்சர்லேருந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டு, இது வந்துட்டு நல்ல சுப்பீரியர் குவாலிட்டிக்குள்ள டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டு, இது அத்தனையும் வச்சு நான் பதில் போடுறேன். நாளைக்கு இது கண்டிப்பாக ரெஃபர் ஆகும். ரெஃபர் ஆகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜிஹெச் டீன் பார்ப்பாரா இல்லைங்களா, பார்த்தா அவர் என்ன சொல்லுவார், ஸோ டைட்டானியம் குவாலிட்டி போட்டது கரெக்டு, இட் இஸ் சர்டிஃபைட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் இந்தியா, ரைட்டு, அதை ஒன்று சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கோம். மேனுஃபேக்சர், இது மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாமா வேண்டாமா, வைக்கலாம். அதேமாதிரி இந்த பிளேட்டு என்ன குவாலிட்டி, அது டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம். சரி, அது வேறு இடத்துல போய் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அதை மாற்றுறாரு. மாற்றிட்டு அதில் ஒவ்வொரு பிளேட்லேயும் அந்த டாக்டர் சொன்னார் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு, சீரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கணுங்கிறாரு. ஸோ அந்த சீரியல் நம்பரை அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. ஸோ வைல் ஃபைலிங் த கேஸ் தே கேன் ஃபைல் along with a test certificate. இது வந்து இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி, சுப்பீரியர் குவாலிட்டின்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்து மாட்டிட்டாங்க. they received such an amount for performing this surgery. போடலை. உங்களுக்கு சப்போஸ் அது வந்துட்டு அந்த மாதிரி லேப் இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லேபும் இருக்குது, அப்போ ஏன் அவங்க பண்ணலை? Whose fault this? This is purely fault on the part of the complainant who filed the case against the surgeon. அது கொடுக்கணுமா வேண்டாமா? சரி, இப்போ நான் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த காப்பி கொடுங்க, அந்த ராடை கொடுங்க, சாரி அந்த பிளேட்டை கொடுங்க, நான் வந்து அனுப்பிச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறேன். எடுத்த இடத்துல தூக்கி வீசிட்டாங்க. அவங்க அதை டெபிரிஸ் தானே உங்களுக்கு, அது எதுக்கு அவங்க வைக்கிறாங்க? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ எனக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடச்சதுனால், நாளைக்கு இது எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு ஒப்பீனியன் போச்சுனால் நீங்கள் தான் அது எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கொடுக்க போகிறீங்க. எனி ஒன் ஆஃப் யூ, ஒன் அமங் யூ. ஸோ அப்போ எப்படி கொடுப்பீங்க? ஸோ இவர் கொடுத்தது பூரா கரெக்டு, இவர் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டு, இவர் சர்ஜரி இது பண்ணது கரெக்டு, there is no fault on the part of the surgeon who performed the surgery on the complainant, நீங்கள் கொடுப்பீங்க. சார் இதுக்கு
2 minutes. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பல் ஆப்ரேட்டிவ் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் புக்கை ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். சரி, ஒரு சின்ன சார் ஹிஸ்டெக்டமி. ஹிஸ்டெக்டமிக்கு பண்ணுறதுக்கு அனஸ்டிஸ்ட் என்ன பொசிஷன் போடுவார்? லித்தாட்டமி பொசிஷனு. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார், நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தா நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? அதான் முன்னாடியே சொன்னேன், ஐ எம் நாட் அன் லாரேட்டர். நான் பெண்ணு கிடையாது, நான் மெடிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சது கிடையாது. லித்தாட்டமி பொசிஷன் தான். இந்த லித்தாட்டமி பொசிஷன் எதுக்கு போடுவாங்க? பைல்ஸ் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு, பிஸ்லா பண்ணுறதுக்கு, நார்மல் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு, யூராலஜிஸ்ட்டும் போடுவாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்படின்னு போடுறப்போ இந்த ஹிஸ்டெக்டமிக்கு லித்தாட்டமி பொசிஷன் போடுறாங்க. லித்தாட்டமி பொசிஷன் போட்டனால அந்த அனஸ்டிஸ்ட்டை எல்லா பக்கம் பேடிங்ஸ் வைக்கிறார், கரெக்டான பேடிங்ஸ். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இட் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பூரா நம்னஸ் ஆகிடுது. 1.5 மணி நேரம் போட்டிருந்தா இது என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ வந்து கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரோடு மறியல், போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு, டிஎம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம் செல்லுக்கு இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருவாங்க. கோயம்புத்தூருக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். உடனே எல்லாம் அனுப்பிச்சு கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து தர்ணா பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஹெச்சுக்கு ரெஃபர் ஆகுது, டீனுக்கு ரெஃபர் ஆகுது. அவங்க அங்கே அந்த எல்லா ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சு என்கொயரிலாம் கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த குறையானது அறுவை சிகிச்சை பண்ண மருத்துவராலோ அல்லது இந்த அறுவை சிகிச்சையை மருத்துவமனையினாலோ அல்ல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. அதை வாங்கி ஜட்ஜு பார்க்குறாரு. சரி, இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு இவ்வளோ கால் இல்லாமல் தான். அதை என்னன்னு கேட்டால் ஹஸ்பண்டுக்காரன் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு தூக்கிட்டு வர்றாரு. அவர் பொண்டாட்டி பேப்பர்லாம் வந்துச்சு. கடைசி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த நம்னஸ் எதனால, அதனால் வேலைக்கு போக முடியல, என் லைஃபே போச்சு, எல்லாம் போச்சுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இதை ஜட்ஜி பார்த்து அவர் ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பிபிஎல்எஸ்எஸ்ல வரல. ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு. நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸில் அந்த டாக்டர் வந்துட்டு எடுத்திருந்தார், ப்ரீமியம் கட்டியிருந்தார். அவன் மேலே ஆர்டர் போடுறாங்க. அப்போ பாருங்கள், அவங்களோட எண்ணங்கள் பூரா ப்ரீ டிட்டர்மின்ட். ஸோ அதனால் எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நாங்கள் வந்து அந்த மெரிட்ஸ் பண்ணுறோம். சப்போஸ் இல்லை நாங்கள் காசு கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டோம்னால், எவ்வளோ உனக்கு இப்போ என்ன சார் 10 lakhs கொடுக்குறீங்களா, இது வரைக்கும் இந்த மெடிசனுக்கு இவ்வளோ செலவாயிருக்கு, அவருக்கு பண்ண வேதனை இவ்வளோ ஆயிருக்கு, இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து பிகாஸ் வி கேனாட் கால்குலேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ ஒரு அமௌண்ட் அரைவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 10 lakhs கொடுத்துருங்களேன். 10 lakhs கொடுத்துனா அவன் போய் சொல்லுவான், இந்த டாக்டர் தப்பு பண்ணிட்டார், 10 lakhs வாங்கிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி கண்ணை பற்றி சொன்னார்ல, இதுதான் சார் நல்லது பண்ணாலும் நல்லதுக்கு காரணம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறது அதுதான். சரி, இன்னொன்று, ஒரு 160 வருஷம் ஹாஸ்பிட்டல், இது வரைக்கும் ஒரு கேஸ் வந்ததில்லை. ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்துச்சு. டெலிவரிக்கு வராங்க, டெலிவரி ஆகுது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, எதுக்கும் நீங்கள் பிளட்டு பேங்க் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம், பிளட் குரூப்பிங்க. இது வந்து ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் தேவைப்பட்டு அவங்க வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமிக்கில் வந்ததாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அனிமிக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், சப்போஸ் இதுக்கு பிளட் வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வச்சுட்டு ரெடியாக இருக்காங்க. ஆனால் பிளட்டு வாங்கலை. இவங்கள்ட்ட பிளட் பேங்க்கு கிடையாது இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும். ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்து போய், என்ன தப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓ பாசிட்டிவ் அந்த பேஷண்ட் வருது, ஓ நெகட்டிவ்னு சொல்லி அந்த ஸ்டெனோகிராஃபர் டைப்பிஸ்ட்டாக அடிச்சிது. இது நடந்து 5-6 வருஷம் ஆகி போச்சு. எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க. ஆனால் இது எங்கள் மாதிரி ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட அது தூக்கிட்டு வந்தேன்னா, ஐயோ அப்படியா மாறி இருக்க, 2 மாறிடுச்சு பாரு, நீ போய் நேரம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் எனக்கு தேவை, அதை எனக்கு மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு சினிமா ஒரு காமெடி வர மாதிரி யதார்த்தமாக பதார்த்தமாக கொடுத்துட்டாங்க. அவன் கேஸை போட்டான். போட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் போட்டதுனால எனக்கு 4-5 தடவை மிஸ்கரேஜ் ஆகி போச்சு, எனக்கு வரல, எனக்கு அதனால பிப்பு என்னென்னமான சொல்லிட்டாங்க. அப்போ சொன்னோம், அது உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ அவர் சேர்மன் சொன்னார், பிளட்டு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணணும்னால் அதுக்கு என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஏ ஷீட்ஸில் வரணுமா வேண்டாமா, அதே மாதிரி பண்ண பின்னாடி அந்த பவுச் வைக்கணுமா வேண்டாமா, நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் கொடுக்குறீங்க, அதேமாதிரி உங்கள் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க, அதை வந்து எந்த பிளட் பேங்க் போதோ அந்த பிளட் பேங்க்கு டெஸ்ட் பண்ணணும், அவன் அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும், அதை அங்கே அவன் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், நீங்களும் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். இது எதுவுமே இல்லைன்னா இல்லை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, இதனால தான் எனக்கு மிஸ்கரேஜ். அதுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன், ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி பிளட்டு வந்துட்டு ஓ பாசிட்டிவ்க்கோ ஓ நெகட்டிவ்க்கோ பண்ணால் இந்த மாதிரி பிளட்டு நாங்கள் மாற்றி டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணால் என்னென்ன வரும், இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கவுண்டரில் சொல்லிட்டு புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன். டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் பெத்தாலஜி 8th edition பை ஹார்ஷ் மோகன், த வாஷிங்டன் மேனுவல் ஆஃப் மெடிக்கல் தெரபெட்டிக்ஸ் பை வால்டர் குல்வர், அப்புறம் மெடிக்கல் லேபரேட்டரி டெக்னாலஜி பை ராம்னிக் சூத், இந்த ரெக்கார்ட்லாம் கொடுத்து
அமைச்சிருக்கோம். இப்போ அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவன் வந்து ப்ரூஃப் அப்டேட் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டால் அவன் வந்து அவனோட நான் கொடுத்த உங்கள் மேல் கொடுத்த புகாரானது சரியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அவன் டாக்குமெண்ட்ஸை ஃபைல் பண்ணோம். இன்ன வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணல. இந்த டே பை ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த கேஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியும்? நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாலோ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், அதெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணி கொடுக்குறப்போ அது அதுக்கப்புறம் ஒப்பீனியன் இருக்குது. சப்போஸ் வந்து எல்லாம் நான் கரெக்டாக கேட்பேன், நான் சர்ஜன்கிட்டையும் டாக்டர்ஸ்டையும், சார் நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம். நான் ஒவ்வொரு கவுண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல டைப் பண்ணுவேன், அது நான் எனக்குள்ளேயே வந்து கம்பைல் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் எந்த சர்ஜனும் அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புவேன். நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்து ஓகே சொன்னால் பண்ணுங்கன்ட்டு. அதில் நிறைய வந்து நம்ம லீகல் சேர்மெண்ட்டை போயிருக்கு. அவர் ஓகே சொன்னாருன்னு சொன்ன பின்னாடி தான் நான் ஒரிஜினல் அடிப்பேன், அடித்து கையெழுத்து வாங்கி நான் கொடுப்பேன். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸும் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் ஒன்றுக்கு ஒன்று பின்னி பறிஞ்சிருக்கு. ஒன்று தனியாக பிரிக்க முடியாது. நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் கேஷீட்டாக இருக்கட்டும், உங்கள் கன்சர்ன் ஃபார்ம் இருக்கட்டும், நர்ஸ் ரெக்கார்டாக இருக்கட்டும், நீங்கள் கொடுக்குற ரெஃபரன்ஸ் இருக்கட்டும், பக்காவாக கொடுங்க. என்னமோ தப்பாக நீங்கள் அதை எனக்கு தெரியாது, ஆனால் எங்கிட்ட கொடுக்குற கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா வி பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் த டாக்குமெண்ட்ஸ். கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வி பிலீவ் ஒன்லி ஆன் த டாக்குமெண்ட்ஸ். மற்ற கோர்ட் அந்த ரெகுலர் கோர்ட்ஸ் வந்து சூட்டு ஃபைல் பண்ணான்னு வைங்க, ரெகுலர் சிவில் கோர்ட்ஸில் பண்ணான்னா நம்ம வந்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் தேவையில்லை. இப்போ அது இன்னும் ரொம்ப வருத்தமாக இப்போ ஒன்று சொல்கிறேன், ஃப்ரம் ஜூன் 1 ஆன்வர்ட்ஸ் நாங்கள் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ண வேண்டாம், இ ஃபைலிங். அதே மாதிரி ஆர்குமெண்ட்ஸு, வெர்ச்சுவல் ஆர்குமெண்ட்ஸு, அவர் என்ன பண்ணார், முன்னாடியே ப்ரீ டிட்டர்மெண்ட்டாக இருப்பார், அந்த பேசி வச்சுக்குவாங்க. எல்லாம் ஆர்டர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஓப்பன் கோர்ட்லேயே அவங்க இந்த மாதிரி கேட்குறப்போ இது நீங்கள் தான் பார்த்து பண்ணணும். இல்லாமல் இது வந்து பழைய மாதிரி இது வந்து கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் வரக்கூடாது. இட் ஹாஸ் பை ஃபைல் பிஃபோர் தி சிவில் கோர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா தான் இது சரியாகும். இல்லாமல் இது அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ண முடியாது. ஸோ கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். என்ன புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது, எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் இல்லை, அதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஒரு பேஷண்ட்டு ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்டை போகிறாங்க, ஒரு டாக்டர்கிட்ட. அந்த டாக்டர்கிட்ட போகிறப்போ எதுக்கு போகிறாங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு போகிறாங்க. There are different kinds of sterilization. டியூபெக்டமி, வேஸ்க், என்ன நிறைய சொல்லுவீங்க. ஸோ அதில் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா காப்பர்ட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் மெத்தட்னு சொன்னாங்க. அந்த டாக்டர் பண்ணுறாங்க. அதை பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தால் கன்சீவ் ஆகிடுது. ஆனால் உங்களுக்கு கொடுத்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எனக்கு கொண்டு கொடுத்தாங்க. அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்தா எனக்கு ஃபேவராக வந்துட்டே இருந்துச்சு. கீழே போக பார்த்தா அவனுக்கு ஃபேவராக போகுது. எங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதிரி நாங்கள் படிக்கிற எங்களுக்கு தான் சொல்லி படிப்போம், கீழே போக பார்த்தா எகெயின்ஸ்டாக போயிடும். அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக் கொடுத்தாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% ஃபெயிலியர் கிடையாதுங்கிறாங்க. ஃபெயிலியர் 0.0003% தான் அப்படிங்கிறாங்க ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போ இது என்ன? இப்போ எங்கிட்ட ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது. I cannot send it for medical opinion, expert opinion. So what I have to do? Logically, theoretically சும்மா பேசினேன். என்னடா எங்களுக்கு தெரியுமே, எனக்கும் தெரியாது, அவருக்கும் தெரியாதுன்னு. அப்போ பேச வேண்டியதானே? அப்போ பேசினேன். என்ன பேசுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே பாருங்க, டைம் ஆஃப் கன்சியூமேஷனு ஏதோ த்ரெட் இருக்காமா, அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்துட்டாங்க, அதனால கன்சீவ் ஆயிடுச்சுட்டேன். I don't know whether it is correct or not. I have not seen, I have not done it also. During the consummation, it was irritating to him. So what he did, simply he pulled that rope. சின்ன ஸ்டிங் இழுத்துட்டாராமா, அதனால கன்சீவ் ஆயிடுச்சு. ஓ அப்படி கூட ஆகுமா சார்? ஆயிருக்கு, நான் என்ன பண்ணுறது? அவ்வளோதான். ஐ ஒன் த கேஸ் பட். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வேணும். அது எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வேணும்னா இட் ஷுட் பி அக்கம்பனிட் வித் ப்ராப்பர் ரெஃபரன்சஸ். அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சின்ன உங்கள்கிட்ட எல்லாம் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு, ஒரு அன்பான ரிக்வஸ்ட் நான் வைக்கிறேன். எழுதுகிறப்ப கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதுங்க, எலிஜிபிளாக எழுதுங்க. படிக்கிறப்ப நம்ம எக்ஸாமுக்கு எழுதுறப்ப இப்படி எழுத மாட்டோம் சார். எங்கள் சீட்டு எங்கள்கிட்ட வந்தாலே எங்களுக்கு புரியாது சார். அதான் என்கிட்ட கேட்டார், எஃபின்னு போட்டிருந்தாரு. அதாவது சார் ஃபேஸ்புக்காக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஜட்ஜு கேட்டார். நான் ஒரு நிமிஷம் இதுலங்க இதில் வருதா, கேஸ் ஷீட்டில் வருதா? இல்லைங்க, ஃபாஸ்டிங் பிளட்டுன்னு அந்த இடத்துல அது வரவே வராது. வந்துடுச்சே. இன்னொரு கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரி பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாரு. ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும், கிளினிக்கு, நர்சிங் ஹோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தனியாக ஆக்ட். அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே குவாலிஃபைடாக தான் இருக்கணும். போகிறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஹைலி டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் பேஷண்ட்டு குத்துறப்போ அந்த லேப் டெக்னீஷியன் கரெக்டாக குத்துறாங்க. குத்துறப்போ என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்துட்டு வாங்கிருந்தது இதாகிடுது, அழுகி போயிடுது. அழுகி போய் ஒரு 5-6 டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் எல்லாம் பண்ணி
சரியாயிடுது. அவன் கேஸை போகிறான், டெய்லி 1500 சம்பாரிச்சிட்ருக்கேன். இவங்க இருக்கிறதுல அங்கே துருப்பிடிச்ச ஒரு ஊசி ஒன்று வச்சுருந்தாங்க, அதை வச்சு குத்திட்டாங்க, எனக்கு விரல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர்காரங்களுக்கு தெரியும், நேராக போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு. போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு மேலே அத்தனை எம்சிஐஏ, ஐஎம்ஏ, அப்புறம் சிஎம் செல்லு, கலெக்டர் கம்ப்ளைண்ட்டு, அவங்க அதில் வந்து டாக்குமெண்ட்டாக போடுறாங்க. அந்த கேஸ் இப்போ தான் ஒரு 17/2 என்னாச்சும் ஒன்று அந்த ஆர்டர் காப்பி கூட ஒன்று நம்ம பிபிஎல்எஸ்எஸ் கணப்பில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. நான் வந்துட்டு அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன், என் டாக்டரை கூப்பிட்டு என்கொயரி பண்ணுறாங்க. டாக்டர் எழுதுறாரு, இந்த மாதிரி இவங்க வந்தாங்க, 10 பேர்த்தோட வந்தாங்க, தகராறு பண்ணாங்க, நாங்கள் போயிட்டு வாங்க அனுப்பிச்சிட்டோம், இதனால் எங்கள் தப்பு கிடையாது, பூரா வந்துட்டு உங்கள் சக்கரை நோயினால தான் வந்திருக்கு, உங்கள் சக்கரை வியாதியை வந்து உங்கள் சக்கரை நிபுணரை போய் பார்த்து சரி பண்ணிட்டு வாங்க, சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சோன்னா கேட்கவே இல்லை. தகராளாய் ரோடு மாதிரிலாம் கடைசியில் வந்து சரி கேஸ் வந்துருச்சு. கேஸ் வந்தோடனே நான் கேட்டேன், இது நர்சிங் ஹோமும் கிடையாது, கிளினிக்கும் கிடையாது, ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தே காட் செப்பரேட் ஆக்ட். அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் எல்லாமே குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் தான் அங்கே இருந்தவனும். லேப் டெக்னீஷியன் முதல் கொண்டு நான் லேப் டெக்னீஷியன் சர்டிஃபிகேட் எடுத்து போடுறேன், அது என்னோட டாக்குமெண்ட்டாகவும் போடுறேன். சரி பார்த்தல அதே மாதிரி எவ்வளோ சார் வரும் அந்த ஊசி? வெரி நெக்லிஜிபிள் வேல்யூ இல்லைங்களா? 1000 ஊசி வாங்கினாலே மீறி பண்ண 100 ரூபா வரும். நான் சொன்னேன், அது எதுக்கு துருப்பிடிச்சி ஊசி குத்தணும்? அதுக்கு அவன் வந்து பிளேட் எடுத்து ஒரு 6 விட்டுருக்கலாம்ல. அப்புறம் நிறைய வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு பார்க்குங்களா ஆர்எஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி, அப்போ தான் அவர் புரிகிறாரு. ஸோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுங்கனால இதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இட் வாஸ் இன் மை ஃபேவர். ஸோ நான் கேட்டேன், ஐயாக்கே டயபெட்டிக் இருந்துச்சுன்னா ஏன் எல்லாருமே விரல் எடுத்து போட்டு அதுக்குன்னு சொல்லி தனி ஷூ போட்டு சுற்றுறாங்க? ரீசன் அதான், டயபெட்டிக்காக இருந்தால் நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும். அதே மாதிரி அவர் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும். இது வந்து கேஸ் என்கிட்ட காசு வாங்கணுங்கிறதுக்காகவே டு கெட் மோர் காம்பன்சேஷன் ஃப்ரம் திஸ் கோர்ட் அவ்வளோதான் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேஸை ஜெயிச்சிட்டோம். அதை நீங்கள் கொடுக்குற ரெஃபரன்சஸ் தான் எனக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் பண்ணால் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். இல்லாமல் இருந்தால் என்னையை குத்தம் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது பூரா அதுதான். ஸோ ஐ திங்க் தட் ஐ ஹவ் டேக்கன் மோர் டைம். ஸோ இதை வந்துட்டு ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. எட்வின் ஜோ சாருக்கெல்லாம் தனியாக ஒரு டே போடுறோம் சார். நீங்கள் வந்து 2 பேர் மட்டும் such a popular topics we have handled, but unfortunately I'm sorry, I'm so sorry. Thank you, sir, for the most elaborative speech. I thank you. It was very interesting. And yeah, I thank each and every one of you for hearing my speech. Thank you. I call upon co-chairman to give his closing remarks, sir. Thank you so much, sir. It was very informative and you made it very simple. அதாவது எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கணும், அதுக்கு டாக்குமெண்ட் ப்ராப்பராக வேணும், பேக் பேப்பர்ஸ் லைக் இது ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் புக்ஸ் இருக்கணுங்கிறது வெரி சிம்பிள் வித் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ ஹேவ் ஷோன் இட் சார். அதே சமயத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க ஜட்ஜுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஆப்போசிட் காரர்களுக்கும் தெரியாது சார். இப்போ உங்களுக்கு நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும். Yes, sir, you are right, sir. You are right, sir. That is what we are also asking. We don't want CPA. We want medical tribunal. So our humble request in this forum, we have expert lawyers are there, judges are there. Our request is, why not Bar Council take up this and write a thing to the government they will that not do it. We don't have any experts in this. Why not we go in for medical tribunal? Sir, they will not do it. Sir, நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க IMA ல PPLSSS இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கேसेस எல்லாம் பண்றப்போ ஒரு மெம்பரை போடுங்கன்னு சொல்லுங்க. ஒரு டாக்டர் அங்க வந்து உட்காரட்டும். We are fighting it, sir. We are fighting it and we are doing it. And if there is any way that a medical tribunal can be brought in, why not the Bar Council also join with us and help us in getting that? We'll try, That's sir. the thing which I just wanted to put forward. Much, Yes, sir. sir. It was very nice and very interactive one, sir. Thank you so much, sir. Thank you. we call Dr. Kanagap Sabhabadi, sir, past state president, IMA TNSB, to honor the speaker and the chairperson, sir, and the co-chairperson.
Thank you, sir. The next topic is litigation and court documentation. Speaker, Mr. Manogaran, sir, Counsel for PPLSS, and Chairperson. Next, I call upon the Chairperson, Dr. K. Vijaykumar, sir, Past President, IMA TNSB. Dr. K. Vijaykumar, sir, Past National President, IMA Headquarters, Founder Chairman, FSS, Past State President, IMA TNSB, and Vice President 2013 to 2016, Commonwealth Medical Association, United Kingdom, London, and District Governor 2016-17, Rotary International District 3212. And I call upon the co-chairperson, Dr. Lenin, PPLSSS Secretary, IMA TNSB. Dr. Lenin, sir. He is the past PPLSS Joint Secretary and past State Vice President, and he was the Organizing Secretary of TMACON 2018 and past Secretary IMA Kumbakonam. We welcome the speaker, Mr. Manogaran, sir, to the dais. He is the counsel for PPLSS. He did his R. Manohar, sir. He's done his course in Madras Law College, and he's practicing as an advocate in Salem District Court for the past 37 years. He's the panel advocate for New India, Oriental, and National Insurance for 20 years. He's a notary public from 1999 for Salem District. He has exposure in MCOP, MCOP, consumer and labor cases. He's the PPLSS panel advocate from 2018. The only panel advocate in Salem and Namakkal district for appearing for PPLSS. Thank you. Welcome, sir. Now I request the chairperson to give the opening remarks. Already we are delayed. Good afternoon, everybody. First, my appreciations and congratulations to state as well as PPLSS leaders for this excellent show. Documentation. Regarding litigation, whether it is consumer, ethical, that is medical counsel, criminal or civil, whatever may be, the documentation is the ultimatum and it should be maintained properly. Always in any court, especially consumer court, much importance will be given only to the documents. The documents which you are giving to the court, before giving to the court, you should verify several times whether it is written properly, whatever the mistakes told by our past speakers, it should not be there. You should represent all the matters in a legible and clear-cut manner. அதில் அடித்தல் திரித்தல் இருக்கக்கூடாது. அடித்தல் திரித்தல் இருந்தாலே அது டேம்பரிங்கிற ஒரு இது வரும். அப்படியெல்லாம் நிறைய கேஸுகள்லாம் இப்படி பிரச்சனைகள் வருது. உங்களுக்கு அட்வொகேட் நோட்டீஸ் முதல்ல வரும். அதற்கு அடுத்தபடியாக கோர்ட்டுக்கு போவாங்க. கோர்ட்டில் கன்சியூமர் கோர்ட்லேருந்து பெட்டிஷன் வரும். பெட்டிஷனில் அதுக்கு நீங்கள் வெர்ஷன் பதில் கொடுக்கணும். அட்வொகேட் நோட்டீஸுக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்கணும். நார்மலாக நல்லபடியாக கொடுத்தால் அது கோர்ட்டுக்கு போக மாட்டாங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் உங்களுடைய சார்பாக கோர்ட்டுக்கு ஒரு வெர்ஷன் கொடுக்கணும். அந்த வெர்ஷன் கொடுத்து முடித்த பிறகு கம்ப்ளைனண்ட் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம ஆப்போசிட் பார்ட்டி, தட் இஸ் டாக்டர்ஸ் வில் கிவ் அவர் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட். அதுக்கு பிறகு ஆர்கியூமெண்ட் நோட்ஸ் கொடுப்போம். அதுக்கு பிறகு நம்ம கம்ப்ளைனண்ட் கொடுப்பாரு. அதுக்கு பிறகு நம்ம ஆப்போசிட் பார்ட்டி, தட் இஸ் டாக்டர்ஸ் வில் கிவ் அவர் ஆர்கியூமெண்ட் நோட்ஸ். இவ்வளவும் கொடுக்குறதெல்லாம் நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுதான் என்னுடைய கருத்து. அதர் திங்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன் பை தி ஸ்பீக்கர் இன் ஏ நட்ஷல். தேங்க்யூ சார். சார் 30 minutes. இல்லை சார், நான் ஒரு 10 minutes முடிச்சிடுறேன் சார்.
எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை இந்த பிபிஎல்எஸில் ஒரு லாயராக வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது டாக்டர் மணிவண்ணன் சார் தான். அவருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி என்னுடைய காட்ஃபாதர் வந்து டாக்டர் தங்கமுத்து சார். உண்மையில் அவர் வயசு வரைக்கும் நம்ம இருப்போமான்னு தெரியாது, பட் அவரோட நோட்டீஸ் வந்து நம்ம கேஸுக்கு அதுதான் பேக் போன் ஆஃப் தி எவரி வின்னிங் கேசஸ். அவர் சார் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஒரு தடவை உட்காந்து படிச்சுட்டாவே ஒன்றுமே தெரியலைன்னா கூட ஒரு கற்றுக்குட்டி வச்சா கூட பண்ணிட்டு பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அவரோட நோட்டீஸ் தான். நான் அதில் ஒன்றும் நாங்கள் பெருசாக செய்கிறோம்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். இது ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு தங்கமுத்து சார் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த டாபிக்ஸ் கொடுங்க. முதல்ல ஒரு டாபிக் சொன்னார், அப்புறம் ஒரு டாபிக்ஸ் மாற்றினார். நீங்கள் என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள், நானும் தமிழில் தான் பேசுவேன், நீங்களும் தமிழ்லேயே பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கோம், தமிழ் வாழ்கன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் தமிழ்லேயே பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் கோர்ட்டில் என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசிக்கங்க அப்படின்னார். நான் எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட் வந்து மொத்தம் 4-5 பாயிண்ட் தான். முதல்ல வந்து ஒரு நோட்டீஸ் உங்களுக்கு வரும். நோட்டீஸ் வந்த உடனே தயவு செஞ்சு ரிப்ளை கொடுங்க. அப்படி ரிப்ளை கொடுக்க முடியலன்னா கூட இந்த மாதிரி நான் நோட்டீஸ் வாங்கிக்கிட்டேன், எனக்கு ஒரு வித்தின் 15 days டைம் கொடுங்க, ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக நான் ரிப்ளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்ஸ் வி அக்செப்டட் த நோட்டீஸ் வி அக்செப்டட் ஆல் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த நோட்டீஸ். நம்ம ரிப்ளை கொடுக்கலன்னா அவங்க என்ன அலிகேஷன் சொன்னாங்களோ அதை நம்ம வந்து ஒத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் ரிப்ளை நோட்டீஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அது வந்து முக்கியம். அதுவும் நமக்கு தங்கமுத்து சார் இருக்கார். இன்னும் இப்போ அவர்கிட்ட நாங்கள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன வைக்கிறேன்னா, உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு தலைமுறையை ரெடி பண்ணுங்க. நீங்கள் எடுத்து ஒரு 1000 நோட்டீஸ் கொடுத்தீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணுவோம். ரெடி பண்ணி இருக்கிற இந்த மாதிரி பேனல் அட்வொகேட்ஸை கொடுத்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. ஒரு மாடல் கிடைக்கும் போது அடுத்த ஒவ்வொரு கேசஸுக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ அது அடுத்த தலைமுறைக்கு வரணும். ஏன்னா இன்னும் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வருவாங்க. டாக்டர்ஸ் சன்னுங்க டாக்டர்ஸாக வரப்போகிறாங்க, அட்வொகேட் சன்னு அட்வொகேட்டாக வரப்போகிறோம். ஸோ அடுத்த தலைமுறைக்கு இது போக வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்ணலாம். அது என்னுடைய தாழ்மையான இது எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் சொல்லிடுறேன். பிபிஎல்எஸ்க்கும் ஐஎம்ஏக்கும் என்னோட சொல்கிறதுங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் வெர்ஷன் சார் சொன்னார். இந்த ரிட்டன் வெர்ஷனில் என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கோர்ட்டில் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் வாங்கிடுறீங்க. வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் என்னைக்கு வாங்குறீங்களோ அன்னையிலேருந்து 45 daysக்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் வெர்ஷன் போடணும். நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் வாங்கிடுறாங்க, வாங்கிட்டு பேசாமல் விட்டுறாங்க. ஒரு 30 நாள் கொண்டாந்து பொறுத்து என் கையில் கொடுக்குறாங்க. அப்படி 30 நாள் பொறுத்து கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 15 நாள் தான் இருக்கும். நான் எப்படி ரிட்டன் வெர்ஷன் போட முடியும்? ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ரிட்டன் வெர்ஷன் போடலைன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை எக்ஸ்பார்ட்டி பண்ணிவிடுவாங்க. திஸ் எக்ஸ்பார்ட்டி ஷுட் பி செட் அசைட் ஒன்லி த ஸ்டேட் கமிஷன். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் ஹேஸ் நோ அத்தாரிட்டி. பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ ரிவ்யூ பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தால் கூட இப்போ போன வாரத்தை கூட என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, சார் 7ஆம் தேதியோட லிமிடேஷன் முடியுது, நீங்கள் அதுக்குள்ளே போட்டுருங்கன்றாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு டிஎஃப்டி ஆனாலோ எக்ஸ்பார்ட்டி ஆனாலும் மறுபடியும் நம்ம ஸ்டேட் கமிஷன் தான் போயாகணும், வேறு வழியே இல்லை. ஸோ அதனால் ரிட்டன் வெர்ஷன் நம்ம போடணுன்னா, எப்போ நீங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் உங்களுக்கு கை கோர்ட்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன பேப்பர்ஸ் இருக்கோ அந்த பேப்பர்ஸை அட்வொகேட்டுக்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணுங்கள். அது முக்கியம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸு ஒரு செட்டு எடுத்து நீட்டாக அந்த டாக்குமெண்ட்ஸு, ஏன்னா அதுதான் எங்களுக்கு பேசும். நீங்கள் ரிப்ளை நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு ரிட்டன் வெர்ஷன் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு கன்சர்ன் டாக்டர்கிட்ட நான் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் பண்ணுறேன். கன்சர்ன் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள், கரெக்ஷன் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி டிகே விஜயன் சார் சொன்ன, ஏன்னா அவரோட கேசஸ் தான் நான் நிறைய கேஸ் பண்ணேன். ஏன்னா அவர் எனக்கு குரு தான். இந்த பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கார். ஸோ இந்த 3 பேர் தான் ஏதோ ஒரு 4-5 கேஸ் ஜெயிச்சேன்னா அதுக்கு உங்கள் 3 பேரோட எஃபர்ட்ஸ் எனக்கு இருக்குங்க. அதனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸில், அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ஸும் மொத்தம் 5 செட்டு எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஜட்ஜு, 2 மெம்பரு, அதர் சைடு அட்வொகேட்டு, கன்சர்ன் அட்வொகேட். ஸோ 5 காப்பி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்தாதான் 3 டாக்குமெண்ட்ஸை கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுவோம், ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் அதர் சைடு கொடுக்கணும், ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸை நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கணும். அந்த கொடுக்குற ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து அட்டஸ்ட் பண்ணி சீலோடு கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தாகணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் ரிட்டன் வெர்ஷன் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம். பட் எப்போ இந்த டாக்குமெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும்னா அதர் சைட் ப்ரூஃப் ஆடிட் போடுவாங்க. ஸோ ப்ரூஃப் ஆடிட் போடுறதுக்கு டைமிங் இல்லை. பட் இப்போ வந்திருக்க ஜட்ஜஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த 2019 பிரகாரம் கன்சூமர் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பிரகாரம் 90 டேஸில் இது சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸு. ஸோ இதை வந்து 90 டேஸில் நாங்கள் முடிக்கணும், நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள், அல்லது மீடியேஷன் நாங்கள் சொல்கிறோம், செட்டில் பண்ண வாய்ப்பு இருந்தால் செட்டில் பண்ணி கொடுங்க. 2 ஆப்ஷன் தான் வைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பாருங்கள். நம்ம சைடில் ப்ரூஃப் அவுட் போடும்போது ஆல்மோஸ்ட் ரிட்டன் வெர்ஷனில் என்ன சொல்கிறோமோ அதை தான் ப்ரூஃப் அவுட்டில் சொல்ல போகிறோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ரூஃப் அவுட் கொடுக்கும்போது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு கன்சர்ன் டாக்டர் ஷுட் கம் டு த கோர்ட் வரணும். ஏன்னா ஒரு சில டாக்டர் சொன்னோம், நாங்கள் எதுக்கு சார் வரணும்,
நாங்கள் வர வேண்டியது இல்லைன்றாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, சார் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாங்க, வந்துட்டு இதை உங்கள் மூலியமாக தான் நாங்கள் மார்க் பண்ணோம். தட் ஷுட் பி மார்க்ட் அஸ் எக்ஸிபிட். இப்போ அவங்க சைடில் A1 மார்க் பண்ணோன்னா நம்ம சைடில் B1 B2 B3ன்னு மார்க் பண்ணுவோம். அதுக்கு டாக்டர்ஸ் வரணும். டாக்டர்ஸ் நாங்கள் வர முடியாது, எங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. கண்டிப்பாக வரணும். ஏன்னா இப்போ சேலம் கோர்ஸில் கூட இன்சிஸ்ட் பண்ணுறதில்ல, பட் நாமக்கல்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறாங்க கன்சர்ன் டாக்டர் வர சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க வந்தாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் புரியலைன்னா கூட அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். இதுதான் வந்தது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நாங்கள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஒன்று கிடைச்சுன்னா, போன லாஸ்ட் டைம் வந்து பிரிட்டிஸாக இருந்தவங்க நாமக்கல்ல கலைச்செல்வின்னு ஒரு ஜட்ஜுங்க, அவங்க கோயம்புத்தூர் அட்வொகேட்டு. அவங்க வந்து 4 வருஷம் கான்ட்ராக்டில் வராங்க. இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சூமர் கோர்ட் ஜட்ஜுனா ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து போடுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அட்வொகேட்ஸே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்கள ஒரு எக்ஸாம் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் வர்றவங்களும் அவங்களும் புதுசாக தான் வராங்க. அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அவங்க ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு, ஒரு சிவில் ப்ராக்டிஸ் இருக்கும், கிரிமினல் சைடில் இருப்பாங்க, இல்லை ட்ரிபுனல் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இது தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லைங்க. ஸோ அவங்களும் இது புதுசு, நியூ. ஸோ அவங்க 4 வருஷம் தான் கான்ட்ராக்ட் பீரியட், அது முடிச்சுட்டு அதோடு போயிடுவாங்க. அவங்களுக்கு பென்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணேன், டாக்டர் அம்மா பேரும் கலைச்செல்வி, தமிழ்ச்செல்வி, டாக்டர் பேரும் தமிழ்ச்செல்வி. ஸோ வாங்க மேடம், நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும், நீங்கள் வாங்க, லேடிக்கு லேடி ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மேடத்தை வர சொல்லி டாக்டர் மேடம் வந்து கரெக்டாக அவங்கள்ட்ட பாருங்கள், இந்த எக்ஸிபிட்க்கு கன்சென்ட்லாம் வாங்கியிருக்காங்கம்மா, இதுதான் நடந்தது. இப்போ ஆர்கியூ பண்ணிட்டேன், அந்த ஆர்டர்ஸ் வந்து 23/5 ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதனால் டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக வரணும். டாக்டர் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறது ஒத்துக்க மாட்டாங்க, அது முக்கியம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் சார் சொன்னார். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இதில் வந்து ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் இருக்கும். இப்போ நார்மலாக இப்போ இந்த LSCS பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வந்து 0.4% வந்து சக்ஸஸ் வந்து ஃபெயிலியர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு உண்டான பேப்பர்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். வேறு என்னென்ன அது ரிலேட்டட் இருக்கோ அந்த எல்லாமே நம்ம, ஏன்னா ரூலிங்ஸ் நாங்கள் எடுத்துருவோம். பட் மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சைடில் எது எது சப்போர்ட் இருக்கோ அதெல்லாமே நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் அதை வச்சுட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியுங்க. ஸோ இப்போ அடுத்தது மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேஸில் நமக்கு ஆர்டர் ஆகிடுச்சு, டிஸ்மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க, அதர் சைடு தான் அப்பீல் போக போகிறாங்க. இன்கேஸ் நம்ம பேரில் அவார்டு ஆகிடுச்சுன்னா 30 டேஸில் நம்ம ஸ்டேட் கமிஷன் போயாகணும். ஸோ அதனால் இமீடியட்டாக நம்ம வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் காப்பி போட்டு என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்கோ அதை வாங்கி அதுக்குள்ளே நம்ம அங்கே ஒரு அட்வொகேட்டை என்கேஜ் பண்ணி நம்ம பண்ணியாகணும். ஸோ அதுக்கு உண்டானது நம்ம எல்லாமே அது 30 நாள் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் நாள் இருக்குன்ற மாதிரி நம்ம விட்டுறக்கூடாது, மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சார் ஆனந்த் சார் இருக்கார், சேரன் சார்லாம் இங்கே சென்னையில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் எதாவது டவுட்னாலும் அவங்கள கேட்டுட்டு என்ன பேப்பர்ஸ் அவைலபிள் பேப்பர்ஸ் இருக்கோ அதை அவங்க கையில் கொடுத்தா தான் அவங்க ப்ராப்பராக ஆர்கியூ பண்ண முடியுங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம், அதை விட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் கமிஷன், நேஷனல் கமிஷன், மேலே சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ அவ்வளோதான், 4க்கு மேலே நம்ம எங்கேயும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. ரெண்டாவது இந்த நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, கன்சூமர் கோர்ட்டில் வித்தின் 2 இயர்ஸ் லிமிடேஷன், 2 வருஷத்துக்குள்ளே போடணும். இப்போ என்னுடைய கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, 2019 LSCS ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க, குடும்ப கட்டுப்பாடு சிகிச்சை பண்ணுறாங்க, கிட்டத்தட்ட 4 வருஷம் பொறுத்து குழந்தை பிறக்குதுங்க. அதை கொண்டாந்து போடுறாங்க, அதை நம்பரும் பண்ணிட்டாங்க. நான் சொன்னேன் இது லிமிடேஷனே வராதுங்க, இது வரவே வராது, ஏன்னா 28 டேஸ் தான் பீரியட்ஸு. ஸோ அந்த பீரியட் முடிஞ்சிருந்தா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து கேட்டிருக்கணும். இவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வாரம் பொறுத்து வராங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பிறகுதுன்னும் போது எப்படி லிமிடேஷனில் எப்படி வரும்? ஸோ லிமிடேஷனே வரப்போகிறதில்ல. ஸோ இது வராதுன்னு சொல்லி அந்த கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைக்காக இப்போ சாரோட ரிலேட்டிவ் தான் டாக்டர் லதா ராதாகிருஷ்ணன், போன வாரம் தான் அந்த கேஸ் டிஸ்மிஸ் ஆச்சுங்க. அந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன கேஸு, கம்ப்ளைண்ட் வரவே இல்லை, கேஸை போட்டுட்டாங்க, கம்ப்ளைண்ட் வரவே இல்லை. அந்த குழந்தை இறந்துடுச்சுன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் போடுறாங்க. நான் சொன்னேன் அந்த குழந்தைக்காக தான் அவங்க கேஸை போட்டாங்க, அந்த குழந்தை இறந்துட்டாவே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் போயிடுது. ரெண்டாவது அந்த குழந்தை இறந்துடுச்சுன்னா அவங்க இம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும், இம்ப்ளீட் பெட்டிஷன் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், ஸ்டெப்ஸும் எடுக்க கிடையாது. ஸோ இவ்வளோ நாள் அது டிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு ஜட்ஜி ஆன் மெரிட்ஸில் அவார்ட் போட்டார். ஏன்னா நார்மலாக DFD பண்ணுவாங்க, கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட்னு போடுவாங்க, அதை ரெஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு மறுபடியும் ஸ்டேட் கமிஷனுக்கு தான் போயாகணும். ஸோ அது நமக்கு ஃபேவராக தான் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் இவ்வளோ நமக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அட்வொகேட் செய்யலாம். சார் சொன்னதே தான், எங்களுக்கு லீகலாக என்ன வேணாலும் கேளுங்க, நாங்கள் சொல்லலாம். மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அது நியூ. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அது ஓரளவுக்கு எங்களுடைய நாலேஜ் என்னவோ அதை தான் நாங்கள் செய்ய முடியும். அந்த வேர்ட்ஸுகளை நாங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கிறோம், பார்த்துக்கிறோம். அதனால் உங்கள் கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் எவ்வளோ கேசஸ் வேணாலும் நாங்கள் வின் பண்ணி கொடுப்போம். அதனால் எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நான் டைம் போயிட்டுருக்கு, எனக்கே 2:30 மணி சொன்னாங்க, இப்போ நான் 3:30 மணிக்கு வந்து நின்றுட்டுருக்கேன். அதனால் நிறைய பேசணுன்னு தான், போதும், இது பேசுனது ரெலவெண்ட்டாக பேசியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு சார், கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், ஒண்டர்ஃபுல், எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபினிஷிங் இன் டைம்.
அவர் டைமுக்கு முடிச்சதுனால 1 or 2 questions may be entertained. Any questions? Now I am handing over the Co-chairperson concluding remark. படம் சார் சொல்லுங்க. ஆமாங்க. இல்லை இப்போ கன்சூமர் கேசஸ் கன்சூமரில் மட்டும் தான் போட முடியும். அந்த 2 years லிமிடேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க போட முடியாது. லிமிடேஷன் இல்லைன்னா கோர்ட் எனி அதர் கோர்ட் இல்லை போட முடியாது. அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. தேங்க்யூ. ஏன்னா லிமிடேஷன் வச்சிருக்காங்க. ஈவன் லேபர் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷம் தான். நீங்கள் லேபர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடனாலும் 2 வருஷம் தான். இப்போ எம்சிஓபி கேசஸ் வருது இல்லைங்களா, முன்ன வந்து நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போடலாம். பட் இப்போ 6 months கொண்டு வந்துட்டாங்க. 6 மாதத்துக்குள்ள தான் next போட்டாங்க. question. Next. Only 3 questions. எஸ். ஒரு டாக்டர் ஜெனரலாக தப்பிக்கிறதுக்கு கன்சியூமர் கோர்ட்டில் இருந்து சிவில் கோர்ட்டுக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்க. ஹவு டு கன்வெர்ட் இட் ஃப்ரம் கன்சியூமர் டு சிவில்? இல்லை நார்மலாக கன்சூமரில் போட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் மற்ற கோர்ட்டுக்கு போய் மாற்ற முடியாது. சிவிலுக்கு எப்படி சார் மாற்றுறது? இல்லை நீங்கள் சிவில் போட்டிங்கன்னா சிவில் கோர்ட்டில் டேமேஜஸ் தான் போட முடியும். இல்லை, பேஷண்ட் வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்டில் போடுறாங்க. சரிங்க. போடுறதுக்கப்புறம் அதை சிவில் கோர்ட்டுக்கு மாற்றுங்க, அப்போ தான் ட்ரையலுக்கு வரும், நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ண முடியுன்றாங்க. இல்லை டாக்டர் சைடில் கேட்குறாங்களா? சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். இல்லை இப்போ நீங்கள் கேட்குறது டாக்டர்ஸ்க்காக கேட்குறீங்களா கம்ப்ளைண்ட்காக கேட்குறீங்களா? டாக்டர்ஸ்க்காக. சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, he is correct. இல்லை அவர் சொல்றது if a case needs extensive investigation, interrogations, etc., we can demand the state forum, higher forum to change this case to from consumer court to. இப்போ நீங்கள் கேட்டது நான் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன். இப்போ நீங்கள் அந்த பெட்டிஷனரை கம்ப்ளைண்ட்டை கிராஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் போடலாம். பெட்டிஷன் போட்டு கிராஸ் பண்ணலாம். பெட்டிஷன் போட்டு நீங்கள் கிராஸ், யூ ஹேவ் எ வெரி ரைட் டு கிராஸ் எக்ஸாமின் த கம்ப்ளைண்ட். சார் there are rulings. சார் there are so many rulings. இருக்குங்க சார். இன்னொரு அடிஷனல் நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, once the complaint has filed the burden of proof is on the complainant. அந்த கேஸை நிரூபிக்க வேண்டியது கம்ப்ளைண்ட் தான் நிரூபிக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் த கம்ப்ளைண்ட் ஹஸ்னா burden shift to the respondent வந்துடும், ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கிறத எனக்கு இது கொண்டு போகணும்னு பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதை நாட் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஏன்னா இதில் மென்டல் அக்னி கேட்கலாம், மற்ற என்னென்ன எல்லாமே கேட்கலாம். பட் அங்கே போனால் வெறும் டேமேஜஸ் மட்டும் தான் கேட்க முடியும். பட் அங்கே நம்பர் பண்ணுவாங்களான்றது கூட சொல்ல முடியாது. Okay, sir. Sir. One more question. Sir, we will discuss. Okay, sir. I will clarify your doubts. I will talk to the madam, please. Madam. Journal references வந்து இஸ் bias, not acceptedன்றாங்க. இல்லை கிடையாதுங்க சார். இப்போ ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அங்கே இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரத்தில் இருக்கிற ஜட்ஜஸ் வந்து he is not a medical expert. ஓகே. ஸோ அவருக்கு மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் தெரியுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் தெரியும்னா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டதை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க உட்காந்து படிச்சுட்டு இந்த கேஸ்க்கு அவங்க சரியா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி செய்ய வேண்டியது செய்யணும், செய்யக்கூடாது. இதுதான் இதில் செய்ய வேண்டியது சொல்லியிருக்கேன். வெதர் த டாக்டர் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் ஹிஸ் ஃபீல்ட், அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த புக்ஸில் என்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் செஞ்சிருக்காரு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர்ல. ஜர்னல் வந்து பயாஸ்ன்றாங்க. இல்லை கிடையாது, அந்த மாதிரி இல்லைங்க சார். ஓகே சார், நீங்க மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர் கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் தான் சார். சார் சின்ன வயசில் ஒரு பையனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் சர்ஜரி செய்கிறோம், அதை வந்து 2 years தான் டைம் கொடுக்குறோம். அவன் பெரிய பையனை அவன் ஏதோ கேஸ் போடலாங்களா சார்? போட முடியாதுங்க சார். நீங்கள் எப்படி போட்டாலும் அவங்க மதர் போடலாம், கார்டியனாக வச்சு மதர் போடலாம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு கேஸில் குழந்தை இறந்துடுச்சுன்னு, ஸோ இறந்துடவே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் போயிடுது. ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். ஸ்டெப்ஸ்ன்றது அந்த பெட்டிஷன் போட்டு 30 days 90 daysக்குள்ளே ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும். யாராவது ஒரு லீகல் யாரை இம்ப்ளீட் பண்ணணும் அல்லது ஒரு பவர் ஆஃப் ஏஜென்ட் மாதிரி கொண்டு வரணும். நீங்கள் அப்படி கொண்டு வரலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்பயர் ஆகிடுது. 90 + 60 150 daysக்குள்ளே நீங்கள் யாராவது இம்ப்ளீட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இம்ப்ளீட் பெட்டிஷன் போட்டு நீங்கள் அந்த பெட்டிஷனை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணால் ஒழிய இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன சிபிசியில் சொல்லுதோ இட்ஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு த கன்சூமர் ஃபாரம். மேடம் ப்ளீஸ். சார் நிறைய இடத்துல வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது கொஞ்சம் கேஸ் தான் டெத் ஆகிட்டு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் கேஸ்ட்டு எழுதிட்டு இருக்கும்போது அந்த கேஸ்ட்டு பிடுங்கிடுறாங்க. நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்புறம் நீங்கள் என்ன எழுதணுமோ எழுதுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்? பட் அவங்க பிடிக்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது இல்லைங்க, வேற ஒரு பேப்பர் ரெடி பண்ணிக்க வேண்டியதுதான், வேற வழி இல்லைங்க. இல்லை சார் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க பிடுங்கினாங்கன்னா இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு ஃபைல் ஏ கிரிமினல் லிட்டிகேஷன் அகைன்ஸ்ட் பேஷண்ட். பிரச்சனை இல்லை. ஆனா தானா வந்து உங்களுக்கு சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, இப்போ நம்ம இவர் சார் சொன்னார் வேற on any grounds don't create another document because this will produce the original document in the court. கம்ப்ளைண்டா கொடுக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்னே ஒன்று நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டு அதை நான் சொல்லிடுறேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கேசஸில் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்ன சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர்ஸ் மேலே மட்டும்தான் போடுவோம், ஹாஸ்பிட்டல் மேலே போட மாட்டாங்க. ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் கண்டிப்பாக இட் ஷுட் பி நெசசரி பார்ட்டி, நான் ஜாயின்ட் ஆஃப் நெசசரி பார்ட்டின்னு நம்ம ஒரு ப்ளீ எடுக்கணும்.
ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கன்சர்ன் டாக்டருக்கு வந்து ஒரு 10 லட்சம் கொடு 20 லட்சம்லாம் கொடுக்க முடியாது. பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கும் போது இன்கேஸ் ஏதாவது அவார்டு போனால் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு லேட்டஸ்ட் ரூலிங் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கணும். ஒரு சில கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அனஸ்தீசியாவை பார்ட்டியாகவே சேர்க்கல. இப்போ நான் ஒரு கேஸ் எனக்கு திருக்குமரன் ஹாஸ்பிட்டல் திருச்செங்கோட்டில் அனஸ்தியோ பார்ட்டியாகவே சேர்க்கல. அனஸ்தியோ பேரில் தான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட்டே கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ப்ளீ எடுக்கணும். நான் ஜாயின்ட் ஆஃப் நெசசரி பார்ட்டிஸ், அந்த பார்ட்டிஸை சேர்க்கலை, எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கலை. ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நமக்கு அட்வான்டேஜஸ். அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்கிறது, உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராப்பராக வச்சுருக்கீங்களோ அதுதான் கோர்ட்டில் பேசும். எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் போடுற டாக்குமெண்ட் ஒன்லி தான். அந்த டாக்குமெண்ட் தவிர வேறு எதுவும் நம்ம வந்து டாக்டரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறதோ பெட்டிஷனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறதோ கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டான், இட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் 90 days. எதாக இருந்தாலும் 90 days அந்த கேஸை முடிக்கணுன்றாங்க. ஸோ அவங்க சம்மரி ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ அதை அவங்க டிலே பண்ணிக்கிட்டு இழுத்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் முன்ன மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. சார் ஒரு கொஷன் சார், அதாவது கன்சூமர் ஃபாரால் 2 years இஸ் த லிமிடேஷன் பீரியடு. பட் இந்த மெடிக்கல் கேசஸில் வந்து when the problem comes to know after many years they go for court. அப்போ வந்து கண்டோன்மெண்ட் ஆஃப் டிலேன்னு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த பெட்டிஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் வந்து ஜட்ஜ் வந்து அலோவ் பண்ணி நம்பர் பண்ணி. ஸோ அது வந்து கரெக்டாக தான் சார். அது ரீசனபிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எல்எஸ்ஏஎஸ் பண்ணி 13 வருஷம் கழிச்சு ஆர்டி ப்ரோசஸ் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறது இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ நாள் கழிச்சு தானே தெரிய வருது எனக்கு ப்ராப்ளம். அதனால் இப்போ எனக்கு நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன். நார்மலாக அது மாதிரி பண்ணுறது இல்லைங்க. இப்போ எல்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த லிமிடேஷன் கண்டோன்மெண்ட் ஆஃப் டிலே பெட்டிஷன் கொடுத்தா இல்லை கொடுக்குறாங்க. அது செக்ஷன் 5ல போடலாங்க. செக்ஷன் 5 ஆஃப் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல நீங்க பட் அது வந்து நம்ம வந்து சார் ரீசன் ஓகே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். Now I am handing over the mic to my co-chairman. Only thing is there is a provision in the consumer court. Supreme Court has directed some I think more than 5 or 6 cases to go to the civil court because needs extensive investigations and interrogations, etc. That judgment is with me. I will hand it over to you. Sir, the சந்தேகம் கேட்டவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் சார். I think all legal experts will accept this. Anyhow, thank you very much, sir. I once again congratulate the speaker for finishing early and for the better integration. Thank you, sir, for your elaborate speech and the various steps to be followed during litigation. Thank you, sir. Now, thank you so much. I request past State President and past National Vice President Dr. C.N. Raja, sir, to honor the speaker, chairperson, and the coach. I request the President to be on that. Next topic will be appearance of doctors before court in CPI cases. The speaker will be Mr. Rajendran, Counsel for PPLSS. The chairperson will be Dr. Selvam and the co-chairperson will be AGR. Sorry, A. Govindaraj. எனக்கு ஏஜிஆர் செல்லமா கூப்பிட்டே படையிருச்சு சார். பழனிசாமி சார், just a minute. Sir. Yeah, no, Sir. I'm speaking. இல்ல. I request the chairperson to adorn the medal on the Good evening, everybody. Sir. உங்க யாரையுமே இன்னும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. I request you to adorn the speaker with the medal. Okay. TNSB has been CWC member of Finance Standing Committee. Co-chair Dr. A. Govindarajan is the IMA Senior State Vice President East Zone, IMA Senior State Vice President IMA Branch Kadalur 2019 to 20, Best Doctor Award by TNSB in 2017,
CGP Director of Studies, retired JDHS Kadalur District, State Council member for 15 years. Now about the speaker, Mr. A. Rajendran, BSCBL, Counsel for PPLSS, bar experience of 45 years, practicing in Tiruchirappalli District and Sessions Court and Madurai High Court. Field of practice is civil, criminal and writ jurisdiction, medical negligence cases. Post held, Special Public Prosecutor for Central Government, Customs and Central Excise, Central Government Standing Counsel. Present status, Special Public Prosecutor of CBCID cases Trichy, Counsel for PPLSSS of IMA Trichy Region, Mediator, District Mediation Center, Tiruchirappalli, Resource Person, Tamil Nadu State Judicial Academy and District Court Study Center. Succeeded in 150 cases and got dismissal of the complainant, losing only 3 cases so far, which includes orthopedics, obstetrics, ophthalmology, neurology, nephrology, urology, and recently angiogram procedure. Coincidentally, his long cherished desire to become a doctor has been met through my son and daughter-in-law. They are practicing doctors in Trichy. Welcome to sir. Now over to Chairman for opening. Thank you. Good evening, everybody. It's a good topic, the appearance of doctors in the PPA cases in the consumer forum. Usually, we have been thinking that we need not appear and the lawyers will be taking care of the problem. And last speaker said, probably in the district forum, it may be necessary for the doctors, it is useful also. I am not sure. Let us get enlightened by the speaker. Go ahead, sir, please. Respected President IMA, past presidents, respected medical god, our Ayya, and distinguished doctors, distinguished secretaries, past and present, my bosom friend, Dr. Manivannan from Salem, and present secretary and president, and my colleagues, senior colleagues, Dr. Anand and Mr. Charan, and all other dignitaries on the dais and off the dais. I am really thankful to you, to the organizers, for having given me this wonderful opportunity to address few points. Earlier, you have given me a different subject. Now, you have cut short the subject to only that is the topic given, appearance of doctors in courts under Consumer Protection Act. I have already prepared a very big booklet for your reference with the blessings of our Guru. Sir, he has stated many things. I have nothing to say, but my rich experience, more than 15 to 16 years on this defending medical fraternity, I want to share few things. Time is short. I have become part of you because my son and daughter-in-law are doctors. Though I had dreamt of becoming a doctor, that was failed. Destiny is supreme. But anyhow, with great difficulty, I had educated my son and my daughter-in-law. And I have written a synopsis on medical negligence. Topic. You are? Yes, sir. Topic is illa varudhu. Last level. Appearance in courts. My landed senior colleague, Mr. Vijayan from Coimbatore was speaking.
He has almost covered all the topics. And my colleague, Mr. Manoharan, also have covered another subject. So nothing remains to talk to you. The appearance of doctors before the court is partly required by a court under the new CPA 2019. In the earlier 1986 Act, it was not so. Now, when you file a proof order of it, the doctor must appear before the court and depose that I have signed the affidavit. That's a mandatory requirement. Every consumer judge, state commission or district commission, they demand the presence of the doctor. We have objected, but the judges is not are not cooperating with us to pass. We have to conduct the case before him. So we have to accede to his demand. So the doctors are all have to be necessarily appear when you file proof of it. Along with the proof of it, you have to file documents. Those documents should be attested and the serial by number must be given, all with the signatures. The affidavit will be taken into consideration, then only the documents will be marked by the court as our document. Otherwise, the documents will not be marked. Unless doctor appears before the concerned commission, the documents will not be marked. This is a difficulty. So the doctors, unless you file an affidavit, then on your side there will be new piece of evidence. As my friend already informed you, after receiving the notice, then we have to file written version. That is only 30 days are permitted. For another 15 days, we have to seek time. Total 45 days from the date of receipt of notice by you doctors, not by our learned guru. So if you receive the notice, say about first day, you have to file the written version within 45 days, along with the documents. If you fail to file the documents, then the doctor, if it fails to appear, then documents will not be marked. You will have no difference at all. This is the latest position. The judges also insist documents to be filed along with the affidavit. The documentation subject, as my learned friend touched very well. The documents are not with great respect to the medical fraternity. Many of the doctors do not write the consent memos properly. Consent, majority cases have become incomplete document. Doctor's signature is not there, patient's signature is not there, or relative signature is not there. Whether you explained the pros and cons of the treatment, not mentioned. Simply a printed form is signed by somebody, not even date. I used to carry the case sheet first. I see the case sheet. I ask the doctors to fill it up. Then only I take out a copy, I hand it over to the court. In many cases, anesthetist doctor's opinion is not annexed with the case sheet. Anesthetist drugs not mentioned in the anesthetic records. In one case, soon after the delivery,
as all gynecologist is well aware, as my landed senior put it, we are laymen as far as medical science is concerned. If the baby is not cried well, baby is not cried, then all other complications will start. You call it as birth asphyxia or something like that. After 6 months or 1 year, cerebral palsy comes into the effect. On perusal of the case sheet, I see, why doctor you have not mentioned APCAR score? It is a must. Baby must cried well. APCAR score 3 or 7. Up to 7 point out of 10, APCAR score should be 7. Minimum 3 to 7. Many doctors do not write in the case sheet. Even doctors do not write baby cried well. I am defending a case after 6 years. Lastly, the patient goes to Jipmer Hospital after 6 years. The doctor, after seeing all the complications and all, he lost line. It appears that the baby not cried at birth. Appears not cried at birth. That is the reason the cerebral palsy developed and hands and legs were loosened like this, could not stand, head is swollen. All complaints the doctor has written, Jipmer doctor. The judge is asking me, what is there? Why you have not mentioned about baby cried in the case sheet? Why you have not mentioned about the APCAR score? So the document is the most important piece of evidence as far as you are concerned. We are laymen, so we read certain things from internet or from some rulings and we collect data. So I used to call all the doctors as soon as I receive notice with the reply of our guru, read the documents, then only I prepare a written version. This is my modus operandi. The doctor, after preparing a written version, I asked the doctor to be present before me and to explain certain things. In latest case, empty nose syndrome case, doctor has given a detailed reply. The judge was asking me, sir, அவரோட மூக்கே ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு போல இருக்கே சார், இது என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு தான் ஜட்ஜி என்ன கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், தட் இஸ் கால்டு இன் மெடிக்கல் டேர்ம் எம்டி நோஸ் சிண்ட்ரோம். அதுக்கு ரீசனே கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்ஃபீரியர் டர்பினேட்டா, மிடில் டர்பினேட்டா, சுப்பீரியர் டர்பினேட்டா, இதில் வந்து எதை கட் பண்ணணும்னா இன்ஃபீரியர் மட்டும்தான் டச் பண்ணணும். இந்த டாக்டர் வந்து மிடிலையும் சுப்பீரியரையும் சேர்த்து கட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது அலிகேஷனு. அவருக்கு வந்து ப்ரீத்லெஸ்னஸ் இருக்குது, மூச்சு திணறல். இப்போ நம்ம சார் வந்து அந்த எம்டி நோ சிண்ட்ரம்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய லிட்ரேச்சரே கொடுத்துருந்தார். தென் ஐ ரெட் தி டாக்குமெண்ட், தென் ஐ சப்மிட்டட் டு த ஜட்ஜ். இஎன்எஸ் வந்து எப்படி வரும்னா யாருக்குமே தெரியாது. இந்த டர்பினேட்டோட சைஸை வி ஹவ் டு ரெடியூஸ். அந்த ஃப்ரீ பேசேஜ் ஆஃப் ஏருக்கு டர்பினேட்டை இன்ஃபீரியர் இதை ஜஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டு ரெடியூஸ். அது வந்து மேனுவலாக தான் டாக்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி டோன்ட் டூ செப்டோபிளாஸ்ட் மாதிரி கட் பண்ணி அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ரெடியூஸ் தி டர்பினேட்டோட லெவல். அது சம்டைம்ஸ் வந்து கூட போகலாம், குறைச்சி போகலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த சாரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் புறாத்தையும் அதெல்லாம் ஜட்ஜிக்கிட்ட கொடுத்த உடனே ஜட்ஜி படித்து போட்டு, ஸோ எம்டி நோஸ் சிண்ட்ரோம்னா இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தி ஜட்ஜ் இஸ் கன்வின்ஸ்ட் அண்ட் ஜட்ஜ் வந்து எக்ஸனரேட்டட் டாக்டர் ஃப்ரம் தி லைபிலிட்டி. இந்த நோட்டீஸ் வந்து தமிழில் இருந்ததுனால ஸோ வி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன்.
எங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ எம்டி நோஸ் சிண்ட்ரோம் எப்போ வரும், எந்த டர்மினேட்டை கட் பண்ணால் வரும், எதை கட் பண்ணாமல் வரும் அப்படிங்கிறத அவர் சீனியர் டாக்டர் வந்து சொன்னதுனால தான். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் வந்து எங்களோட உங்களுக்கெல்லாம் குருவை விட எங்களுக்கெல்லாம் குருவாக இருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டால் இவங்க இதை சொல்லலைன்னா நாங்கள் போய் படிக்க முடியாது ஒரு மெடிக்கல் லிட்ரேச்சர். இன்னொரு கேஸில் ஏன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதுன்றக்காக தான் ஐ எம் ஸ்விட்சிங் மை டாபிக் டு ஒரு கேஸில் என்ன பண்ணாங்க, ஹிஸ்ட்ரோசால்ஃபினோகிராம். அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து இந்த லெஃப்ட் இந்த பிராக்கியல் ஆர்டரி இது பக்கத்தில் போடுறாங்க. அவளுக்கு வந்து இந்த பெயின் வந்துடுது லெஃப்ட் ஹேண்டில். வீட்டுக்கு போகிறாங்க. இல்லைம்மா இந்த பெயினுக்கு கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஒத்தடம் கொடுங்க சரியாக போய்டும்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. தென் அவன் என்ன பண்ணுறா, கையை வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஐஸில் கொஞ்ச நேரம் கையை டிப் பண்ணியிருக்கான். இதை வந்து ஒரு லாயர் ஃப்ரம் மதுரை ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. ஃபேமஸ் டாக்டர் இன் திருச்சி சார் சிரிக்கிறார் பார்த்துட்டு. வந்தோடனே அந்த நோட்டீஸ் அட்வொகேட் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ரிப்ளை சார்கிட்ட வந்துடுது. சார் ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துட்டாரு. அந்த ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரே லைன் தான் இருக்கு, கையை டிப் பண்ணேன்னு இருக்கு. சார் ரொம்ப அழகான ரிப்ளை என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ஃப்ராஸ்ட் பைட் அப்படின்னு. அப்புறம் ஃப்ராஸ்ட் பைட்டில் கூட இந்த கை வந்து இது மாதிரி ஆகிக்கலான்னு ஆம்புடேஷன் ஆகிடுது. இதோட ஆம்புடேட் பண்ணிடுறாங்க. ஃப்ராஸ்ட் பைட் ஆகி இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் இங்கெல்லாம் வந்து பிளட் சப்ளை இல்லைன்னு ஒரு 3 months கழித்து ஆம்புடேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஜட்ஜி என்ன கேட்டார், சார் உங்கள்கிட்ட வந்து குழந்தை பிரசவத்துக்காக ஊசி போட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு வந்தோம். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஒரு பெண்ணோட லைஃபை கெடுத்துட்டீங்களே, கையே இல்லைன்னா அந்த பெண்ணை இனிமேல் எப்படி லைஃப் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கும் கேட்டேன். இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஜெக்ஷன் இந்த ஆர்டரியில் குத்திட்டதுனால தான் அந்த ஆர்டரியில் வந்து இதாகி உங்களுக்கு கேங்கரின் ஃபார்ம் ஆகி கை வந்து ஆம்புடேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஃப்ராஸ்ட் பைட்டுன்னு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஏன் நான் டெவலப் பண்ணேன் ஜட்ஜிக்கிட்ட, இந்த ஐஸில் வந்து எவ்வளோ நேரமாக வச்சுருந்தீங்க, 2 hours அப்படியா, அப்போ வலிச்சதெல்லாம் சரியாயிருச்சா, கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் அதில். அப்போ வந்து கையெல்லாம் இப்போ சரியாயிடுச்சா, ஆன பிறகு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கை நல்லா இருந்தது. நான் மார்னிங்கில் போய் டாக்டரை பார்த்தேன், அப்போவே சொன்னாங்க கையெல்லாம் ஒயிட் ஆகிடுச்சு, கேங்கரின் ஃபார்ம் ஆகிரும் போல இருக்கு, ஏன்னா பிளட் சப்ளை இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஜட்ஜிக்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்த ரிப்ளையை பார்த்தேன். 4 டிகிரிக்கு 4 டிகிரி இருந்ததுனாவே 4 டிகிரி அளவுக்கு கீழே வந்து போனால் தான் அந்த கை வந்து கேங்கரின் ஃபார்ம் ஆகும்னு இருந்தது. ஜட்ஜிக்கிட்ட சொன்னேன், பாருங்கள் 2 மணி நேரம் வச்சுருக்காங்க, 25 minutes 30 minutes வச்சுருந்தாவே 4 டிகிரிக்கு வந்துடுன்னு சொல்கிறாங்க டாக்டரு. அதுவும் மெடிக்கல் ரிப்ளையோட கொடுத்துருக்குறாங்க, லிட்ரேச்சரே இருக்குது, டெக்ஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். ஐ ஒன் த கேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் நோட்டீஸ். அந்த கிரெடிட் உங்களுக்கு தான், எங்களுக்கு இல்லை. இஸ் எ ஃபேமஸ் கார்டியாலஜிஸ்ட் இன் ட்ரிச்சி அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபேமஸ் கைனகாலஜிஸ்ட் இன் ட்ரிச்சி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் ஹிம். பிகாஸ் இது மாதிரிலாம் அதே மாதிரி கேசஸில் இப்போ இன்னொரு ஒரு அப்டோமினல் சர்ஜரி, ஒரு சிஸ்ட் இருக்குது, ஒரு சிஸ்ட் வந்து வலிச்சிட்டு இருக்கு, உடனே வாமிட்டிங், பிளட் வாமிட்டிங். ஒரு லோக்கல் டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க. சாரி, லோக்கல் டாக்டர் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இந்த பெரிஃபெரியில் இருக்கவங்கள்ட்ட போகிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சார் இது கேஸ்ட்ரோன்னா யூ ஹேவ் டு கோ கேஸ்ட்ரோ சென்டருக்கு தான் போகணும், வி கேன் நாட் டூ எனி திங், உடனே போங்க அப்படின்னு இமீடியட்டாக ஒரு ரெஃபரல் லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பிச்சார். அந்த ரெஃபரல் லெட்டரில் நேமும் போடலை, கேஸ்ட்ரோன்னு போட்டு அனுப்பிச்சிடறாங்க. இவங்க சாய்ஸுக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறாங்க. அவரு ஒரு சீனியர் டாக்டர். எல்லாமே உங்களுக்கு சர்ஜரியெல்லாம் பண்ண பிறகு 2.5 kgs அளவுக்கு
ஒரு உள்ள பெரிய சிஸ்ட் இருந்து பாஸ் இருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஏன்னா ஹெச்பிஇ எக்ஸாமினேஷன், ஹிஸ்டோபெத்தாலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு ஃபியூ டேஸ் கழித்து, ஒரு 6 days கழித்து போன உடனே அது அந்த டியூமர் வந்து மெலிக்ரண்டாக இருக்குன்னு வந்துச்சு. மெலிக்ரண்டாக இருக்குன்னு அந்த டியூமர்னு வந்த உடனே ஒரு 2-3 நாளில் ஷீ டைட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல். இப்போ கேஸ் போட்டாங்க. இப்போ ஜட்ஜிக்கிட்ட நான் சொன்னேன், ஒரு ரெஃபரல் டாக்டர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, அவங்களால இதை பார்க்க முடியாது. ஒரு கேஸ்ட்ரோ கேருக்கு வந்திருக்காங்க, இவர் வந்து சிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாமா ஒரு ஏன்னா அந்த கன்சென்ட் இதுலேயும் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸில் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இந்த ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து பார்ட்டிஸோட ஹஸ்பண்ட்கிட்டே எழுதி வாங்குறாங்க கன்சென்ட் பூராத்தையுமே. அதாவது ஒரு 1 ஹவருக்கு ஒரு கன்சென்ட் மாதிரியே டோட்டலி 6 கன்சென்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட். தட் இஸ் வை ஐ வாண்டட் டு இன்சிஸ்ட். வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த நோய் இப்படி தான்மா இருக்குது, வேறு வழி இல்லை, இது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது, இப்படி தான் நான் பண்ண போகிறேன். சர்ஜரி பண்ணாலும் தேர் மேபி சான்சஸ் ஆஃப் இந்த டெத்து தான் இருக்குது தவிர ரிவைவலுக்கு ரொம்ப கம்மி. இல்லைங்க ஐயா பண்ணுங்க இதெல்லாமே சொல்கிறேன், இல்லைன்னா வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு ஒரு கன்சென்ட் எழுதி வாங்குறாரு. டெஸ்பைட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ண பிறகு 6 days 7 days கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அனுப்புகிறாங்க. நான் ஜட்ஜிக்கிட்ட சொன்னேன், என்ன நீங்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி போலம்ஸ் கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க, மணப்பா அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரிஃபரியில் இருக்க டாக்டர் ட்ரீட் பண்ண பார்த்தாங்க, இமீடியட்டாக ரெஃபரல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த டாக்டர் கேஸ்ட்ரோ, ஐ ஆம் குவாலிஃபைட் டாக்டர். நான் வந்து கேஸ்ட்ரோவில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இருக்குது, எனக்கு 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இதை பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு கன்சென்ட் கேட்குறேன். திஸ் இஸ் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்டு. பாருங்கள் 6 கன்சென்ட் இருக்குது. இது எலிஜிபிளாக தமிழில் புரிஞ்ச மாதிரி எழுதியிருக்கோம், இங்கிலீஷில் இல்லை, பிரிண்டட் ஃபார்ம் இல்லை. சைன் பண்ணியிருக்காங்க, ஹஸ்பண்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க, டாக்டர் சைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட். திஸ் இஸ் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட். ஸோ இந்த கன்சென்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்னு வந்த பிறகு நான் என் டியூட்டியை தான் செஞ்சேன். டியூட்டி ஆஃப் என்னோடது பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி எங்கே இருக்குது, டியூட்டி ஆஃப் கேர் எனக்கு இருக்குது, என் டியூட்டியை செய்திருக்கேன். பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி எங்கே இருக்குது, பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி இருந்தால் தானே கான்சிக்வன்ஷியல் டேமேஜ் வரும். ஸோ என் கேர் அங்கே இருந்திருக்கு, அதனால எனக்கு நெக்லிஜென்ஸ் இல்லைன்னு தி ஜட்ஜ் exonerated the doctor from its liability and passed an award of 50,000 rupees towards non-giving of medical records to the patient, non-furnishing medical documents to the patient. இப்போ பூனம் மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் கேஸில் ஐயாவுக்கு இது நிறைய தெரியும். பூனம் மெடிக்கல் கேஸில் discharge summary must be given, not necessarily case sheet. Case sheet is yours property unless it is demanded 72 hours legal authority or legal authority demand பண்ணணும். லீகல் அத்தாரிட்டி போலீஸோ அல்லது கோர்ட்டோ கேட்குறாங்கன்னா 72 ஹவர்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா மியர் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி சஃபிஷியன்ட். பட் இந்த கேஸில் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியும் கொடுக்காம விட்டுருக்காங்க. அப்புறம் வந்து கேட்ட பிறகு தான் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியை கொடுக்குறாங்க. ஸோ 72 ஹவர்ஸில் நாட் ஈவன் தி ஒரு ஸ்கிராப் பேப்பர் கொடுக்கல. ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் கொடுத்தாரு. பிறகு பார்த்த பிறகு தான் இந்த ரெஃபரல் லெட்டரே இருந்தது. இந்த ரெஃபரல் லெட்டர் இல்லைன்னா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால எல்லா கேசஸுமே வாட் ஐ இன்சிஸ்ட் தி டாக்டர்ஸ், வாட் ஐ இன்சிஸ்ட் the case records must be very very careful. Number 1. Number 2, ஒரு ஏசிஎல் ரிப்பேர் எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ், ஏன்னா இது கலெக்டிவாகவே எனக்கு வர்றதுனால தான் ஐ கவர் ஆல் தி சப்ஜெக்ட். ஒரு ஏசிஎல் ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஆர்த்தோபீடிஷியன்ஸ். அதில் ஏசிஎல் ரிப்பேரில் டைட்டானியம் ஸ்க்ரூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டைட்டானியம் வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர், இதை வந்து ஆன்டீரியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேஸில் பண்ண பிறகு அவனுக்கு பெயின் வருது. டிஸ்சார்ஜ் ஆன பிறகும்
வீட்டிலலாம் போயிருக்கும்போது ரொம்ப பெயின் வந்திருக்கு. ஸோ he goes to மதுரை தேவதாஸ் ஹாஸ்பிட்டல். he is the senior orthopedician. ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எக்ஸாமின் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஜட்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க, சார் இதர் யூ கிவ் எவிடன்ஸ், ஆர்த்தோபெடிஷியன் யூ கம் அண்ட் கிவ் மீ எவிடன்ஸ். எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ் அவங்க விசாரிக்கிறாங்கன்னா யூ கிவ் கன்சென்ட் கொடுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ கேவ் கன்சென்ட். அந்த கன்சென்ட் கொடுத்த உடனே அந்த டாக்டரை எக்ஸாமின் பண்ணோம். ஸோ தேவதாஸ் டாக்டர் வாஸ் எக்ஸாமின். அவர் சொல்கிறாரு, whether titanium screw can be used in ACL repair or not அப்படிங்கிற இஷ்யூ தான் கிரக்ஸ் ஆஃப் த இஷ்யூ. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, டைட்டானியம் ஸ்க்ரூ போட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி அவருக்கு பெயின் வந்து சப்ஸ்டிட்டிங் இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிடையாது, டைட்டானியம் ஸ்க்ரூ போட்டால் வருமா வராதான்றது தேவதாஸோட எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் கேட்டோம். அவர் சார் டைட்டானியம் ஸ்க்ரூ கேன் பி யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்ட் டெஸ்ட்மனிங்கிறது வேறெவர் நெசசரி, எந்தெந்த கேஸில் அவசியமோ அந்த கேஸில் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பர்ட் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தாகணும். எல்லா கேஸ்லேயும் எக்ஸ்பர்ட் டெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்டு கேட்டால் தான் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆன் தி டாக்டர்ஸ் வந்து அப்பியரன்ஸ் ஆகணுமா ஆக வேண்டாமாங்கிறத பற்றி மை வியூ இஸ் ஆஃப்டர் ஃபைலிங் ப்ரூஃப் ஆஃப் இட், if the judge is of the opinion that doctor must come and explain, then doctor has to be necessarily appear and explain the reasons. ஏன் இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. இப்போ மை சீனியர் கலீக் சொன்ன மாதிரி விஜயன், இம்ப்ளான்ட் ஃபெயிலூர், இம்ப்ளான்ட் இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி போட்டிருக்கீங்களா, இல்லை இம்ப்ளான்ட் வந்து பிரேக் ஆகிருக்கா, அவன் ஏதாவது வந்து மெடிக்கல் அட்வைஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அவன் ஏதாவது செய்திருக்கானா பேஷண்ட்டு, அதனால இம்ப்ளான்ட் பிரேக் ஆகிருக்கா, அதுதான் பார்க்கணுமே தவிர நீங்கள் இம்ப்ளான்ட் ஃபெயிலூர் இஸ் நாட் மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேஸில் வந்து இப்போ ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கோம். ஜட்ஜி வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணார். சார் இம்ப்ளான்ட் ஃபெயிலூர்னால் அதில் ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்டோ, இல்லை இந்த இம்ப்ளான்ட் வந்து உடஞ்சி போயிருக்கோ, இல்லை இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டின்னு இருக்கா அப்படின்னு ஏதாவது எவிடன்ஸ் கொடுங்க. தென் ஐ வில் டிசைடிங் சேர்மன். That's a difficulty for us. So we have to be very, very careful with this because many topics. I've got many things to say due to a shortage of time, paucity of time. I am winding this lecture. I wish good luck to all the doctors. You be careful in your treatment. Thank you very much. Sir, your sincerity in delivering the lecture in spite of your bad voice is greatly appreciated by the audience. Over to co-chairman. Congratulations, sir. Senior advocate, Mr. Rajendran, almost he has won 150 cases in Consumers Forum. Very well elaborated your talk, sir. Approach to the court regarding the government side, they should come with uniform, sir. Most of the court, they are not in well-dressed manner. Then only it will be good, nice to see by the judges. This is one foremost, sir. Regarding government side, additional prosecutor, public prosecutor help. But they should know what are the written documents they are written. They should know the Tamil version of that documents. Sometimes they may not know what they have written. They know what is abrasion, laceration, contusion, sometimes the internal organs, Tamil version. So, my sincere doctors, Tamil version should know. And most of the doctors are nowadays studying in English medium. So, Tamil version must be known. This is my sincere advice. Thank you, sir. Sir, excuse me, sir. Only one question from an orthopedician. Yes, sir. Yes, sir. சார் வழக்கமாக வந்து லாயர் தான் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் உங்களை வந்து டாக்டர் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண போகிறேன். இப்போ உங்களுக்கு மெடிக்கல் லீகல் நோட்டீஸஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க உங்ககிட்ட. எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா நீங்கள் படித்து அதில் வந்து ஒரு ரிப்ளை ரெடி பண்ணுறீங்க. ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு மெடிக்கல் கோட்ஸ் அண்ட் ஜேர்னல் ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு எப்படி எடுக்கிறீங்க? நீங்கள் யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறீங்க? We borrow it from your guru. He always give notice and the notice copies are being from PPLSSS team. Yes, sir. I read internet. இப்போ ENS, empty nose syndrome. அது மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்தது. Immediately I go to the internet, I search, I research, I take out, print out, then I go to cases, case law. அதில் என்ன இருக்கு,
இந்த இஎன்எஸ் பற்றி என்ன கேஸ் லாஸ் இருக்குது. தென் ஐ ஸ்டடி, தென் ஐ கம்பைல் எவ்ரி திங், தென் ஐ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ரிட்டர்ன். இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து எவ்வளோ கேசஸ் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணீங்க ஃப்ரம் மெடிக்கல் லீகல் கேசஸ்? லாஸ்ட் இயர் மேபி 20 to 22 2 இயர்ஸில் வச்சுக்கோங்களேன். 20 to 25 கேசஸ். அந்த 25 கேசஸில் எவ்வளோ கேசஸில் நீங்கள் ரெடி பண்ண ரிப்ளையை இவங்ககிட்ட இருந்து ரெஃபரன்சஸ் பாரோ பண்ணீங்க? எவ்வளோ கேசஸில் வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக ரிப்ளையை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லிட்டீங்க? இல்லை இப்போ சார் ஆஃப்டர் ஏன்னா நான் வந்து கேட்கறதுல ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரூ சார். இப்போ சார் வந்து டாக்டர் மணிவண்ணன் சார் வந்து என்ன பண்ணாங்க, இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 6 கேசஸ் ஆர் 7 கேசஸ் ஐ ஹவ் ஒன் ரீசென்ட்லி. ஒரு 2 மாசத்துல 7 கேசஸ் ஐ ஹவ் ஒன். அதை இமீடியட்டாக இவருக்கு சாருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டேன். வச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அனுப்பிச்சோட என்ன சொன்னாங்க, சார் டு சென்ட் என்டையர் ஃபைல், கேஸ் கம்ப்ளைண்ட் காப்பி, ரிட்டன் வெர்ஷன், நீங்கள் போட்ட ரிட்டன் ஆர்குமெண்ட்டு, ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் வாட் ஆர் தி ரூலிங்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர்ஸ் வாட் ஆர் ஆல் யூ ரிலைடு. நான் என்டையர் செட்டும் இப்போ அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ண வரேன்னா சார், நாட் ஓன்லி ஃபார் யூ, எல்லா பிபிஎஸ்எஸ் லாயர்ஸ் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இருக்கிறீங்க எல்லாருமே என்னன்னா, நீங்கள் ரெடி பண்ணுற ரிப்ளையை தயவுசெய்து பிபிஎல்எஸ்எஸ் டீம் கூட ஷேர் பண்ணி அவங்களுடைய கோட்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்சஸை வாங்கிக்கிட்டு அப்புறம் கம்பைல் பண்ண அனுப்புனீங்கன்னா வின்னிங் சான்சஸ் வில் பி மோர். அதான் சொல்ல வரேன். சில கேஸ் இல்லை சார் சில கேசஸில் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அது என்னென்னா இல்லை அப்படியே ரிப்ளை டைரக்ட்லி கிவன் பை டாக்டர்ஸ் போட்டு முடிச்சிடுறீங்க. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி முடிக்காம ட்ரூ சார் 45 டேஸில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 30 டேஸ் தான் லால இருக்குது. 30 டேஸ்ல as soon as you receive the notice today 30 days only you have to reply. அந்த 15 days வந்து ஒரு ஜட்ஜ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கிரேஷியஸ் தான் உங்களுக்கு. 45 டேஸ்க்கு மேல இருந்துன்னா எக்ஸ்பார்ட்டி பண்ணா you have to go to national commission. Award will be passed against you. அப்ப என்ன பண்ணீங்க, டைம் ஷார்ட்ல you have to prepare. ஒரு சாருக்குள்ள டைம் இருக்கு. ஸோ நீங்களே உங்களோட நாலேஜுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்மல் ரிப்ளை ஒன்று கொடுத்துடணும்ல. இல்லை அந்த கொடுக்கறதுல வந்து நம்ம கோட் சேர்த்துட்டீங்க. நான் என்ன சொன்னால் ஒரு 2 days நீங்கள் முன்னாடி ரெடி பண்ணி கூட சார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த கோட்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்சஸ் ஆட் பண்ணி அனுப்பிட்டா நம்ம பெட்டராக இருக்கும். நம்ம ரிப்ளை கிவன் பை டாக்டர்ஸ்னு சில டீம் பிபிஎல்எஸ் டீம் ரிப்ளை பண்ணுது, அந்த மாதிரி இல்லாமல் தட் வில் பி கிவன் பை பிபிஎல்எஸ் டீம் ஆல்சோன்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் வின்னிங் சான்சஸ் வில் பி மோர். எனக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, எனி டாக்டர் தே அப்ரோச் மீ I immediately refer to சார் தங்கம் சார். ஆனால் அவங்க தான் அந்த ரிப்ளையை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்ச பிறகு தான். பட் சைமல்டேனியஸ்லி ஐ ப்ரிப்பேர் ரிட்டன் வெர்ஷன். நான் வந்து சைமல்டேனியஸ்லி பிகாஸ் ஐ ரீடு இன்டர்நெட் அதெல்லாம் படிச்சு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி, விஜயன் சார் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அறிவுக்கு வி ப்ரிப்பேர். சார் அது வந்தோடனே எங்கெங்கெல்லாம் விட்டுருக்கோமோ அதெல்லாம் சேர்த்து, ஏன்னா சாரோடது ஒரு 50 பேஜஸ்க்கு மேல சார் கொடுத்துருவாரு, எல்லா லிட்டரேச்சரையும் சேர்த்து. சின்ன லிட்டில் கேப் இன் கம்யூனிகேஷன் சார் அந்த டீமுக்குள்ள, அதுதான் சொல்ல வரேன். அதை ரெக்டிஃபை பண்ணா சான்சஸ். Yes, your point is well taken. Yes, I think the PPLS office bearer should take a note of it. Yes, Thank you so much. Sir, I request Prakasam sir to honor the speaker and the office bearer. Now move on to the next topic, defamation case against complainant by doctors. The speaker for this session is Mr. Pandian, counsel for PPLSS. The chairperson for this session is Dr. C.N. Raja, our past national vice president. And the co-chairperson is Dr. B. Manivannan, past PPLSS secretary, IMA TNSB. Request both the chairperson and the secretary and the co-chairperson to come on to the dais, please. IMA TNSB 2016 and 17, convener for National Initiative for Safe Sound, IMA headquarters, Honorary State Secretary, IMA TNSB 2014 and 15, AOI State President 2010 to 2012, and West Zone Vice President 2010. Dr. Manivannan, our past PPLSS secretary, co-organizing secretary, Medico Legal Conclave 2023, past secretary 2012 IMA Salem, past president 2015 IMA Salem, one of the legal committee members for legal reply preparations, assisting the legal committee
Chairman. Welcome you all, sir. Now I request the chairperson to adorn the speaker with the medal. My humble request to the speakers to stick to time schedule since we are running very much behind schedule. I request them to stick to the time. Pandian is counsel for PPLSS. He has bar experience of 40 years, practicing at Tanjavur, both civil and criminal side. Good afternoon to everyone. I welcome Advocate Pandian for this topic on defamation by the doctors against the complainant. ஒரு புது டாபிக் இது. இன்ஃபேக்ட் இந்த டாபிக் நம்மளுடைய ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் டாக்டர் செந்தமிழ் பாரி ஸோ கீன் ஆன் தட் அவர் ஒரு கமிட்டி அதுக்கு போட்டிருக்கார். இது வரைக்கும் இந்த டாபிக் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி அட்வொகேட் ராஜேந்திரன் கடைசியாக போகும்போது 2 வார்த்தை சொன்னார். அது நச்சுன்னு நம்ம மனசில் பாஞ்சுது. பி கேர்ஃபுல் டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் என்டவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷன் சொல்லிட்டு போனார். இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கேட்க மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் நம்ம தவறாக எடுத்துட்டோமோ இல்லை வேறு ப்ரொஃபஷனுக்கு போயிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஈவன் ஆஃப்டர் தீஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸோ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ். நிறைய நேரங்களில் ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட் நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு சின்ன ப்ரிவிலஸ் ஆர் நோன் காம்ப்ளிகேஷன் வந்தால் கூட உடனே பேஷண்ட்டுடைய உறவினர்கள் அல்லது அந்த மீடியா ஒரு தவறான சிகிச்சைன்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுறாங்க பிஃபோர் த கோர்ட் ஆஃப் லா. அதை நிறைய டேமேஜ் டாக்டருக்கு ஏற்படுத்திடுறாங்க. நம்ம கோர்ட்டில் போயிட்டு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் பிபிஎல்எஸ்எஸ் டாக்டர் தங்கமுத்து அண்ட் த லேர்னர்ட் கவுன்சில்ஸ் மூலிமா நம்ம என்ன தான் வி கெட் தி ஒரு நிவாரணம் கிடைச்சா கூட அந்த அந்த டாக்டருடைய கிரெடிபிலிட்டி, அந்த டாக்டருடைய ப்ரொஃபஷனல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் த டாக்டருடைய ஒரு ஆனர் எல்லாமே இஸ் பீன் டெஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் டேமேஜ் டோட்டலி. ஒரு பிரிக் பை பிரிக்காக செங்கல் பை செங்கலாக கட்டினது போகிற ஒரு நாள் இடித்து தரமட்டம் பண்ணிடுறாங்க. இதை நாம் டாக்டர் தப்பு பண்ணால் உடனே மீடியாவில் நிறையா போடுறாங்க. ஐ ரிமெம்பர் இன் 2014 or 15 நம்ம நீயா நானா விஜய் டிவியில் போட்டபோது டாக்டரை பற்றி ரொம்ப அந்த ஒரு டிபேட்டில் பண்ணும்போது ஐ ரிமெம்பர் டாக்டர் நம்ம ரவிசங்கரும் நம்ம பிரசிடென்ட் எலெக்ட் அபுல்ஹாசனும் அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. டேமேஜ் ரொம்ப கிரியேட் பண்ணிவிட்டு வி ஹாவ் ஒரு ஸ்டேட் வைடு பெரிய அஜிடேஷன் சேத்பேட்டில் நடத்தணும் அந்த ப்ரெஸ் கிளப் முன்னால். கிட்டத்தட்ட 800 டாக்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. ஆனால் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரிண்ட் மீடியாலேயோ எலக்ட்ரானிக் மீடியாலோ அதை பற்றி போடவே இல்லை. இதே மாதிரி ஆனந்த விகடனில் இன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பற்றி பேசும்போது அது மாதிரி அப்படி தான் டாக்டரை பற்றி ரொம்ப கேவலமாக பேசுனாங்க. நாங்கள் போயெல்லாம் ரொம்ப தகராறு பண்ணால் கூட அதை பற்றி எதுவுமே வெளியில் வரல. ஸோ டாக்டர்ஸ் நேம் இஸ் பீன் டேமேஜ் டு த லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ தட் ஹீ கேனாட் ப்ராக்டிஸ் எனிமோர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. இதிலிருந்து ஒரு நிவாரணம் எப்படி கிடைக்கணுங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள். சிபிஐயில் முடியுமா இல்லை சிவிலில் முடியுமா, வேறு என்ன பண்ணுங்கிறது வி வெரி ஈகர் டு லிசன் ஃப்ரம் யூ சார். ஓவர் டு தி லேர்னர்ட் அட்வொகேட் மிஸ்டர் பாண்டியன். வெல், இந்த சிறப்பான கருத்தரங்கத்திலே பங்கேற்று தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் சட்டம் மற்றும் மருத்துவத்தை சார்ந்த நிபுணர்களே, பிபிஎல்எஸ் உடைய நிர்வாகிகளே, சேர்மன் அவர்களே, என்னை இங்கே பேச அழைத்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டி சேர்மன் டாக்டர் தங்கமுத்து சார் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். டாக்டர் தங்கமுத்து சார் என்னை கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேச சொன்னப்போ எனக்கு கொடுத்த டாபிக் ஹவு டு இம்ப்ரூவ் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி டாக்டர்ஸ் அண்ட் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னேன், அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை டாக்டர், நீங்கள் ஃபீஸ் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பாக நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தான் டாக்டர் சொன்னார், தன்னிட்ட பல டாக்டர்கள் தாங்கள் பொய்யான வழக்குகளால் இழுக்கப்பட்டு கோர்ட்டுக்கு அலைக்கழிக்கப்படுகிறோம், இதனால் எங்களோட ரெப்புடேஷன் ஸ்பாயில் ஆகுது, நாங்கள் வீணாக கோர்ட்டுக்கு அழைக்கப்படுகிறோம், நாங்கள் சிறந்த சேவை செஞ்ச பொழுதும் கூட
எங்களுக்கு எதிரான பொய்யான வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு அலைக்கழிக்கப்படுகிறோம். ஸோ இதை எதிர்த்து நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன ரெமெடி இருக்குது, இதை எதிர்த்து நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கிட்ட எப்படி கேஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லைனில் நிறையா டாக்டர்கள் என்கிட்ட கேட்குறாங்க. அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ த கிவன் டாபிக் டு மீ இஸ் defamation case by the doctors against the patients. So before I take you to that topic, I like to speak on Section 26 of the Consumer Protection Act 1986. Old Act, Consumer Protection Act 1986 Act, there was a provision under Section 26 of the false and frivolous complaints. So, Section 26 என்ன சொல்லுதுன்னா, when a complaint instituted before the district forum, the state commission, or the case may be the national commission, is found to be frivolous or vexatious, it shall, the word used is it shall, for reasons to be recorded in writing, dismiss the complaint and then make an order that the complainant shall pay to the opposite party, that is to the doctor, not exceeding 10,000 rupees as may be specified in this order. ஸோ இந்த 26 ப்ரொவிஷனில் தான் ஏற்கனவே டாக்டர்ஸுங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. டாக்டர்ஸுங்க இந்த செக்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் கேஸ் போட்டு அதில் தான் கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் செக்ஷன் 26 வாஸ் ரிப்பீல்டு. இந்த செக்ஷனை இப்போ 2019 கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் இந்த செக்ஷனே எடுத்துட்டாங்க. இந்த செக்ஷனுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான செக்ஷனும் அதில் ப்ரொவைட் பண்ணலை. இட்ஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங். அதை உங்கள் அசோசியேஷனில் எப்படி அதை கவனிக்கலையா, இல்லை அதை கவனிக்கிறது ஏதாவது தெரியல. ஏன்னா புது ஆக்டில் வந்து 2019 ஆக்டில் வந்து செக்ஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓல்டு ஆக்டில் வெறும் 36 செக்ஷன்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. இந்த நியூ ஆக்டில் 107 செக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் செக்ஷன் வாஸ் repealed or cancelled. ஸோ இந்த ஓல்டு செக்ஷன் படி தான் நிறையா கேசஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சில கேசஸில் அதில் ரிப்போர்ட்டட் கேசஸ்ஸு ஒரு அமர்சிங் வர்சஸ் ஃப்ரான்சஸ் நியூட்டன் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸு. இது பஞ்சாப் ஸ்டேட் கமிஷன் கேஸு. அது பேஷண்ட் வாஸ் ஏ ஓல்டு பேஷண்ட்டு, ஏஜ்டு பேஷண்ட். அவர் லெஃப்ட் சைடு வீக்னஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வராரு. அவருக்கு இமிடியேட்டாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பட் வித்தின் 2 days ஹி டைடு டியூ டு கார்டியாக் அரெஸ்ட். அந்த கேஸில் டாக்டர் மேலே கேஸ் போடுறதுக்கு போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. பட் போலீஸ் ரெஃப்யூஸ் டு டேக் கம்ப்ளைண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பஞ்சாப் ஹரியானா ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ஆர்டர் வாங்கி போலீஸ்கிட்ட திரும்ப அந்த ஆர்டரை வச்சு போலீஸு கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. பட் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர், போலீஸ் ஆஃபீஸர் மெடிக்கல் ஒப்பீனியன் கேட்குறாரு. மெடிக்கல் ஒப்பீனியனில் பேஷண்ட் வாஸ் டைடு டியூ டு இமிடியட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ரெஸ்பிரேட்டரி அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ட்ரீட்மெண்ட் வாஸ் ஜஸ்டிஃபைடு, தெர் வாஸ் நோ நெக்லிஜென்ஸ் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் தி டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அது எஃப்ஐஆர் வாஸ் ரெஃபர்டு அஸ் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட். எஃப்ஐஆர் வாஸ் கேன்சல்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கன்சியூமர் ஃபோரத்துலையும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டு 5,000 rupees டோக்கன் டேமேஜஸை டாக்டருக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவார்ட் பண்ணுறாங்க. ஒன் அனதர் கேஸ், இது நியூ டெல்லியில் உள்ள நேஷனல் கமிஷன் கேஸ். இந்த கேஸில் MM பட்டேல் வர்சஸ் பீச் கேண்டி ஹாஸ்பிட்டல். இந்த கேஸில் 1988 இதுவும் ஒரு ஏஜ்டு பேஷண்ட்டு. 1988 சேம் ஹாஸ்பிட்டல் சேம் டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பை த டைம் bypass surgery was done by the doctor. அப்போயே இந்த மிட்ரல் வால்வ் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மிட்ரல் வால்வ் வந்து அதோட லைஃபே வந்து 8 to 10 years அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் பீரியாடிக்கலாக செக்கப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. பேஷண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை.
பேஷண்ட்டு திரும்ப எப்போ வராருன்னு சொன்னால் ஒரு 8 years கழிச்சு 96ல் திரும்ப கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறதுக்காக பேஷண்ட் வராரு. ஸோ பை த டைம் அவங்கள அட்மிட் பண்ணி அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அது டிரான்சென்டல் டியூப் போட்டிருக்கிறாங்க. அப்போ சர்ஜரி நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஆக்சிடென்டல் எக்ஸ்டியூபேஷன் பண்ணிடுறாரு. போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேரில் ஐசியூவில் இருக்கிறப்ப ஆக்சிடென்டலாக அவர் அதை பிடிங்கிடுறாரு. இமீடியட்டாக ஸ்டாஃப் நர்ஸ் நோட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்ஸ் இமீடியட்லி அட்டெண்டட் த பேஷண்ட்டு. எக்ஸ்டியூபேஷனை சரி பண்ணி திருப்பி இது பண்ணுறாங்க. பட்டு பேஷண்ட் டைடு. இந்த கேஸில் இந்த பேஷண்ட்டோட டாக்டர் ஆஸ் வெல் சன்-இன்-லா தேவர் டாக்டர்ஸ். ஸோ அதில் அவங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஆஸ் வெல் தி டாக்டர். நாங்கள் 88ல் இந்த பேஷண்ட்டை கொண்டு போனப்போயே அவருக்கு வந்து டியூப் போடுறப்பெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ தே மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல். இதெல்லாம் வந்து அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இல்லை. அடுத்தது அவங்க சொல்கிற இதுபடி பார்த்தா ஒரு பேஷண்ட்டை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அனஸ்திஸ்ட் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கணும், கார்டியாக் சர்ஜன் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கணும், ஸோ எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அலிகேஷன். இது வெதர் இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கேஸுக்கு எல்லா டாக்டரும் போய் கூட இருக்க முடியுமா? ஸோ அந்த கேஸில் கோர்ட் வாஸ் ரைட்லி ஃபவுண்டு கம்ப்ளைண்ட் வந்து எக்ஸாகரேட்டட் கம்ப்ளைண்ட். அது வந்து 1.5 crores கேட்டு அந்த கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ரைட்லி ஃபவுண்ட் தி கம்ப்ளைண்ட் வாஸ் எக்ஸாகரேட்டட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் தேர் வாஸ் நோ நெக்லிஜென்ஸ் ஆன் தி டாக்டர்ஸ். அந்த ஸ்டேஜில் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இதே கம்ப்ளைண்ட்டு அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து ரெனோடு டாக்டர்ஸ், கார்டியாக் சர்ஜன் ஆஸ் வெல் ஒன் another டாக்டர் அனஸ்திஸ்ட், 2 பேர் மேலேயும் எங்களுக்கு நெக்லிஜென்ஸ் இல்லை, ஸோ அவங்க மேலே நாங்கள் எதுவும் கிளைம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி பெட்டிஷனை தே வாண்ட் டு நாட் ப்ரெஸ் அகேன்ஸ்ட் தி டாக்டர். அந்த ஸ்டேஜில் பீச்சாண்டி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவங்க எந்த நெக்லிஜென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 பேர் மேலேயுமே ஸோ அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு ஈச் 5,000 rupees டோக்கனாக எது கொடுக்கணும், பிகாஸ் யூ ஹவ் ட்ராக்ட் டு தி ஹாஸ்பிட்டல் அன்னெசரிலி தி டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேசஸில் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் இதில் தான் செக்ஷன் 26 யூஸ் பண்ணி தான் ஏற்கனவே டாக்டர்களுக்கு ரிலீஃப் கிடச்சிருக்கு. But now, unfortunately, it has been taken away by the new act. So, now the available remedy is one. Thank you. So, under section 26, இப்போ அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ நாம் அவைலபிளாக இருக்கிற ரெமெடி இப்போ டிஃபமேஷன் யூ கேன் ஃபைல் ப்ரொசீட் அகேன்ஸ்ட் தி பேஷண்ட், எர்ரிங் பேஷண்ட், either in the civil law or in the criminal law. In criminal law, section 499 IPC is there. What is section 499 IPC? Whoever by words, either spoken or intended to be read, or by sign, or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm, or knowing or having reason to believe such imputation will harm the reputation of such person, is said to defame that person. So the simple explanation is, any spoken, written, visual statement about another person designed to damage that person's reputation is defamation. There are 2 types of defamation, libel and slander defamation. Libel defamation is something in the nature of permanent, that is written, printed matter, visual. So something like that, that all comes libel defamation. That is, slander is
spoken something temporary spoken. But in India, we can take action both for slander, libel, both defamation. In some of the foreign countries, slander is not, you cannot sue for damages for slander. But we can proceed under both laws, you know. So in the section 500 is punishment for defamation. Section 500, that minimum 2 years with the fine or with both. One of the leading cases in this defamation case is Ramjat Malani and versus Subramania Swamy. You all know Ramjat Malani is a leading counsel, legal luminary. He was a former law minister of India, and he was visiting professors to various universities. And Subramania Swamy, you all know. In fact, after Rajiv Gandhi assassination, a commission, Jain Commission inquiry was put by the government of India. In the Jain Commission, former Chief Minister Jayalalitha has engaged Mr. Ramjat Malani as her counsel to defend her. In that stage, Subramania Swamy has issued a statement that to save Jayalalitha, LTT has paid huge amount to the Ramjat Malani, whose son has an account at USA Citibank. That was the allegation statement made by Subramania Swamy. So Ramjat Malani filed a defamation case against Subramania Swamy. Subramania Swamy's defense is that it is a privileged statement. The statement is before the commission and inquiry, so you cannot say it as a defamation. That was the defense. But the court has not accepted that, and court has ordered 5 lakhs rupees as compensation to be paid by Subramania Swamy to the Jayat Malani. That was one of the famous leading cases in defamation. Now we are in the world of internet, social media, and நமக்கு தெரியாமல் நம்ம நாலேஜ் இல்லாமலே நம்ம பேசுகிறது, நம்மளோட ஃபோட்டோ எல்லாம் ஒரு 1000 பேருக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் போகக்கூடிய அளவுக்கு இப்போ வசதிகள் வந்துருச்சு. நமக்கே தெரியாது, அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்டு இதில் நம்ம இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி சைபர் டிஃபமேஷன், சோஷியல் மீடியா டிஃபமேஷன், யூஸிங் டிஜிட்டல் மீடியா, இந்த மாதிரி இது எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே we can file defamation against these medias. Section 199 CRPC also is there to proceed to prosecute the press and other people for defamation. So an action for defamation can only be taken by the concerned person whose reputation is affected. So recent case, you all know about Rahul Gandhi case. Rahul Gandhi, now he has been disqualified by this case. So Rahul Gandhi has spoken that Nirav Modi and another some Modi, all the thieves have surname as Modi. And this is what he gives us a press statement. ஸோ இதை வந்து ஒரு பிஜேபி எம்எல்ஏ, ஃபார்மர் பிஜேபி மினிஸ்டர் பர்வேஷ் மோடிங்கிறவர் டிஃபமேஷன் கேஸ் போட்டார். நீங்கள் மோடிங்கிற சர்நேம் உள்ளவங்கெல்லாம் திருடனுங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த மோடி கம்யூனிட்டி எல்லாம் நாங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிறோம், என்னோடய ரிப்புட்டேஷன், பர்சனலாக என்னோடய ரிப்புட்டேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் ராகுல் காந்தி மேலே கேஸ் போட்டாங்க. அந்த கேஸில் மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் செக்ஷனில் 2 years தான் இருக்குது. 2 years பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்து நவ் ஹி ஹஸ் பீன் டிஸ்குவாலிஃபைடு ஃப்ரம் ஹோல்டிங் எம்பி போஸ்ட்.
இப்போ இதெல்லாம் கூட வேக்கேட் பண்ணியிருக்கிறாரு. அது அரசியல், அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேணாம். பட்டு த திங் இஸ், பட் இப்போ அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சொன்னார் ராகுல் காந்தின்னா, ஐ எம் நாட் இன்டென்டட் டு அஃபெக்ட் தி கம்யூனிட்டி ஆஃப் மோடி. நான் அந்த சென்ஸில் சொல்ல, ஐ லவ் ஆல் தி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, எனக்கு ஒன்றும் அதில் ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இந்த கிரிமினல் கேஸு அல்லது டிஃபமேஷன் ஆர் சூட் ஃபார் டேமேஜஸ் பை தி டாக்டர்ஸ் எப்போ போட முடியும்? டாக்டருக்கு இந்த ரைட் எப்போ வருது? ஃபஸ்ட்டு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த நோட்டீஸ் கொடுத்த உடனேயே இந்த ரைட் அக்ரூ ஆகிடுதா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை. நோட்டீஸுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை கொடுக்கணும். அந்த ரிப்ளையில் இது ஃபால்ஸு வெக்ஸேசியஸு கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும். இது இன்டென்டட் டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் மை ரிப்புடேஷனு, என்னோடய ப்ராக்டிஸை ஸ்பாயில் பண்ணுங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு நீங்கள் இந்த இதை கொடுத்துருக்குறீங்க. இதில் இது முழுக்க பொய்யான புகார் அப்படிங்கிறத உங்களோட ரிப்ளை நோட்டீஸில் நீங்கள் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் ரிட்டன் வேர்ஷனில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இதை நீங்கள் சொல்லி இதை எக்ஸம்ப்ளரி காஸ்ட்டோட டிஸ்மிஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் எனக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். நான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் மேலே டிஃபமேஷனுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ரிட்டன் வேர்ஷனில் சொல்லி அதை கோர்ட்டில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி கோர்ட்டில் நமக்கு ஃபேவராக அது ஆர்டர் வாங்கணும். இப்போ கோர்ட்டில் சாதாரணமாக பெரும்பாலான கேசஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கிரிமினல் கேசஸில் இந்த வழக்கில் உள்ள சாட்சியங்கள் இதெல்லாம் சந்தேகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நிரூபிக்கப்படலை. அதனால் சந்தேகத்தின் பலனை எதிரிக்கு கொடுத்து எதிரியை விடுதலை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் பெரும்பாலான கேஸில் ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சந்தேகத்தின் பலனை கொடுத்துனாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேஸில் நீங்கள் டிஃபமேஷன் போட முடியாது. நீங்கள் நம்ம டிஃபமேஷன் போடணும் அல்லது டேமேஜ் போடணும்னு சொன்னால் இந்த கேஸே ஃபால்ஸ் கேஸு. இந்த கேஸு முழுக்க ஃபால்ஸ் கேஸு. டாக்டரை பிளாக்மெயில் பண்ணுறதுக்காக, டாக்டரோட ரிப்புடேஷனை ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்காக பொய்யா இதை வழக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த தீர்ப்புகளில் இது வரணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு இது இருந்ததுனால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த டிஃபமேஷன் கேஸை ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். டேமேஜஸ் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும். So before I conclude, நீங்கள் உண்மையிலே அந்த கம்ப்ளைண்ட் பொய் கேஸாக இருக்கும் பட்சத்தில் கம்ப்ளைண்ட்டு மேலே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய ரிப்ளை நோட்டீஸ் தெளிவாக சொல்லி, உங்களுடைய ரிட்டன் வேர்ஷனில் அதை தெளிவாக சொல்லி, நீங்கள் எவிடன்ஸ் கொடுத்து கோர்ட்டில் நீங்கள் எவிடன்ஸ் கொடுத்து ஜட்ஜஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணி இது முழுக்க பொய்யான கேஸு அப்படிங்கிற வேர்டிக்டை வாங்கினால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த இதில் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸு அந்த இதெல்லாம் நம்ம கவனமாக அதை இது பண்ணணும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சார் ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் ஃப்ரம் மை செல்ஃப். இப்போ நம்ம டாக்டர்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும், டாக்டர்ஸ் என்னென்ன செய்யக்கூடாது, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அபவுட் தி டாக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸு, அவங்களுடைய டாக்குமெண்டேஷன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் we have to discuss what are the patient's commitment, patient's rights என்ன, அவங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது, அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னங்கிறத நம்ம அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணலைங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொன்று, ஐ ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப், நம்ம ஒரு டாக்டர், நம்ம எல்லா டாக்டருக்கும் தெரியும், நீங்கள் ஒரு 15 நாள் ரிவ்யூவுக்கு வாங்க, ஒரு மாதத்தில் ரிவ்யூவுக்கு வாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஐ ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப் டாக்குமெண்டிங் தட்.
கைண்ட்லி அட்டெண்ட் ஆஃப்டர் 1 month ஃபார் ரிவ்யூன்னு எழுதுவேன். நான் எழுதி சைன் பண்ணி அது டேட் அண்ட் டைம் பண்ணிடுவேன். சப்போஸ் அவங்க வந்து 3 மாதம் கழித்து வந்தாக்க நாட் ஃபாலோயிங் மை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்மிங் ஃபார் இர்ரெகுலர் ஃபாலோ அப்னு ரெட்டிங்கில் எழுதி சைன் பண்ணிடுவேன். இது வந்து சேவ்டு மீ ஆன் 3 occasions. சேவ்டு அந்த 3 டைமுமே பேஷண்ட் கேம் டு இன்ட்ரோகரேட் மீ. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வாண்ட் டு கிவ். த பேஷண்ட் ரைட்டு, பேஷண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த மாதிரி சமயங்களில் அவங்க பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் மேலே எந்த விதமான நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா? அப்படி எடுத்தால் அவங்க தவறாக பண்ணியிருந்தால் அதை நம்ம டிஃபமேஷனில் போட முடியுமா? இல்லை, ஒன் திங், இப்போ நீங்கள் இதில் சொன்னீங்க. இப்போ அதே மாதிரி உங்களோட டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில் இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரியே எனக்கு இப்போ நான் நடத்தின ஒரு கேஸில் ஒரு ஆர்த்தோபீடிக் நெயிலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு. ஃபீமர் போன் ஃப்ராக்சர்டு, நெயில் வாஸ் ஃபிக்ஸ்டு. அந்த டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியில் க்ளீனாக எழுதியிருக்கிறாரு, டாக்டர் மருத்துவர் காலை ஊன்றக்கூடாது என்று சொல்லி நான் தெரிந்து கொண்டேன். மருத்துவர் பின்னர் நுண்கதிர் படம் எடுத்து ஆராய்ந்து பார்த்து சொன்ன பிறகே காலை ஊண்டு வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கையெழுத்து வாங்கியிருக்கிறார். பட் வாட் ஹேப்பன் டு வாஸ், போய் ஒரு 10 days பையனோட சைக்கிளில் போகிறான். ஒரு இதில் சைக்கிளில் மோதி சைக்கிள்லேருந்து he just jumped on the floor. அந்த பிளேட்டு பெண்ட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பெயினோடு வராங்க. என்ன நடந்ததுங்கிறப்ப இவர் சொல்லி பேஷண்ட்கிட்ட இது மாதிரி இது பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. திரும்ப அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் ஒன்று பிளேட்டை ரீசர்ஜரி பண்ணி வேறு பிளேட் வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிளேட்டை மேனுவலாக கரெக்ட் பண்ண முடியும்னா பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரீசர்ஜரின்னு சொன்னால் இந்த காஸ்ட் வில் கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நிறைய காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, சரி நீங்கள் இதாகவே பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி வச்சுட்டு போகிறாங்க. திரும்ப சப்சிக்வெண்ட்டாக அது வந்து பிளேட்டு உடஞ்சி போயிடுச்சு. உடஞ்சி போய் அதை திரும்ப கங்கா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவர் திரும்ப ரீசர்ஜரி பண்ணி நியூ பிளேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டு. இந்த கேஸில் க்ளீனாக எழுதி வாங்கியிருக்கிறாரு. பட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா, இதை நான் கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லி பிளேட்டு அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து பிளேட்டு சப்ஸ்டாண்டர்ட் பிளேட்டை வச்சுட்டீங்க, குவாலிட்டி பிளேட்டு வைக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு சார்ஜு. சர்ஜரி சரியாக பண்ணலை, அதனால தான் வளைஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸு. இதை நான் கோர்ட்டில் சொல்கிறப்ப அந்த ஜட்ஜு சொல்கிறாரு, அது எப்படி சார் வச்ச பிளேட்டு வளையும்? எங்கள் ஃபாதருக்கு வந்து பிளேட்டு வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணி அவருக்கு வந்து 30 years மேலே ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்றும் பண்ணலை. நான் சொன்னேன், உங்கள் ஃபாதர் வந்து டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸை கேட்டிருப்பாரு சார். இதில் வந்து பிளேட்டு சப்ஸ்டாண்டர்ட் பிளேட்டுங்கிறது இல்லை, நான் வந்து பிளேட்டு குவாலிட்டி பிளேட்டுங்கிறதுக்கு பில்லு போட்டிருக்கிறேன், அந்த மேனுஃபேக்சரரோட லைசன்ஸ் வாங்கி போட்டிருக்கிறேன், அது ISO ஸ்டாண்டர்ட் பிளேட்டு. அடுத்தது பிளேட்டு வாங்குறதோட பிளேட்டோட சாய்ஸ் வந்து பேஷண்ட் சாய்ஸ். பேஷண்ட் வந்து இந்தியன் பிளேட்டு போதும், எனக்கு ஒரு 6000 ரூபாய்க்குள்ளே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நம்ம பண்ண முடியும். எனக்கு இம்போர்ட்டட் பிளேட்டு எவ்வளோ வேணாலும் நான் செலவு பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இம்போர்ட்டட் பிளேட் வைக்கலாம், இது பண்ணலாம். பட் என்ன பிளேட் வச்சாலும் ஏர்லி வெயிட் பேரிங் அகெயின்ஸ்ட் தி மெடிக்கல் அட்வைஸ், அதுதான் அந்த பிளேட் உடஞ்சதுக்கு காரணம். பட் அதை என்ன சொன்னாலும் ஜட்ஜு தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு இதை வச்சுக்கிட்டு அவர் அது சொல்கிறாரு, இல்லை சார் கால் வைக்கிறதுக்கே கூச்சமாக இருக்கும், அந்த சமயத்தில் அது மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரிலாம் ஸ்டவ்னாக ஊன முடியாது. நான் சொல்கிறேன், அவர் வேணும்னு செஞ்சாருன்னு சொல்லலைங்க, இட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்ட்லாம் பண்ணிட்டாரு, அதனால தான் அது பிரேக் ஆகி வளைஞ்சு போயிடுச்சு. சரி, இதை வந்து நான் இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டாக வழியாகவும் நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறப்ப இந்த பேஷண்ட்டு சொன்னதாக அவங்க என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஏர்லியர் சர்ஜரி பண்ணப்போ அந்த டாக்டரு 15 days காலை ஊனி நடக்க சொன்னாருன்னு சொல்லி பேஷண்ட்டு சொன்னதாக அதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இவர் இந்த மாதிரி நடந்திருக்காருங்கிறதுக்கு அவர் போட்ட கம்ப்ளைண்ட் போட்ட ஓன் டாக்குமெண்ட்டே ப்ரூஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதையும் காமிச்சேன். பட் அது கோர்ட்டை அதை இது பண்ணிக்கல, அக்செப்ட் பண்ணிக்கல.
இது மாதிரி ஏன்னா பேஷண்ட்டு இது பண்ணுறாங்க, பேஷண்ட்டு நம்ம வயலேட் பண்ணிடுறாங்க, நம்மளோட அட்வைஸை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அதுதான் ஹோல் ப்ராப்ளம். You have presented very nicely regarding this defamation of individuals and cited some political reasons. இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைம் வந்து ஈவன் வித்தவுட் வெரிஃபையிங் சம் ஆஃப் தி மீடியாஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் அவங்க வந்து தே டிட் அ வெரி பேட் டேமேஜ். பேப்பர்லேயும் மீடியா ரொம்ப தட் வாஸ் த மெயின் இஷ்யூ ஃபார் அஸ். எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ சன் டிவிலையோ இல்லை ஜெயா டிவி ஏதோ ஒரு டிவியில் வித்தவுட் டிவியில் வர்றதை வி நெவர் அப்ஜெக்டட், இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். பட் ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டு அது ப்ரெஸ்ஸில் மீடியாலெலாம் வந்து டேமேஜ் ஆனால் அதுக்கு நம்மளால் டிஃபமேஷன் போட முடியும். என்ன செக்ஷன் அது எஃபெக்டிவாக இருக்குமா? தட் வாஸ் தி மெயின் இஷ்யூஸ் ஃபார் அஸ். எஸ், டெஃபினட்டாக நீங்கள் போடலாம். நீங்கள் அந்த மீடியாவோட இப்போ ப்ரெஸ்ஸுன்னா அதோட பப்ளிஷர்ஸு, மீடியானா அதுக்குள்ள ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனுக்கும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டைக்கும் சேர்த்து நோட்டீஸ், டிஃபமேஷன் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கிறத கேட்டுட்டு ஓகே நம்ம இது பண்ணலாம், டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். சார், இது டிஃபமேஷன் கேஸுங்கிறது வந்து அது எக்ஸ்க்ளூசிவ் செக்ஷனா இல்லை அது கிரிமினல் கேஸு இல்லை சிவில் கேஸு அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வருமா? கிரிமினல் கேஸ்னு தனியாக நம்ம கொடுக்கலாமா? இதில் டிஃபமேஷனை கிரிமினல் கேஸாக கொடுக்கலாமா? யூ கேன் டேக் ஆக்ஷன் எய்தர் அண்டர் கிரிமினல் லா ஆர் அண்டர் சிவில் லா. ஸோ போத் ரெமெடிஸ் ஆர் அவைலபிள் டு யூ. விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் சார்? கிரிமினல் இதில் போடலாமா? வில் தட் பி எ better one or civil இதில் போகிறது? To my knowledge, civil is the best one. Sir? Civil remedy is the best one. டாக்டர் விஜயசங்கர் சார், நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சென்சேஷனல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா மீடியாவே வந்து அவங்களே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு தவறான சிகிச்சையினால் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. இப்போ அந்த மீடியா மேலே நாங்கள் வந்து கேஸ் போடலாம் இல்லையா? டிஃபமேஷன் தவறான சிகிச்சைன்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அவங்க டாக்டரே கிடையாது. ஃபைனலாக கோர்ட்டு சொல்லட்டும் அது தவறான சிகிச்சையா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு முகாந்திரம் இருந்தால் வந்து அசோசியேஷனே வந்து மீடியா மேலெல்லாம் வந்துட்டு கேஸை போட்டாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நிறைய நம்ம வரதாச்சும் நம்ம தவிர்க்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக போடலாம் டாக்டர். இப்போ நான் சொல்கிற கேஸ்லேயே கோர்ட்டில் என்ன இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால், கோர்ட்டில் அவர் டாக்டர் தான் வந்து டிசைட் பண்ணணும் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி பிளேட்டை வைக்கணும் அப்படிங்கிறத டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும். இந்த கேஸில் சரியாக டாக்டர் இது பண்ணலை அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு வேர்டிட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் ப்ரெஸ்ஸில் என்ன போடுறான், பணத்தாசையால் டாக்டர் தரம் குறைந்த பிளேட்டை வச்சுட்டார் அப்படின்னு போடுறான். அதாவது இட் இஸ் நோபடிஸ் கேஸ். அவர் அதாவது நியூஸ்னு சொல்லிட்டாரு. பேஷண்ட்டு கொடுத்த பணத்துக்கு பேஷண்ட் ஒருவேளை பேஷண்ட்டுக்கிட்ட நான் கூட பணம் வாங்கிட்டு குறைச்சலாக பிளேட்டை வச்சுட்டேன். சப்போஸ் பேஷண்ட்டுக்கிட்ட 50,000 பணம் வாங்கிக்கிட்டு இவர் 5,000க்கு பிளேட்டை வச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் தெர் இஸ் சம் மீனிங் இன் இட். இட் இஸ் நோபடிஸ் கேஸ். அவன் கம்ப்ளைனன்ட்டு சொல்கிறதே அவன் 6,840 ரூபாய்க்கு பிளேட்டு வாங்கினதுக்கு பணம் கொடுத்துருக்குறான், பில்லு கொடுத்துருக்கு, அந்த இதுக்கு தான் பிளேட்டு வச்சுருக்குறோம். இவன் ப்ரெஸ்ஸில் எழுதுறான், பணத்தை அசையால் இது மாதிரி எழுதுறான். It will come definitely. Thank you. It is definitely guilty of that. This is for the kind information to the audience. IMA has formed a committee, defamation committee, last state council meeting that was passed in the state council meeting. We are going to file a case against the media as well as to the parties. PPLSS will take in charge of the defamation cases. We are going to spend from the PPLSS, but in the case is filed on the name of the doctors. They have to go to the court. They have to give the witnesses. If the doctors are ready, IMA is ready to file a case against those medias and persons who defame the doctors. This is for your kind information. Well, doctor, that நீங்கள் ஒரு 2 கேஸ் ஆகுது போடுங்க. நீங்கள் ஒரு 2 கேஸ் ஊருக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு 2 கேஸ் போடுங்க. ஸோ தட் இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் குறையும். நம்ம போட்டால் நம்ம மேலே திருப்பி ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஃபியராவது இருக்கும். சார், எங்களுக்கு டவுட் சார். ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் மேலே
இந்த மாதிரி தப்பாக ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஊரெல்லாம் போஸ்டர் அடித்து ஒட்டிட்டாங்க. ஸோ திரும்ப we had our team, we had planned to stick another poster on the same poster. ஃப்ரெண்ட்ஸு சர்க்கிள் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு ஃபால்ஸ் ஒரு இது போட்டு இது தப்பான இது ஒரு கட்சி அவங்க கட்சி பேரை சொல்லி அவங்க வந்து தலைவர் வந்து இது மாதிரி தப்பான தகவல் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் செய்யலாமா? இல்ல that may not be the proper way I think. இல்லை நாங்கள் பிளான் பண்ணி நைட்டு போஸ்ட் ரெடி ஏன்னா, பண்ணுறோம். அவன் செய்யறதே நம்மளும் செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது. அது பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு போஸ்ட் ஓட்டுவாங்க. பண்ணக்கூடாது. அனானிமஸ் போஸ்டர்ஸே பப்ளிசிட்டி பண்ணக்கூடாது. ஓகே சார், தட் இஸ் ஒன். அதோட அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது மாதிரி ஆயிடும். அவன் நினைக்கிறது உங்களை பத்தி இல் ரிப்யூட், உங்களோட ரிப்புடேஷனை ஸ்பாயில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். இப்போ அவன் ஒரு 1000 போஸ்ட் அடிச்சு அதுக்கு நீங்க ஒரு 1000 போஸ்ட் அடிச்சு ஸோ இன்னும் அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும். டிஃபர்மேஷன் நீங்க போத ஒரு தேங்க்யூ சார். செகண்ட் டவுட் சார். அண்ட் சப்போஸ் த மீடியா சேஸ் தட் த சச் ஹாஸ்பிட்டல் தப்பான ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு மீடியாவில் ரிலீஸ் ஆகி டிவியில் வந்துடுது. செகண்ட் டே we had another plan that he never accepted our news. It is a false news. ஸோ நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வில் கிவ் an ad. இந்த மாதிரி சச் அண்ட் சச் பர்சன் இவன் வந்து நியூஸாக ரிலீஸ் பண்ண மாட்டான், ஆடுக்கு காசு கொடுத்துட்டா ஒரு 10,000 ஒரு 20,000 ஒரு ஹாஃப் பேஜ் ஆடை வாங்கி அதை வந்து தப்பான தகவல்னு போட்டு இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளப் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று போட்டு ஒரு ஆடாக கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தோம். பட் அது கொடுக்கல. பட் அது மாதிரி செய்யலாமான்னு கேட்குறேன் சார். செய்யலாம். பட் நான் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன் சார். நாங்கள் வந்து வி ப்ரிப்பேர்ட் டு கிவ் த ஆட் இதே மாதிரி சேம் இன்சிடென்ட்டு, பட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நெவர் அக்செப்டட் தட். ஐ ஹேவ் த பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஈரோட்டில் அந்த மாதிரி பண்ணேன் நான். இல்லை சார், இதே மாதிரி விஷயத்துக்கு ஒரு ஆட் கொடுக்க முயற்சி, நியூஸாக போட்டால் போட மாட்டேன்னு சொல்லி ஆட் கொடுக்க போனோம். ஆட் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேட்டாங்க ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. இல்ல ஆடுக்கு வந்து நீங்க யூ ஹேவ் டு கிவ் a name and address, otherwise they won't take it. அதுக்கு தான் சார் ஃபால்ஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துடலாம். இண்டிவிஜுவல் நேம் அண்ட் அட்ரஸ் கேட்பாங்க. அது கொடுக்கலாம் சார். அது கொடுக்கலாம் சார். ஓவர் டு சார். எஸ் சார். Thank you so much sir. Regarding defamation, it's a very interesting discussion, but we have our time constraints. I request the co-chairperson to round it up. Civil defamation and criminal defamation can be made against the complainant in proved cases if it is a false case. That is the conclusion. And our state president has already formed a committee for criminal defamation case போடுறதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு சார். இன் ஃபியூச்சர் we will put more and more cases against the complainant if it is a false case. And one more thing I want to submit to our organizing committee chairman. Defamation போது எங்கள் ஊரில் சார் IMA சேலத்தில் ஒரு லேடி டாக்டர் மேலே ஒரு ஹிஸ்டெக்டமி பண்ண கேஸு 12 வருஷம் கழிச்சு கேஸ் போடுறாங்க. எங்களை ஓவரையும் சேர்த்து எடுத்துட்டீங்க, எங்கள் ஹார்மோன்ஸ் வந்து எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு, அதனால் எனக்கு மீசை முளைச்சிருச்சு, எனக்கு மேல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருச்சுன்ட்டு அது வந்து போலீஸ் இது தர்ணா ஜேடிஹெச்எஸ்ஸு அவங்க எல்லாமே என்கொயரி பண்ணி இந்த அட்கேஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுனால தான் ஓவரி எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிறதா கன்டென்ஷன் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி இருக்குது, கன்சர்ன் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஒரு அரசியல் கட்சின்னு வந்து தர்ணா பண்ணுறாங்க, தாலுக்கா ஆஃபீஸில் முன்னாடி வச்சு பண்ணுறாங்க, அப்புறம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் வி ஆல் டாக்டர்ஸ் வென்ட் டு தி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் வி எக்ஸ்பிளைன். இது ஜேடியும் சொல்லி இல்லைன்ட்டாங்க, இவங்களும் சொல்லிட்டாங்க, டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி எல்லாமே நுகர்வோர் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியதான அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து டார்ச்சர் பண்ணாங்க அந்த டாக்டர் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வி ஓன் த கேஸ். அதுக்கப்புறம் டிஃபமேஷன் ஷூட் போட்டு வி ஓன் த கேஸ். 5,000 வாஸ் awarded against the complainant. So thank you so much. Now one more. ஒரே ஜம்ப் பண்றீங்க அவ்வளவுதான். PA cases. The speaker is Mr. Mithun.
Mithun Chakravarti, Counsel for PPLSS. Chairperson for this session is Dr. R. Gunasekaran, our National Vice President-elect. Co-chairperson, Dr. G.S. Kumar, Chairman AMS IMA TNSB. Request Dr. Gunasekaran and Dr. Kumar to onto the dais. Dr. R. Gunasekaran is our past state president, IMA National Vice President-elect, past state president, past state vice president, past PPLSS secretary, and past PPLSS chairman. Dr. G.S. Kumar has done his MBBS, BGL, LLB, and ML, District Consumer Forum Mediation member, Viluppuram, Kallukurichi, and Perambalur. State Legal Committee chairman, MSN chairman. Network chairman. He is practicing in Madurai High Court, Madurai branch, and he has an experience of 8 years. He is counsel for PPLSSS Theni, and he has handled quite a few cases for us. And currently, he is handling 3 CPA cases. He has 2 cases, and 1 is pending. And he has been appearing before the District Consumer Forum and also before the Joint Director of Health Services on behalf of the doctor. Now, I request the chairperson to add on, sir, just a minute, to add on the speaker with a medal. Now to the chairperson for opening remarks. Good afternoon, everyone. First of all, I congratulate our State President, Dr. Sendamal Pari, our legal man, our past chairman and secretary of PPLSS, Dr. Tangamuthu, and the president past PPLSS office bearers for the wonderful 2 days conclave on medical legal issues, and calling many of our PPLSS lawyers today for the workshop, and also the tomorrow we are having a Supreme Court judge and our district judges for the wonderful legal event. I thank for the opportunity given today to the office bearers. The topic of the day is the limitations in CPA. Actually, there is limited limitations only, I can say. That anybody can sue on any doctor today if they have a small OP ticket or discharge summary in their hand. After suing only, they send the lawyer notice, they will get the reply. After that only, they have to prove in the consumer court whether there is a part of negligence on the part of the doctors or not. So, today, except for the jurisdiction that the amount of compensation, according to the amount of compensation, either in the district forum up to 20 lakhs and up to 1 crore in the state forum, state commission, and national commission above 1 crore. This is the limitations. Otherwise, even previously, one who has not paid for the consultation, they will not sue. Now the Supreme Court has ruled out those things also, because anybody taking treatment in the doctor who is getting fees from other patients, in that hospital also they can sue it. So that type of attitude has come against the doctors. We are ready to hear what our Dr. Mithun Chakravarti is going to tell about the limitations today. He is from Theni, our PPLSS lawyer. Thank you. Thank you, Chairman, sir. And I'd like to thank organizing committee members and my co-panel advocates for giving me such an honorary, prestigious stage, sharing with one of the experienced doctors
and elite members of panels. It has been a educative section or a session from the morning. We learned from many seniors and how the medical jurisprudence has been working out in the CP Act, in the medical negligence, in the Indian consumer forums and various forums, district forums. And the topic assigned to me is limitation in the Consumer Protection Act. As my chairman has என்னோட வேலையை ரொம்ப கம்மியாக குறைச்சிட்டாரு. லிமிட்டேஷன்றது வந்து வெரி லிமிட்டட் டாபிக் இட் சீம்ஸ் டு பி, பட் ஒரிஜினலி இட் இஸ் நாட் தோ. இதோட என்ன சொல்கிறதுன்னா, இந்த கடைசியாக பேசுகிறது எல்லா ஒரு கான்க்ளேவும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். த சீனியர்ஸ் ஹவ் கவர்டு ஆல் தி இஷ்யூஸ் ரிகார்டிங் தி மெடிக்கல் negligence and the legal limitations. So I take this opportunity to say some of my views subject to the correction by the seniors present here. I am the junior most advocate here present in this conclave, so bear with me. And first of all, I have to thank Thangamuthu sir. அவர் ஒரு சீனியர் மேன். எனக்கு இதுக்கு வரைக்கும் நான் they have assigned me ஒரு 5 cases வரைக்கும் எனக்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க கன்சியூமரில். I have been added in the panel for the past 3 years. எனக்கு ஒரு 5 கேஸுக்கு எனக்கு அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. First case, I received a call from our organizing committee chairman. As soon as I get a notice, PPLS person has informed to Thangamuthu sir, and immediately I received a call from him. You have to reply ready பண்ணுங்க. அந்த ரிப்ளை எப்படி ரெடி பண்ணுன்றது I will send papers. நான் ஏதோ சம் ஜிஸ்ட் பண்ணி ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ ஒரு இமெயிலையோ ஒரு பேஜ் ஹாஃப் பேஜுக்கு ஒரு சீனியர்ஸ் எங்களோட இவங்களுக்கு தெரியும், எங்களோட லாவில் இருக்க சீனியர்ஸ் அட்வொகேட் சீனியர்ஸ் தே டென் டு சே ஒரு 2 ரெஃபரன்ஸ் ஒரு சைட்டேஷன் கொடுத்து தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட், இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், யூ எலாபரேட் ஆன் திஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் அப்படி இல்லை. ஐ ரிசீவ்ட் 110 pages. அப்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன், சரி there is masters in this field, so we are going to learn, and if you step a wrong foot and we will be exposed. ஸோ அப்போ இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கடுத்து அடுத்த கேசஸ் வரும்போது செகண்ட் ஒரு கேசஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மேலே இந்த கேசஸ்க்கு எனக்கு ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தார். இட் வாஸ் வெரி எலாபரேட், ஈவன் கம்பேரிட்டிவ் வித் ஆல் தி வெளியே இருக்க, அதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருக்க ப்ரொசீஜர்ஸ், வேரியஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபரன்சஸ் plus journal references. He has given me lot of references in that cases. And the case பாத்தீங்கன்னா with our own reply, and the வெறும் reply notice we won the case. The complaint has not proceeded. So the IMA and the doctors would be very thankful to the senior most our Thangamuthu sir. என்னோட டாபிக் பாத்தீங்கன்னா limitation in Consumer Act. Limitation என்ன? It just limiting some activity. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணுறாரு, இன்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஒரு பெட்டிஷனை இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறாரு, அதுக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் இருந்தால் அவர் பண்ணலாம், இல்லை இதில் இந்த விஷயங்கள் இல்லாட்டி அவர் பண்ணக்கூடாது. தீஸ் ஆர் தி லிமிடேஷன். சிம்பிளாக வச்சுப்போம். மற்றவங்க மாதிரி எனக்கு இன்னொரு பெரிய ட்ராபேக்னா, ஹியர் சீனியர் ராஜேந்திரன் சார், அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பேசின பாண்டியன் சார், அதுக்கு முன்னாடி பேசின விஜயன் சார், இவங்களோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ். திஸ் வாஸ் their எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய மெடிக்கல் கேசஸ் தே ஈவன் அவங்களோட பேச்சே தே ஸ்பீக் அஸ் டாக்டர்ஸ். அவங்க அந்த டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற விதம், அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் தே ஹேவ் என்டையராக தே ஹேவ் மெமரைஸ் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ், தே அண்டர்ஸ்டுட் த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார். நாங்களும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த லிமிடேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types of limitations expressly in the 2019 new act, CP Act. One is time limitation, second is jurisdictional limitation, and third is we took legal limitations. Legal limitations is nothing but ingredients or elements or cause of action which gives rise to a complainant to raise a right to damage. This is the third category. First we deal with time limitation. As of we know, time limitation as per section 69, which deals with the limitation of time, is 2 years, fixed as 2 years. அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் we have to see is the cause of action. The suit should be instituted
within the period of 2 years from the rise of date of cause of action. The problem comes here is, which is the date of cause of action? Which is the exact date of cause of action, which should be construed as date of cause of action? Very simple. Ipo Orissa State Forum has ruled out in recent judgment that a cause of action does not continue till the detection of cause. ஒரு டிஃபெக்டை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்குமே அது ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனாக இருக்காது. ஜென்ரலி a cause of action rise when a negligence is noticed or negligence is done. If a negligence is done, what are the negligence we have to know? Doctors in general owes duty to a patient, a duty to care. A duty to care includes duty to care in deciding whether to undertake a case, deciding in line of treatment to be adopted, and in care in administration of treatment. In the topics allame they have, our seniors has elaborated a very in length. So அதுக்குள்ளெல்லாம் போக வேணாம். நம்ம சொல்கிறது என்னென்னா சிம்பிளாக காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எப்போ ரைஸ் ஆகும்னா 3 பாயிண்டில் ரைஸ் ஆகும். 1, from the day when you admit a person, if a doctor denies a treatment to a person, if he is paid some token of advance, he is denying. That day should be calculated as a date of cause of action, rise of cause of action. And second is a line of treatment given. The line of treatment given la nariya irukku. Seniors has explained, அதாவது choice of treatment or judgment of errors, இதெல்லாமே will not fall within the purview of negligence. A choice of treatment, it should be an acceptable treatment which is prevailing in the clinic world. எனக்கு அது பற்றி வந்து ரொம்ப ஒரு லைன் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் ailment-க்கு இந்த procedures are following. There can be 3 ways or 4 ways, but it should be accepted way of treating. It is rightly pointed out by our senior advocate Vijayan from Coimbatore when he is elaborating about the reference to the journals, textbooks, and medical treatise. These references in the textbooks, nammaloda journals, and in the medical treatise, it can be construed as the standard line of treatments or diagnosis adopted. If we are deviating from the standard adopted treatment or diagnosis, then that day can be calculated as a date of cause of action, rise of cause of action. And third is care in administration of treatment. A treatment, அது எப்படி நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும்? There is standard procedures. ஒரு அதுக்கு தான் என்னோட சேர்மனோட கம்பெனியை வந்து இந்த விஷயங்களில் நான் எடுத்துக்கணும். அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சேர்மன் would help me. ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வர்றாரு, there is some complication, ஒரு லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க. அண்ட் இட் சுட் பி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் பை எ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வருது. அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் சர்ஜனோ ஒரு யூஸ்வல் ஒரு டாக்டரோ இஸ் ப்ரொசீடிங் வித் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு கேஸ் எக்ஸாம்பிள் எனக்காண்டி சொல்ல முடியுமா? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அவைலபிளாக இல்லாத டைமில் with the basic knowledge of MBBS itself, he can give a reasonable treatment, an MBBS doctor. Later, as far as possible, the patient can be referred to a concerned specialist later on. Immediate care can be. So this is the example. எங்களோட கேஸ் சீனியர் சொன்னாங்க, எங்களுக்கு லீகல் டேர்ம்ஸ் தெரியாது, we are not aware of legal procedures or legal practices. This is what we said to இங்கே இருக்க ஆடியன்ஸ் we have to say. We are voicing your voice. This is what should be done. என்னோட இப்போ PLNS இல்லை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா, நம்ம எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ டாக்டர்ஸோட அட்வைஸ், அட்லீஸ்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோ டாக்டர்ஸ், உங்களுக்கு அந்த விஷயத்தில் எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லைன்னா ப்ளீஸ் அந்த பதில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி யூ கன்சல்ட் வித் யுவர் சீனியர் ஆர் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் த ஃபீல்ட். தட் இஸ் வாட் வி ட்ரை டு சே.
ஏன்னா லாயர்ஸ் வி டிஃபெண்ட், இவர் ராஜேந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரியும் இவங்க சொன்ன மாதிரி வி டிஃபெண்ட், பாண்டியன் சார் சொன்ன மாதிரி வி டிஃபெண்ட் யுவர் சூட் ஒன்லி ஆன் தி லீகல் பேசிஸ். எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன, நெக்லிஜென்ஸ்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் ஒரு பிரின்சிபல், அதுக்கடுத்து இந்தந்த பார்ட்லாம் இருந்தால் இட் வில் ஃபால் வித் இன் நெக்லிஜென்ஸ், இல்லைன்னா நான் இல்லை, அவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ வெதர் இட் இஸ் அ ரீசனபிள் கேர், வெதர் எ டாக்டர் ஹேஸ் டேக்கன் அ டாஸ்க் with reasonable degree of care and diligence, it is enough to overcome the negligence. So அதை சொல்கிறதுக்கு we have to get at ஒரு டாக்டர் அவரோட ஒப்பீனியன் ஆர் a senior or specialist opinion. இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ராஜேந்திரன் சார் வந்து எலாபரேட்டாக சொன்னார். ஒரு அவர் இடத்துல ஒரே விஷயத்த நான் வந்து சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங், ரெஃபரன்ஸ் டு தி ஜோர்னலிஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இட் சுட் பி ப்ரியர் டு தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஓபி. நம்மளே எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறது, ஏன்னா இது எனக்கும் தெரியல, இங்கே இருக்கவங்களும் கொஞ்சம் விளக்கமாக இருக்கணும்னு. என்னோட பதில் ஒரு ரிப்ளை நோட்டீஸுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஃப்ரம் அ கம்ப்ளைண்ட், இஃப் ஐ எம் கிவிங் ஹிம் ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ் ஐ நோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் கொடுக்குறாரு ஒரு விஷயத்தில், ஒரு கன்சீவ் ஆன விஷயத்துலையோ ஒரு அபர்ட்டான விஷயத்தில் ஹி இஸ் கிவிங் மீ அ நோட்டீஸ். இஃப் ஐ எம் எக்ஸ்போசிங் ஹிம் ஆர் எல்லா ரெஃபரன்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன்றது சரியாக இருக்குமா? அது ஒரு எனக்கு வந்து ஐ லைக் த ஆடியன்ஸ், ஐ ஹேவ் டு லைக் டு கிளாரிஃபை ஆன் திஸ் இஷ்யூ. ரிப்ளை நோட்டீஸில் என்னோட இது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து as per the new act, in the 2019 act, there is a specific provision called section 85 which applies for the service providers. In the service via the medical service providers or practitioners are covered under the section 85. Section 85 deals with the liabilities of the service providers. So an act explicitly is indicating the liabilities, when the liability can be fixed on a service provider. It is very clear. 85, I read the provisions. A product service provider shall be liable in a product liability action if the service provided by him was faulty or imperfect or deficient or inadequate in a quality, nature or manner of performance which is required to be provided by a or under any law for time being in force or pursuant to the any contract or otherwise. Second one is, there was an omission or commission of negligence, conscious withholding any information which caused harm. The service provider did not issue adequate instructions or warnings to prevent a harm. The service did not conform to the express warranty or term and conditions of the contract. So it is clearly mentioned in the act. எப்பெல்லாம் liability வரும், negligence வந்து இதிலிருந்து வரும் அதிலிருந்து வரதெல்லாம் இல்லை. Negligence is very defined in the act. You should be found fault. The word used is fault. Apina, there is a strict rule of fault. A treatment should be proved beyond all reasonable doubts as it is a faulty treatment. இன்னைக்கு இருக்க மெடிக்கல் உங்களுக்கு தெரியும், கிளினிக்கல் இதில் இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டயக்னோஸ் ஹேஸ் பீன் ஃபாலோட் ஃபார் எ சிங்கிள் இதுக்கு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? ஒரு சிங்கிள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எயில்மெண்ட்டுக்கு we are following 3 or 4 மெத்தட்ஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? சிம்பிள், அது புரியணுக்காண்டி சொல்கிறேன், எங்களோட பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட், எனி இன்சிடென்ட் ஆஃப் இல்லை, இப்போ அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இல்லை ஏதோ ஒரு, அதாவது நான் கேட்குறேன், அது மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல இனிஷியலாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ எனக்கு ஒரு டைஃபாய்டு இருக்கு சார், அதுக்கு வந்து டைஃபாய்டுக்கு என்ன லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்? நல்ல நாலேஜபிள் ஒரு பர்சன், ஒரு கேஸ்ட்ரான்டாலஜிஸ்டோ ஒரு சர்ஜன்ட்டே அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரயில் ஷீப் போட்டு நில்லோரல் போட்டாவே அது ட்ரீட்மெண்ட் தான். அது எஸ்பெஷலி இன் அக்யூட் பேங்க்ரைட்டிஸ் இட் பை இட்செல்ஃப் இட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட். மாதிரி அதுக்கு ஏதாவது 2 டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா? டைஃபாய்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னா இப்போ இதுலயே கூட கியூர் ஆயிடும். சில பேருக்கு சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு. மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ இன்ஃபாக்ஷன், ஹார்ட் அட்டாக் வருது, அவங்களுக்கு ட்ராம்பலைஸ் பண்ணுறோம்,
அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு. அடுத்தது பிசிஐ பண்ணுறோம், அது அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட். இது மாதிரி தான். For many judgments, type of treatment will differ from doctors to doctor according to their knowledge and skills. qualification. It is not a negligence. Yes. It is given in Supreme Court. Yes. So there are so many types of treatment for a single case for different persons. So it is an accepted treatment. There is no any doubt. அதுதான் சொல்ல வரேன். என்னன்னா வந்து the onus of proving or disproving is vested with, partly vested with doctors. இப்போ வந்து புது ஆக்ட் 2019 ஆக்டில் ஒரே ஒரு நல்லது என்ன பண்ணியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தி ஓனர்ஷிப் வித் கம்ப்ளைனட் 100%. இட் இஸ் ஹிஸ் பர்டன், ஹிஸ் டியூட்டி டு ப்ரூவ் தி நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் லியபிலிட்டி அதை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஃபார் ப்ரூவிங் சச் கேஸ் it should be proved fault and the treatment followed is entirely in entirety it should be fault and it should be imperfect or it should be deficient or inadequate in quality, nature or manner of performance. Simple level தான். இந்த ப்ரொவிஷன் இதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து 2019 ஆக்டில் இருக்க ஒரே நல்ல விஷயம் இதுதான். ராஜேந்திரன் சார் இதுக்கு முன்னாடி பேசின பாண்டியன் சார் சொன்னார் டிஃபர்மேஷன்ஸ் கேசஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார். அந்த 26A ஓல்டு ஆக்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ அர்ஜ் தி மெடிக்கல் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் அண்ட் IMA மெம்பர்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை இந்த விஷயத்தில் வி ஹாவ் டு அர்ஜ், வி ஹாவ் டு புட் ப்ரெஷர் டு இன்க்ளூட் எ ப்ரொவிஷன். ஏன்னா இன் எவ்ரி ஸ்டேட்யூ ஆர் எனி நியூ ஆக்ட், ஸ்பெஷல் ஆக்ட், whenever it is formed, there is an inbuilt mechanism for institution or penalty or offenses for the falsifying documents or any institution of false complaints. அது எல்லாமே எல்லாவோட ஸ்பெஷல் ஆக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸில் இருக்குது. பட் நம்மளோட ஆக்டில் இப்போ 2019 ஆக்டில் இட் வாஸ் நாட் தேர். சார், ஜஸ்ட் ஃபார் 2019 ஆக்ட் வரப்போது தான் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரில் வந்து ஹெல்த் கேர் ரிமூவ்டு. அதுக்கு முந்தி 2086 இல்லை, 2095 it was added and next once again 2018 it was added as healthcare. 2019 removed and present parliament passed resolution. After the resolution formed only the gazette வந்திருக்குது, the gazette notification. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் ஹெல்த் கேர் இல்லைங்கிறத மனசில் வச்சு கொடுத்தது தான் அதெல்லாம், சரிங்களா? ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவில் அந்த ஆக்ட் வந்து அந்த கெசட்டில் வந்து ரிமூவ் பண்ணினது பிறகு என்ன இருக்குதோ அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி பாஸ் பண்ண ஆக்ட் வித்தின் 6 to 9 months நெக்ஸ்ட் இயர் இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வரப்போகுது. ஹெல்த் கேர் வில் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் PPA 100%. இது அதில் ஒன்றும் எந்த டவுட்டுமே இல்லை. அந்த இது வந்தது 2019 வந்தது. அந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ் செக்டாரை பற்றி அவன் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு காரணம் ஹெல்த் ரிமூவ் பண்ண பிறகு கொடுத்த அந்த ஆக்ட் தான், அதுதான் ரீசன், சரிங்களா? பட் டில் டேட் வந்து இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் us, இட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் us பிகாஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாததுனால பெண்டிங் இருக்குது. கவர்மெண்ட் பொறுத்தளவில் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதை டெஃபினட்டாக கோர்ட் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் வித்தின் 6 months. இது வரப்போகுது, அக்செப்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஹெல்த் கேர் வில் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் CPA, நோ டவுட் அட் ஆல். அப்படின்னா இது ஒரு கிரேட் நியூஸ். இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் மீ த்ரூ மீ, அவ்வளோதான். இந்த இதுக்கு வந்து அதில் தான் இதில் வந்து நெக்லிஜென்ஸில் வந்து 3 விதமான நெக்லிஜென்ஸ் லிமிட், அதை லீகல் நெக்லிஜென்ஸ், அதாவது லிமிட்ஸ் ஃபார் ரைட் டு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் 3 விஷயந்தான். ஒன்று வந்து res ipsa liquidator or manifest negligence. A act by itself will apparently show there is a negligence, like leaving of foreign objects in the surgery, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். இது வந்து இந்த res ipsa liquidator பிரின்சிபல் தான் வைட்லி யூஸ்டு. இது உங்களுக்கு சரி CPA ஆக்ட் கேசஸில் எல்லா இதுலையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னன்னா இந்த பிரின்சிபல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மார்னிங் வந்து என்னோட சீனியர் ஹேஸ் ரைஸ்ட் மீ a question of the rule of discovery. The rule of discovery is nothing but a deduction of date of cause or deduction of date of cause of action. It is the rule of discovery is applied
And if the rule of discovery has been defected by many judgments, அது வந்து சிவில் ப்ரொசீஜர்ஸில் இட் இஸ் அ ப்ரீ ட்ரையல் என்கொயரி. இப்போ பொறுத்த மட்டும் மெடிக்கல் ஜூரிஸ்பிஷனில் ஈவன் ஆஃப்டர் 13 இயர்ஸ், என்னோட ஒரு நம்ம சீனியர் சொன்னார், ஒருத்தர் இங்கே கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணார், 13 வருஷம் கழித்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஸ் இன்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு இதில் வந்துட்டு. பட் இட் இஸ் நாட் லீகலி பெர்மிட்டட். அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல் ஆஃப் டிஸ்கவரி அது வந்து அது ப்ரெசூம்ஸ் எப்போனா, எப்போ வந்து ஒருத்தரோட ஒரு ஈவன் ஒரு சர்ஜரியோ ஒரு சம்திங் இருக்குது, போஸ்ட் சர்ஜரி பீரியட், தேர் இஸ் அ கேர், போஸ்ட் சர்ஜரி கேர் பீரியட்னு வி ஹவ் செட் அ டைம். அந்த டைமுக்குள்ளே தேர் சுட் பி சம் நெக்லிஜென்ஸ் ஆர் சம் டிஃபெக்ட் சுட் பி டிடெக்டட், அண்ட் தட் சுட் பி கால்குலேட்டட் ஃபார் கால்குலேட்டிங் தி பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன். இஸ் இட் கரெக்ட் சார்? ரூல் ஆஃப் டிஸ்கவரி வந்து எப்போ வருதுன்னா, given by Ganguly. The Supreme Court Judge Ganguly only declared there is a rule of discovery regarding the foreign body. The foreign body, Caesarean foreign body kept in the list after 6 years, 7 years came to the court and he declared on line of discovery rule, the doctor is punishable, so they awarded compensation, everything. How the discovery rule come into India, that we have to analyze. First, discovery rule amended in America in 2 of the states. In states, they passed in the parliament, that particular state assembly or parliament passed the resolution. Florida is majority of the people accepted. In 2 state only it was amended. In another states, the same discovery rule discarded by the particular parliament or assembly. Here, Ganguly only discovered that one, he introduced here. Here, the states are center, not accepted, not discussed. So it must be brought to the knowledge of the Supreme Court, and they have to discard the discovery rule. It is not passed anywhere in the assembly or parliament. Without passing assembly or parliament, how can the Ganguly says it is applicable in India? In America, they have passed the resolution in the parliament or assembly, then only they brought. Here, discovery rule applicable is 10% wrong. We have to oppose and we have to go and fight. We will get rid of that discovery rule. There is no any doubt, sir. We go properly. அதுதான் சொல்கிறேன் நான். இங்கே நம்ம நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் என்னென்னா, a lawmaker is very dumb in many issues. The Supreme Court now is becoming lawmaker and he is stepping the shoes of the lawmaker. அவங்க தான் இப்போ நிறைய கேசஸில் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திஸ் இஸ் த இஷ்யூ அண்ட் இட் இஸ் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் பை அவர் ஆர்கனைசிங் கமிட்டி சேர்மன். என்னோட இது வந்து ஒரே விஷயந்தான், நம்மளோட டாக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கலக்கெல்லாம் நான் சொல்லணுன்னா சிம்பிள். ஒரு நோட்டீஸ் வந்தோடனே நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பயப்படுற ஒரு அவங்களோட இது என்னென்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி நோட்டீஸஸ் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சிபிஐ கேசஸ்லாம் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் எய்தர் இட் இஸ் எமோஷனலி ட்ரிவன் ஆர் ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ். இது 2 தான். இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அது 90% ஆஃப் இட் இஸ் நாட் அ ஜெனூன் கேஸ் ஆஃப் ஒரு டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ணுறக்கூடிய வழக்குகளே கிடையாது. நீங்கள் 90% வழக்குகள் என்னன்னா, அவங்க எமோஷ்னலாக தேர் சுட் பி இமிடியேட் லாஸ் ஆஃப் சம் லவுட் வேர்ட்ஸ். ஸோ அவங்க உடனே இந்த டாக்டர் மேலே உடனே ஒரு விஷயத்தை செய்யுங்க, உடனே ஒரு வக்கீல் அப்ரோச் பண்ணுறது, உடனே நோட்டீஸ் பண்ணுறது. அந்த நோட்டீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இது ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எலாபரேஷன் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இந்த டேயில் உங்கள்கிட்ட அட்மிட் ஆனார், இந்த டே வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கீங்க, வெளியே போனார், இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தாரு, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இவருக்கு உடம்பு அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்து செல்ல, அதனால் இங்கே இறந்துட்டார். இவ்வளோ தான். கம்பேரிட்டிவாக 2 ஹாஸ்பிட்டலில் 2 ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து தே ப்ளேம். இது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு பெரிய ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கும், அவங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இஷ்யூ நடந்துட்டா கூட இதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம டாக்டர்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா, நீங்கள் பிபிஎல்எஸ்எஸ் பேனல் அட்வொகேட்ஸை முழுசாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரெக்வஸ்டிங் சேர்மன் சார், இந்த ஆர்கனைசிங் சேர்மன் சார், மந்த்லி ஆர் பை மந்த்லி த்ரூ விசி எங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைசிங் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள். அதில் யூ கிவ் அஸ் அட்வைசஸ் டு தி டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அப்டேட்ஸ் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். அதை பற்றின விஷயங்களை எனக்கு சொல்லுங்கள். அந்த ஒரு விஷயந்தான், நோட்டீஸ் வந்த உடனே நீங்கள் பதறாதீங்க. சிம்பிளி ஒரு நோட்டீஸ் வந்தோடனே நம்மளை யாரும் சூவ் பண்ண போகிறல. ஈவன் வந்து இந்த மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ் கேசஸ், இந்த சிபி ஆக்ட் கேசஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃபார் டேமேஜஸ், இட் இஸ் ஏ சிவில் ரெமெடி. சரி, யாரும் இதில் வந்து உடனே ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு உடனே பதற வேணாம்.
இது ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஓனஸ் ஆஃப் ப்ரூவிங் எ கில்ட் ஆர் நெக்லிஜென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் காஸ்ட் அப்பான் வித் தி கம்ப்ளைனன்ட். He complainant whose is cast upon with the duty to prove the negligence with the expert opinion and also with reference to the journals references. இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு he has to prove the ஒரு defect has been negligence has been committed by a skilled doctor. A performance by a doctor is a performance by an expert. So it cannot be simply through words or without any materials or evidence, it cannot be overturned. ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிளாக நான் சொல்ல வந்தது என்னென்னா, லிமிட்டேஷன்ஸை பொறுத்தவரை சிபிஐ ஆக்டில் 3 விதமான லிமிட்டேஷன்ஸ். ஒன்று வந்து லைக் எங்கள் சேர்மன் சார் சொன்ன மாதிரி லிமிட்டேஷன் ஆன் டைம் இட் இஸ் 2 years, காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் 2 years. ரெண்டாவது ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் லிமிட்டேஷன்ஸ். ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் லிமிட்டேஷனில் 2 விதமாக இருக்குது. மானிட்டரி ஒன்று, ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் லிமிட்டேஷன் ஒன்று. அந்த மானிட்டரியில் இட் இஸ் நான் 2019 ஆக்டில் இந்த ஜியோவில் வந்து 1 crore வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம் கொடுத்துருக்காங்க. 50 lakhs 1 crore டிஸ்பியூட்டட் அமௌண்ட் வந்து 1 crore. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம்ஸ் ஃபார் ஸ்டேட் வந்து 1 crore to 10 crores இட் ஹாஸ் பின் ரைஸ்ட் இட் சீம்ஸ். அது 2. ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 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 பெரிய இன்ஸ்டியூஷனோட ஈவன் ஒரு பிரான்ச் இருந்தால் கூட வி கேன் இன்ஸ்டியூட்னு இந்த மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதுதான் இந்த 2 ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இது விஷயம். இட் இஸ் விதின் தி டிஸ்கிரிட்டரி பவர் ஆஃப் இது ஈவன் இந்த வயலேஷன் இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இட் கேன் பி கண்டோன்டு பை தி கன்சூமர் ஃபோரம்ஸ். ஈவன் வந்து லிமிடேஷன் பை டைம் கேன் பி கண்டோன்டு பை தி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபோரம்ஸ் ஆர் கன்சூமர் ஃபோரம்ஸ். தி only limitation cannot be condoned or it cannot be negligible by the district forum is legal requirements, ingredients as I said in the contemplated under section 85 the service provider liability irukka vishayangala they cannot neglect. Adha simply I sum up my speech with saying that limitation on time and jurisdiction are treatable and curable, whereas limitation of legal requirements ரைசிங் ரைட் டு கிளைம் ஆக்ஷன் இஸ் நான் ட்ரீட்டபிள் அண்ட் நான் க்யூரபிள். உங்கள் டேர்ம்ஸில் சொன்னேன். அதே மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு திருக்குறளை மட்டும் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அழிவதும் ஆவதும் ஆகி வழிபயக்கும் ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல். இதோட அர்த்தம் என்னென்னா, வரும் தீங்கு வரும் பயன் அறிந்து அதன் பிறகு ஊதியம் கணக்கிட்டு செயல்பட வேண்டுதல். அவ்வளோதான். இவ்வளோ தான் நான் சொல்ல முடியும். நம்ம டாக்டர்ஸுக்கு நான் சொல்கிற விஷயமே இவ்வளோ தான், சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன் ஒரு திருக்குறளில். இந்த திருக்குறள் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட எல்லா அர்த்தமே இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒருத்தர் பணம் கொடுத்துட்டாரேன்னு ஒரு விஷயத்த செய்ய வேணாம். நம்மளோட மதிப்பு மரியாதையும் நம்மளோட சர்வீஸ் ஆஸ் யூ ஆர் தி ஃப்ரண்ட்லைன் வாரியர்ஸ் டு ஹெல்ப் அஸ் டு கம் ஓவர் த்ரூ தி கொரோனாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கொரோனாலேருந்து எங்கெல்லாம் காப்பாற்றிருக்கீங்க. உங்களோட ரெப்புடேஷனை பாதுகாக்கிறத நாங்களாக இருக்கோம். ஈவன் பப்ளிக் ஓவ்ஸ் டியூட்டி டுவர்ட்ஸ் டாக்டர் டு ரெஸ்பெக்ட் தம். The profession is most prestigious and honorary profession. It should be protected and we are with you in the lawyers and inga irukka panel advocates. We promise you we will do our best to protect you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Co-chairperson, sir. Thank you, Mijin sir. You have done it excellently. Limitations are ரொம்ப லிமிட்டா முடிச்சிட்டீங்க. ரொம்ப thanks. Thank you, sir. நல்ல திருக்குறளோட முடிச்சீங்க. Very nice of you. Thank you, sir. Thanks. Now we are coming to the last topic of the day, but very interesting one. Last topic for today is legal notice, do's and don'ts. The speaker for today, Mr. Pandirajan, Counsel for PPLSS. The chairperson for this is Dr. S.S. Sukumar, our past president IMA TNSB. Co-chairperson is Mr. N.K. Ponraj, PPLSS Legal Committee Chairman. PPLSS Legal Committee Chairman, past TNMC member, past PPLSS Zone Chairman, past President IMA Hosur, past TNGDA State Cabinet. Speaker, Mr. Pandirajan, Counsel for PPLSS, studied at Madras Law College, 5 years BL degree in the year 84 to 89, enrolled in 1990, MA Criminology and Police Administration, panel advocate, Oriental Insurance Company. Welcome you, sir. Now I request the chairperson to adorn the medal to the speaker.
important thing. When somebody gets a notice, immediately they get panic. We need not get panic because most of the people are getting it. Once we get it, more than do's, there are many don'ts. Immediately we should not jump into our private counsel and start preparing a notice. And always you must have all the records proper. If you don't have the proper record, make the records proper, and then immediately consult the PPLS office, and then PPLS lawyer, and then proceed. Immediately don't get into panic. That's the most important thing. Then counsel will start. Thank you. Respected Chairman, sir. Respected past and present secretaries, presidents, and respected doctors, and my senior colleagues and colleagues. First of all, I thank you for giving me this great opportunity. First, இப்போ எனக்கு வந்து லாஸ்ட் இயர் தான் நான் அந்த பேனலில் வந்தேன். அதில் வந்து 2 கேஸ் தான் நான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன். அந்த 2 கேஸு வந்து நம்மளுடைய ஐயா பீஷ்மர் பிபிஎல்எஸ் சேர்மேன் ஐயா சொன்னது பொருத்தமான வார்த்தை அவருக்கு. அவருடைய துணையினால் இந்த 2 கேஸு வந்து 100% 2 கேஸுமே வந்து அக்யூட்டட். அவருடைய இன்வால்வ்மெண்ட்டை முதல்ல சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நான் டாபிக் உள்ள போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் வந்ததும் அந்த டாக்டர்ஸுடைய கோஆப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எந்த டிலேவும் இல்லாமல் நோட்டீஸ் வந்ததையும் கொடுத்துட்டு ஐயாட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. கூட்டிகிட்டு போனதே அவர் கேஸை பார்த்துட்டு இன்னென்ன ரெக்கார்டு ரெடி பண்ணி வைங்க. அது ஒரு ஏசிஎல் இன்ஃபெக்ஷன் கேஸ், ஆர்த்ரோஸ்காபிக் சர்ஜரியில் ஏசிஎல் இன்ஃபெக்ஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் தேட்டருடைய கல்ச்சர் ரிப்போர்ட், எந்த இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை, அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு வாங்கி வைங்க. அடுத்து ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் ரெஜிஸ்டர், அந்த பேஷண்ட்டோடைய அட்ரஸோட இத்தனை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம், யாருக்கு வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வரல. அடுத்து வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஆப்ரேஷன் பண்ண எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய அப்ரூவ்டு வாங்கி வச்சுருக்கிற கம்பெனியில் தான் அது வாங்கப்பட்டது. அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உடனே ரெடி பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ரெடி பண்ணி வைங்க, அவர் கான்ஃபரன்ஸுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. போயிட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துட்றாரு, இதான் டிஃபென்ஸ் வந்து இந்த அவுட்லைன்ட்டு. நாங்கள் கோர்ட்டில் போகிறோம், அதுக்குள்ளே ஒரு 45 நாள் முடிஞ்சிடுது. அன்றைக்கி போய் ஒரு டைம் கேட்கலாம் ரிட்டர்ன் வெர்ஷனுக்கு அப்படின்னு போய் கேட்டால் முடியவே முடியாது, இன்றைக்கி தான் டிஸ்மிஸ். எனக்கு மனம் டைம் 2 மணிக்குள்ளே பண்ணுங்கள், அப்போவே 12 ஆயிடுச்சு. 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டர்ன் வெர்ஷன் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டி நீங்கள் போய் நேஷ்னல் ஃபோரத்துலலாம் மறுபடியும் வரணும் அப்படின்ட்டாங்க. உடனே ஐயாவுக்கு டாக்டர் ஃபோன் அடிக்கிறாங்க, நாங்கள் ஃபோன் அடிக்கிறோம். ஃபோன்லேயே எல்லாம் ரிட்டர்ன் வெர்ஷன் எல்லாம் சொல்லி ரெடி பண்ணி 2 மணிக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணிட்டோம். அந்த கேஸ் இப்போ தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு, ஓன் த கேஸ். அது ஐயாவுடைய 100% இன்வால்மெண்ட். ஃபோன்லேயே கேட்குறாருங்க எல்லாம். நீங்கள் ஜென்ரலாக எப்படி ரெடி பண்ணணுமோ பண்ணுங்கள், இந்த அவுட்லைன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பி நம்மளை ரிப்பீட்டாக ஃபோன்லேயே சொல்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு அதில் கரெக்ஷன்ஸ் சொல்லிவிட்டு உடனே ஒரு 1 ஹவரில் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணி முடிச்சாச்சு. கேஸ் இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு, யூ ஓன் த கேஸ். ஃபஸ்ட் கம் டு தி டாபிக். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த 2 கேஸையும் வின் பண்ணி வாய்ப்பு கொடுத்தார் மணிவண்ணன் சார் தான் லாஸ்ட் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாருடைய நம்பிக்கையை நான் வந்து 2 கேஸையும் வின் பண்ணி நான் வந்து காப்பாற்றிட்டேன். அடுத்து வந்து முதல்ல வந்து லீகல் நோட்டீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது வந்து மேண்டிட்டரியாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. பட் லீகல் நோட்டீஸ் நமக்கு வந்தால் தான் நமக்கு நல்லது. ஏன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் இருக்கும். ரிட்டர்ன் வெர்ஷனுக்கு நம்ம முதல்ல அந்த இதை எடுத்துக்கலாம், டிஃபென்ஸ் எடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ வராமல் டைரெக்டாக வந்து கேஸ் கோர்ட்லேருந்து சம்மன் வந்துடும். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து டைம் லிமிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. 45 டேஸ்க்குள்ள ரிட்டர்ன் வெர்ஷன் வரணும். நம்ம கோர்ட்லேருந்து வர்றதுக்கு அது 20 நாள் 25 நாள் ஆகிடுது சம்மன். ரிப்ளை நோட்டீஸ் வந்த உடனே டாக்டர்ஸ், அட்வொகேட்ஸு எல்லாம் ஒரு 1 வீக்குள்ளே நம்ம எல்லாமே ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஆகணும். டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் போகணும். இப்போ ஐயா மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்டிட்ட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். வேறு வழியே இல்லை, ஆப்ஷனே இல்லை. எல்லா டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியிலேருந்து எல்லாமே இப்போ டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி தான் கேட்குறாங்க. கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த
கன்சியூமர் கோர்ட் ஜட்ஜஸுக்கு வந்து கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த கேஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறது அவருக்கு வந்து அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியலைங்க. ஸோ அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி தான் கேட்குறாங்க. டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி வந்து அதனுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் கேஸ் இதோட சொன்னாலும் அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதான் கேட்குறாங்க. கம்ப்ளைண்ட்டும் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி ஃபைல் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நம்ம தான் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குங்க எல்லாமே. ஸோ எக்ஸ்ரேஸு, ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டு, எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் எல்லாமே நம்ம வாங்கி வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எனக்கு முன்னாடி பேசுங்க எல்லாமே அத்தனை டாப்பிக்கும் பேசி முடிச்சுட்டாங்க. இப்போ டைம் வேறு இல்லைங்க. நான் ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்ம லீகல் நோட்டீஸில் என்னென்ன டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு 10 டிஃபென்ஸ் இருக்குங்க. அதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். டியூட்டி ஆஃப் கேர். இஃப் இட் வாஸ் a complicated case, in such a situation, the doctor must get benefit of doubt. No guarantee is given by any doctor or surgeon that the patient would be cured. Adoption of one modes of treatment, if there are many, and treating the patient with due care and caution would not constitute any negligence. The reasonable degree of care is what law experts from doctor treating with the patient with best of skill and knowledge. Accepted practice treated the patient as per general and approved practice. The complainant has come to the court with unclean hands, deliberate non-closure of relevant information, deliberately resorting the falsehood to obtain favorable order from court. Every patient is different, as is their response to disease or treatment. A doctor is not liable just because there was an unforeseen outcome. Informed consent. Informed the patient about the risk of every step, and the same has been documented. Complainant not produced any medical expert opinion to prove this case. Death of patient during treatment does not mean negligence. The patient may have died on account of disease he suffered from or its complications. No medical treatment is risk-free. There is always a degree of risk involved in any treatment. There are inherent dangers in surgical procedure. A doctor is not liable just because a mishap occurs in the line of treatment. So this general, except the particular case, and general defense is there. Now, so we have to spare time to prepare counter. Doctors must spare time for 4 or 5 sittings with the advocates and experts, time and prepare the legal notice. When the legal notice, we should not refuse the notice. Refusing notice is deemed to be served. So I request we all to எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து தான் வந்து இந்த கேஸை வந்து வின் பண்ண ஆகணும். எக்ஸ்பர்ட்டு, டாக்டர்ஸு, அட்வொகேட்ஸு எல்லாம் சேர்ந்து தான் வின் பண்ண வேணும். அதனால் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ வேல்யூபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். எஸ் தங்கமுத்து டாக்ஸ் சொல்லுவாங்க, சரி எப்பவுமே நோட்டீஸ் வந்த உடனே ரிசீவ்ட் யுவர் திங் வி வில் ரிப்ளை இன் another 40 days 30 days சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டுன்னு ஒரு கார்டு அனுப்பிச்சிடணுங்களா சார்? எப்பவுமே சொல்லுவாங்க வி அக்செப்ட் வி ரிசீவ் வி வில் ரிப்ளை இன் 30 or 45 days சொல்லி ஒரு ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு ஒரு அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் ரிப்ளை அனுப்பிச்சிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அந்த லெட்டர் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு அனுப்பணுங்களா? ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டீஸ், லீகல் அட்வொகேட் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சா நம்ம ரிப்ளை அனுப்பிச்சலாங்க. சரிங்க. பட் நோட்டீஸ் வந்து அட்வொகேட்டிருந்து வராமல் இப்போ டைரெக்டே ஃபைல் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. லீகல் நோட்டீஸ் வந்து 1 மாதம் 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாங்க. டைரெக்டாக கோர்ட்லேருந்து வர்றப்ப நம்ம கொஞ்சம் அந்த டைமே பத்தாது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 30 days, அப்புறம் ஒரு கிரேஸ் பீரியட் ஒரு 15 days தர்றாங்க. ஸோ அந்த டைம் பத்தாது. ஸோ நம்ம வந்து அதில் தான் அலர்ட்டாக இருந்து நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எல்லாமே பண்ணணும். இல்லை இதுக்கு முன்னாடி வந்து அங்கே வந்து ஒரு அவங்க கம்ப்ளைனண்ட் அட்வொகேட் இருந்து நமக்கு நோட்டீஸ் வரும். அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம 1 month டைம் கேட்போம். அது ஒரு லெட்டரில் எழுதிடுவோம். ஆமாம். இப்போ அப்படி இல்லை. இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. 2019
சிபிஐ ஆக்டில் வந்து டைரெக்டாகவே கோர்ட்டுக்கு போகலாம் வித்தவுட் சென்டிங் எனி நோட்டீஸ். ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ் எடுக்க டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. தட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. Obligate. Over to co-chairperson for the concluding. Sir, well presented, and we congratulate that you have won the case under the guidance. Thank you. And we want your service to proceed. Thank you. Thank you. I request the state president himself to give away the award. Yes, sir. Vijay sir, ready இருங்க. The judges are giving some loose comments. Yes, sir. That Is there any legal against protection judges we can't do anything. but we can file defamation. The topic against the patient, we can file defamation. That No, is sir, the, in the court, the opposition party lawyers sometimes they are harassing. So I am going as a witness, as a witness, not as accused, for giving some wound certificate, something like that. So, okay. that we should represent to the judge, and the advocate also. Our advocates also will protect you. That is unnecessary question. It should not be asked. We are there to protect you, sir. Sometimes that protection is not coming, so they are asking that how much money got from the patient. So you have taken a lot of efforts to come to the court. So That's the patient has you bribed need you. not get tension. You simply refuse. Even sometimes they are threatening also. So you are நான் வந்து அதை மறுக்கிறேன். against ஒரே the வார்த்தை, medical நம்ம என்ன ethics. கேள்வி கேட்டாலும் எகென்ஸ்ட் நம்ம இல்லாத சொன்னா நம்ம கூலாவே பண்ணலாம். நம்ம டென்ஷன் ஆனோம்னா நம்ம உளறிடுவோம். ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருங்க. நான் வந்து மறுக்கிறேன், நீங்க சொல்றது தவறு. ஸோ ஜட்ஜில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலுமே பாக்ஸில் வந்து சிஎம்ஏ வந்துட்டாலும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ரைட்ஸ் இருக்குங்க, பட் நீங்க கூலா அது தவறுன்றீங்க, அவ்வளோதான். தவறு, அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. பெரியவர் சார், தங்கமுத்துவின் சேவை பல ஆண்டுகள் தொடர வேண்டும் என்று நாங்கள் Now I request our state president to give away the mementos to the speaker, to the chairperson and the co-chairperson. As a general remark, my sincere apologies to all the speakers if I had cut them short in their enthusiasm, and you were all rich in your statements, but unfortunately every time we were running short of time. So my apologies to all the councils if I had cut you short. அப்படி இல்லை சார், அவங்க எவ்வளோ ரிச் மெட்டீரியல் கொண்டு வராங்க. Now there is a very pleasant announcement by our great host, Dr. Vijay. Dinner is arranged at 8 o'clock here. Before that, fellowship at 7. Fellowship at 7 o'clock. Dinner at 8 o'clock. Dinner at 8. Coming to an end, I request the organizing committee secretary and the outgoing chairman of PPLSS, Pandruti Chandrasekharan sir, to deliver a vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த மெடிக்கல் லீகல் கான்க்ளேவை மிக சிறப்பாக, நாங்களாம் எதிர்பார்த்ததை விட பிரமாதமாக நம்முடைய ஸ்டேட் பிரசிடன்ட் நடத்தியிருக்காங்க. அவரே ஏறக்குறைய தனியாக நடத்தின மாதிரி தான். அவருடைய ஹெல்ப்பில் இவ்வளோ அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செய்ததற்கு என் நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த இன்னைய இதில் மெடிக்கல் கான்க்ளேவ் ஒர்க் ஷாப்பில் பேசின டாக்டர் பழனி, டாக்டர் எட்வின் ஜோ, டாக்டர் சேரன், டாக்டர் சுவாமிநாதன், டாக்டர் தங்கமுத்து, இவர்கள் அவருடைய இதை மிக அருமையாக தெளிவாக இந்த ஒர்க் ஷாப்பை நடத்தினாங்க. அதற்காக அவர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் மிஸ்டர் டிகே விஜயன், மிஸ்டர் மனோகரன், மிஸ்டர் ராஜேந்திரன், மிஸ்டர் பாண்டியன், மிஸ்டர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, மிஸ்டர் பாண்டியராஜன், நம்மளுடைய பிபிஎல்எஸ் அட்வொகேட்ஸ், அவங்களுக்கு கொடுத்த டாப்பிக்கை மிக அருமையாக நமக்கு ரொம்ப விளக்கமாக சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு முக்கியமான வேலைகள் இருந்தாலும் நம்ம அழைப்பு ஏற்று இது மாதிரி வந்து
சிறப்பாக நடத்தியதற்காக அவர்களுக்கு நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் டாக்டர் ஸ்ரீதர் அருமையாக நடத்தினாங்க. நம்முடைய பாஸ்ட் செக்ரட்டரி இருந்து இது சிறப்பாக நடத்தினார். அவருக்கும் என் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாக்டர் மணிவண்ணன் பாஸ்ட் பிபிஎல் செக்ரட்டரி ரொம்ப அருமையாக நடத்துகிறேன். இங்கே வந்துருக்க ஸ்டேட் ஆஃபீஸ் பேரஸ் எல்லாருக்கும் டெலிகேட்ஸ் இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து நம்ம இந்த மீட்டிங்கில் மெடிக்கல் கன்க்ளேவில் கலந்துக்கணும் என்ற ஆர்வத்தில் வந்த அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம்.